திரு திரு வாய்ஸ் கேக்குதா? திரு திரு வாய்ஸ் கேக்குதா? என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதா? ஹலோ, கேக்குதா? ஸ்பீக்கர்ல கேக்குது. ஹலோ, Hello. Check, check. திரு இப்ப பேசுங்க. ஹலோ திரு, கொஞ்சம் வாய்ஸ் வாய்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பேசுங்க. கேக்குதா? எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க.
ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமாங்கய்யா? டேரக்டர் மேலே போயிட்டாங்களா? டேரக்டர் பாருங்க. ஸ்டார்ட் பண்றேன். வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், good morning, brothers and sisters. On the holiday, it's quite very nice to see you all. It's a very nice program. This new year, Register IT, Mr. S. Ganapati Sami is in online. He is going to make a scope and object program. Then first Mr. A.R. Ravi and Mr. C.P. Vedagiri and Madam G. Saraswati is an online. On this program is a very nice one and also very, it may last for this academic year, but it is not a least one. Good morning to all. On behalf of the Honorable High Court and also on behalf of the Tamil Nadu State Judicial Academy, I wholeheartedly welcome you all, brothers and sisters and senior judges. It's a very nice program. Please bear with us unto the last. Sir, please start. The Director, Tamil Nadu State Judicial Academy, the Deputy Directors, Regional Judicial Academies, Mr. A.R.V. Ravi, Judge Family Court, Madam Saraswati, District Judge dealing with MCOP cases, Tiruvallur, the respected district judges and all other judicial officers, technical staff members, and the staff members of the judicial academies. Good morning to all. Happy New Year, Happy Pongal. As per the direction of our Honorable E Committee, Supreme Court of India, our Honorable High Court has been conducting several training programs for the judicial officers, staff members, and the advocates
relating to the information and communication and technology. Every time there is a new tool, whether it is internet or smartphone or computer or anything else. All these things can be used either for good or for evil. But the technology is neutral. It depends on how we are using it. In order to develop our infrastructure, we need the development of technology as well. We cannot even imagine the world without technology. The benefits of the technology are numerous and endless. For example, video conference between the court and the stakeholders would reduce the cost of traveling and accommodation of both the court authorities, such as judicial officers, clerks, and lawyers, and the public litigant. The technology allows its users to access a website or information 24/7. Even a lawyer can file his case and submit his documents. He can receive notices and the date of hearing while sitting in his house at any time. Many witnesses are unable to attend the court to give their evidence, either because of threats or danger to his or her life, or privation of pandemic situation or difficult terrain. They can easily give their evidence through VC by using the information, communication, and technology. In Kanchan Mehta case, it was held that smaller cases like check bounces cases, motor petty cases can be addressed online, and physical presence of party in court is not necessary. In Grid Corporation case, our Honorable Supreme Court accepted the video conferencing as a tool, and evidence and testimonies could be recorded through the same. Our resource person, Saraswati Madam, would touch on this subject. The technology in courts would increase the overall flow of work and increase the efficiency of courts. We can easily manage a large number of cases. Court case management, file management, and docket management have been vastly improved by resorting to the use of computers, in particular legal information databases, online query system, generation of cost list, online caveat matching, online updating of data, pooling of orders and judgments, daily list generation, generation of templates, notices, processes, helping the administration of courts in streamlining their day-to-day activities, assisting the judicial administration in reduction of the pendency of the cases, providing transparency of information to litigants, for which the CIS, the case information system, is available. It's available for the district judiciary as well as high court. The tenor of case information system is the litigant should be able to view the daily status of his case, orders of his case, hearing date, and the progress of the case on any particular date online from any part of the world. Where a litigant wants to file a case, he can directly go to the filing counter and file his case, and he will be given an acknowledgement with a CNR number. By using the CNR number, the litigant can track the case, whether his case has been taken on file or whether it was returned, and all the details can be obtained by him through SMS or online. The resource person, our esteemed brother Thru Ravi,
is going to elaborate on daily usages, daily proceedings, case proceedings, proceedings through video conferencing, bulk proceedings, A diary and B diary, the status of the case already called, status of the case in progress, status of the case completed, recall of case, the difference between recall and taken on board, restoration of the case, refile the case, transfer of cases, Lok Adalat, mediation, and uploading of orders and judgments. He will explain how to access the case restoration screen and how to open the navigation pane and how to click the admin menu. Then how to restore a case. The refile case option is also available in CIS. This option is used to refile the cases which are rejected during the scrutiny. He will exemplify the transfer of cases. This option is used to transfer case from one court to another. There are three types of transfers in CIS software: individual case transfer, bulk transfer, and establishment transfer. Individual case transfer is nothing but transfer of an individual case from one court to another court or from one court to another establishment. Mr. Ravi will explain as to how should we have to access the individual case transfer and what are the steps to be followed. The option of bulk transfer is used to transfer bulk cases from one court to another court. The necessity of bulk transfer would arise at the time of bifurcation and constitution of new courts. The establishment transfer of cases is done between establishment, for example, transfer of cases from CJM court to additional Mahila court. The transfer can be verified in the disposal report of CJM court and the institution report of additional Mahila court. Lok Adalat, mediation options are also available. ID can be created separately for National Lok Adalat, State Lok Adalat, District Lok Adalat, and Taluk level Lok Adalats. We can also create 4 types of members, namely advocate, retired judicial officers, judge, and others. And we can refer any particular case to any particular member and make necessary entries in CIS software. Different panels can also be created with their ID with specified panel members. Likewise, there is an option to refer the case to mediation and transfer the case between the mediation members or counselors. Mr. A.R.V. Ravi will explain about the uploading of orders and judgments and the digital signature. It is needless to particularize about the acumen of another resource person, Mr. Vedagiri, in the field of information, communication, and technology. We are going to see from his lecture about the operational features of mobile applications launched so far for the daily usage of judicial officers. We have been already doing well by using Justice app. Our Honorable CJI has launched recently 2 more apps to see the judgments of Honorable Supreme Court. They have also updated the ESCR software also. Our sister Saraswati Madam will deliver her lecture on VC rules, not only with PPT, but also several illustrations and practice directions. I request all the participants to have active role
in the training program and make this program a grand success. Thank you, one and all. Morning. Good morning, Thank you, brother. sir. It's time to start session. Session 1. Session 1 by Mr. A.R. Ravi, Judge, Family Code 30, to deal about CES daily usages and Lok Adalat mediation matters. Sir, the podium is ready. Please adorn, sir. Okay. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank Am I you. audible? Yes. Yes, audible, sir. Morning. Good morning to all. First, I thank the Honorable E-Committee, Supreme Court of India, and I thank the Honorable High Court of Madras, and I thank the Director, Tamil Nadu Judicial Academy, and the Deputy Directors and Assistant Directors, and I thank respected Registrar IT and his team. And I also thank the Honorable PDJs connecting through this webinar. My dear brother and sister judges, this is the 16th ICT program conducted by the E-Committee, Supreme Court of India. Happy New Year to all. Good morning. New Year அப்ப ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது. அதனால இந்த நியூ இயர்ல இருந்து ட்ரைனிங் மோட கொஞ்சம் மாத்திக்கலாமான்னு நானா ஒரு ஐடியா பண்ணி வச்சேன். நியூ இயர் அப்ப என்ன ஐடியா கிடைச்சதுன்னா, நண்பருடைய ஒய்ஃப் நியூ இயர் அன்னைக்கு காலையில சிற்றுண்டி ரெடி பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவர்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நியூ இயர் அன்னைக்கு உங்களுக்கு காலையில நல்ல டிஃபன் ரெடி பண்ணி தரேன், 4 ஆப்ஷன் தரேன், 4 ஆப்ஷன்ல எது நீங்க சொல்லுங்க, அதை நான் ரெடி பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நண்பர் சந்தோஷமா சரி 4 ஆப்ஷன் என்னென்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. உடனே அவங்க ஆப்ஷன் ஏ, ஒய்ஃப் சொல்றாங்க ஹஸ்பண்ட், ஆப்ஷன் ஏ உப்மா ஒன்று முடிஞ்சா. ஆப்ஷன் பி கோ டு ஏ, அதாவது பிஏ செலக்ட் பண்ண ஆப்ஷன் பிஏ செலக்ட் பண்ணா கோ டு ஏ, ஏல ஏற்கனவே உப்மா தான் இருக்கு. ஆப்ஷன் சி கோ டு பி, ஏன்னு சொல்லக்கூடாதுல, ஏன்னா ஏற்கனவே ஏன்னு சொல்லியாச்சுல ஒரு ஆன்சர் இருக்குல்ல, அதனால கோ டு பி. பியில் என்ன இருக்கு, கோ டு ஏ இருக்கு, ஏல ஏற்கனவே உப்மா இருக்கு. ஆப்ஷன் டி, ஆப்ஷன் டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ டு சி இருக்குன்னு நான் நினைச்சேன். ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து அந்த கோ டு சி கொடுக்கல, அதுக்கு பதிலாக எபவ் ஆல் தி எபவ் அப்படி சொல்லிட்டாங்க. ஆக மொத்தம் அன்னைக்கு அவருக்கு வீட்டில் கிடைச்சது வந்து 4 டிஃப்ரெண்டான ஆப்ஷன் கிடைச்சது, ஆனால் டிஃபன் ஒன்று தான் கிடைச்சது. அதனால the mode of interacting with others, அது வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்து பண்றது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்றதுனால இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து இருக்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சப்ஜெக்டுக்குள்ள போகலாம்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நாம ஜஸ்டிஸ் ஆப் யூஸ் பண்றோம். ஜஸ்டிஸ் ஆப் வந்து டெய்லி நம்மளுடைய கோர்ட் நடத்துறதுக்கு ப்ரொசீடிங்ஸ்க்கு வந்து கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஈஸியாக இருக்கு. அந்த ஜஸ்டிஸ் ஆப்பில் நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், ஆப்ஷன் 4 ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். அந்த உப்மா ஆப்ஷன் கிடையாது, இது ஆக்சுவலாகவே 4 ஆப்ஷன் நான் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த கொஸ்டினை வாசிக்கிறேன். ஜஸ்டிஸ் ஆப்பில் கேலண்டர் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கு. ஜஸ்டிஸ் ஆப்பில் இருக்க கேலண்டர் எத்தனை மாதங்கள் திறந்து இருக்கும், இதுதான் கேள்வி. ஜஸ்டிஸ் ஆப்பில் கேலண்டர் ஆப்ஷன் எத்தனை மாதங்களுக்கு திறந்திருக்கும். சேட் பாக்ஸில் ஆன்சர் ஏபிசிடி 4 ஆப்ஷன் சொல்கிறேன். அந்த 4 வந்து ஏபிசிடிங்கிறத நீங்கள் வந்து சேட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க. ஆப்ஷன் ஏ என்ன கொடுக்குறேன்னா 3 மாதங்கள் திறந்திருக்கும், அது வந்து ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் பி வந்து 5 மாதங்கள் திறந்திருக்கும், ஆப்ஷன் பி. ஆப்ஷன் சி வந்து 12 மாதங்கள் திறந்திருக்கும், ஆப்ஷன் சி. ஆப்ஷன் டி வந்து நன் ஆஃப் தி எபவ். எங்க சேட் பாக்ஸில் போடுங்க, அவங்கவுங்க சேட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் சிஸ்கோ பேஸில் வந்திருக்கீங்களோ சேட் பாக்ஸில் ஓப்பன் பண்ணி போடுங்க. யாரெல்லாம் யூடியூப் லிங்க்ல வந்திருக்கீங்களோ கமெண்ட்ல போடுங்க. ஆப்ஷன் ஏ பி சி டி அப்படி போட்டால் போதும், போட்டுட்டே வாங்க.
5 செகண்ட்ஸ்குள்ளே போட்டு முடிச்சிடணும். அது ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சாட் பாக்ஸில் பார்க்குறதுக்கு டைம் எடுத்துக்க முடியாது. 5 செகண்ட்ஸில் போடுங்க பார்க்கலாம். தேவைப்பட்டால் பக்கத்தில் நீங்கள் உங்கள் மொபைலை ஓப்பன் பண்ணி கூட பார்த்துக்குங்க. மொபைல் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் ஆன்சர் போடுங்க, ஒன்றும் தவறு இல்லை. பார்க்காம போடுங்கன்னு சொல்லலை. ஓகே, சாட் பாக்ஸில் போயிட்டுருக்கு. நான் ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். ஆன்சர் வந்து பி. பி தான் கரெக்டான ஆன்சர். 5 மாதங்கள் தான் கேலண்டர் திறந்திருக்கும். சாட் பாக்ஸில் போடுறதை நிறுத்திக்கங்க. 5 மாதங்கள் தான் திறந்திருக்கும். ஏன் அப்படி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, சிஏஎஸோட கட்டமைப்பு இருக்குல்ல, சிஏஎஸோட கட்டமைப்பில் நம்ம டேட் போடுறோம், நெக்ஸ்ட் ஹியரிங் டேட் போடுறோம். நெக்ஸ்ட் ஹியரிங் டேட் வந்து 3 மாதத்தை தாண்டி நம்ம போட முடியாது. அது கேட்கும் நம்மகிட்ட. 3 மாதத்தை தாண்டி ஒரு ஹியரிங் டேட் நம்ம கட்டில் எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் ட்ரையல் அட்ஜான் டு மே அல்லது ஜூன் அல்லது ஜூலை அப்படின்னு 3 மாதம் கழித்து நம்ம ஆப்ஷன் எடுத்து போட்டோம்னா, நம்ம டைப்பிஸ்ட் வந்து டேட் போடும்போது சிஎஸ் வந்து டக்குன்னு மறைச்சிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும். யூ ஆர் எக்ஸீடிங் 3 months அப்படின்னு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணோம். இது எதுக்காக இந்த 3 months ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சிருக்கிறாங்கன்னா, அது வந்து நம்ம அதை கம்பல் பண்ணி போட சொல்லலாம். 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் போட விரும்புகிறீங்க, ஆர் யூ ஷுவர் நம்மகிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும், சிஎஸ் கேட்கும். எஸ்ன்னு சொன்னோம்னா அதே டேட்டுக்கு போட்டுரும். ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் நம்ம எப்போ சொல்கிறோமோ அப்போ போட்டுரும். எதுக்கு அந்த ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்கன்னா, ஒரு கேஸ் வந்து 3 மாதத்துக்குள்ள விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்டால் தான் சீக்கிரமாக அந்த வழக்கு விசாரணை அடுத்தடுத்து வந்து ஒரு வழக்கு வந்து முடியுங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் 3 மாதத்தை தாண்டி போட வேண்டாங்கிறதுக்காக அந்த ஆப்ஷன் வச்சுருக்குறாங்க. அப்போ 3 மாதத்துக்குள்ளே தான் நம்மளுடைய எல்லா கேஸையுமே, ஒரு கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேஸையுமே இந்த 3 மாதத்துக்குள்ளே தான் ஷஃபிள் பண்ணி போட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு கோர்ட்டில் 2400 கேசஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இன்னொரு கோர்ட்டில் 1800 கேசஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இன்னொரு கோர்ட்டில் 1200 கேசஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இன்னொரு கோர்ட்டில் 600 கேசஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஒவ்வொரு கோர்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கு. நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன கேஸ் வந்து 2400 கேசஸ் இருக்கக்கூடிய கோர்ட் இருக்கும். அந்த கோர்ட்டில் பர் டே 40 கேசஸ் போட்டோம்னா 20 ஒர்க்கிங் டேஸ்க்கு கணக்கு பண்ணி பார்த்தோம்னா கரெக்டாக அந்த 3 monthsக்குள்ள லேப்ஸ் கரெக்டாக போய் அந்தந்த செல்ஃபில் உட்காந்துரும். அதை தாண்டி போடும்போது மறுபடியும் இப்போ நீங்கள் ஜஸ்டிஸ் ஆப் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஜஸ்டிஸ் ஆப்பில் இப்போ கரண்ட் மந்த், இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய ஜனவரி ஓப்பனில் இருக்கோம், பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரலில் ஓப்பனில் இருக்கும். அதாவது கம்மிங் மந்த்ஸில் வந்து கரண்ட் மந்த்துக்கு அப்புறம் 3 month ஓப்பனில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போனீங்கன்னா கேலண்டர் ஓப்பன் ஆகாது. அதே மாதிரி ரிவர்ஸில் 1 மாதம் போகலாம், டிசம்பருக்கு போகலாம். அப்போ டிசம்பரில் 1 மாதம், கரண்ட் மந்த் 1, 2, அடுத்து இருக்கக்கூடிய 3 மாதம், இந்த 5 மாதம் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. எல்லா டேட்டாவே ஒரே நேரத்தில் நம்மளுக்கு கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. எதுக்காக டிசம்பர் மாதத்தை சேர்த்துருக்காங்கன்றதையும் சொல்லிடுறேன். ஒருவேளை ஒரு கேஸ் வந்து அன்டேட்டடாக இருக்குன்னா அது டிசம்பரில் காமிக்கும். அதுக்காக டிசம்பரை ஓப்பனில் வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த 3 மாதம் இதுக்கு அடுத்த 3 மாதம்னா இந்த 3 மாதம் வரைக்கும் உள்ள கேசஸை நம்ம வந்து அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே போட்டுக்கணும். அதுக்கு மேலே போடும்போது அது காமிக்காது. இன்னும் நீங்கள் வேணால் ஜஸ்டிஸ் ஆப்பை கையில் வச்சோன்னா ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். ஏப்ரல் மாதம் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்களேன். ஏப்ரல் மாதத்தில் நான் வச்சுருக்கிறேன். ஏப்ரல் மாதத்தில் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 வரைக்கும் வந்து கேலண்டரில் இருக்கக்கூடிய டேட்டோடைய சைஸ் வந்து சின்ன லெட்டரில் இருக்கும். 10, 11, 12க்கு அப்புறம் வர்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போல்டாக பெருசாக இருக்கும். கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் ஜஸ்டிஸ் ஆப்பில். 9th, இப்போ இன்னைக்கு வந்து 8th ஜனவரி, 3 மாதம் கழிச்சு கரெக்டாக 9th வருது. 9th ஏப்ரல் வருது. 9th ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் வந்து அந்த சைஸ் வந்து ஃபாண்ட் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அது என்னன்னா அந்த ஃபாண்ட் சைஸ் பெரிய இருக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய டேட் நீங்கள் போட்டிருந்தாலும் அது டிஸ்பிளே ஆகாது ஜஸ்டிஸ் ஆப்பில். 9 வரைக்கும் நீங்கள் போட்டிருக்கிறது டிஸ்பிளே ஆகும். அதான் அந்த ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கக்கூடிய கேலண்டர்லாம் ஓப்பனில் இருக்குன்னு அர்த்தம். இது வந்து ஜஸ்டிஸ் ஆப்பில் நம்ம கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக அதை ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம அப்படியே டெய்லி ப்ரொசீடிங்ஸ் போவோம். இப்போ நம்ம டாபிக் வருவோம். டெய்லி ப்ரொசீடிங்ஸில் சார் நம்ம அந்த வீடியோவை கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். சாரி, அந்த ஸ்லைட் ஷோ கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். நான் ஷேர் பண்ணுறேன், டெஸ்க்டாப் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் நமக்கு கேஸ்
ப்ரொசீடிங்ஸ் ஒரு கோர்ட்டில் எப்படி வந்து ஒரு கேஸை வந்து டெய்லி வந்து நம்ம ஸ்டாஃப் வந்து என்ட்ரு பண்ணுறாங்க. கோர்ட்டு ப்ரொசீடிங்ஸில் வந்து அந்த கோர்ட்டு ப்ரொசீடிங்ஸ் போகிறதுக்கு வந்து அந்த சிஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்பு லெஃப்ட் சைடில் கோர்ட்லேருந்து டெய்லி போகணும், டெய்லியிலேருந்து கேஸ் போகணும். இதுதான் ஆப்ஷன், நம்மளுடைய ஆப்ஷன். ஹோம் ஸ்க்ரீன்லேருந்து கோர்ட்டு ப்ரொசீடிங்ஸில் டேபுக்கு போயிட்டு கோர்ட்டு ப்ரொசீடிங்ஸில் டேப்ல இருந்து டெய்லி போயிட்டு டெய்லியிலிருந்து கேஸுக்கு போகணும். கேஸ் போட்டோம்னா இந்த ரைட் சைடில் இருக்க ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும். இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டாஃப் வந்து டெய்லி வந்து நம்மளுடைய ஏ டைரி, நம்ம எழுதக்கூடிய அவ்வளோ டைரி இதில் தான் என்ட்ரு பண்ணுறாங்க. அதில் பிஸ்னஸ்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு பாருங்க, அதில் வந்து அவங்க வந்து நம்ம டைரியை அப்படியே டைப் பண்ணுறாங்க. PW1 எக்ஸாமின் எக்ஸிபிட் P12 P3 மார்க் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபர்தர் பிடபிள்யூஸ். நம்ம வந்து டாக்கெட்டில் எழுதக்கூடிய டைரி வந்து ஏ டைரி. அந்த டைரியை வந்து சாரி, அதை கட்டை பொறுத்தளவுக்கு அது பி டைரின்னு கணக்கில் வரும். இங்கே நம்ம வந்து இந்த பிஸ்னஸில் அதை தான் நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு நாளில் வரக்கூடிய 50 கேஸையுமே வந்து இதே மாதிரி என்ட்ரி போட்டு முடிச்ச உடனே கடைசியாக பிரிண்ட் எடுக்கும்போது இந்த 50 கேஸுக்கு பிரிண்ட் எடுக்கும்போது தான் அதுக்கு பேர் ஏ டைரின்னு நம்ம எடுக்கிறோம். ரைட். இண்டிவிஜுவல் கேஸை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு கேஸ் இருக்கு, OS 15/22ன்னு வச்சுட்டோம்னா அது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 22ல இருந்து ஒவ்வொரு ஹியரிங்கில் வந்ததெல்லாம் எடுத்தோம்னா அது பி டைரி. அது அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது, இதில் எதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டாஃப் வந்து என்ட்ரி போட மறந்துடுறாங்க அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லைடு வருங்க. அதே கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸில் வந்து இப்போ லெஃப்ட் சைடில் நான் வரிசையாக ஒரு 10-12 விஷயங்கள் போட்டிருக்கிறேன். அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா பிஸ்னஸ். அந்த பிஸ்னஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம ஸ்டாஃப் வந்து நம்மளுடைய டைரியை, ஒரு கட்டில் இருக்கக்கூடிய டைரியை அந்த பிஸ்னஸில் என்ட்ரி போடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் வந்து ஆர்டர் பாஸ்ன்னு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒருவேளை அந்த கேஸில் அன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் பாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னாக்க அந்த டிராப் டவுனில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணணும். அதுக்காக ஆர்டர் பாஸ். அதுக்கு பக்கத்தில் எக்ஸிபிட் இருக்கு. அன்னைக்கு தேதியில் ஏதாவது எக்ஸிபிட் நம்பர் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸிபிட்டை வந்து அந்த டிராப் டவுனில் நம்ம என்ட்ரி போடணும் ஃபிசிக்கலாக. அதுக்கப்புறம் கீழே எக்ஸிபிட்டுக்கு அப்புறம் வந்து கோர்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு. கோர்ட் ஈவெண்ட்ஸில் ஒரு 5 ஆப்ஷன் இருக்கு. அது செலக்ட் பண்ணி அன்னைக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் டிஸ்போசல் இருக்கு. டிஸ்போசல்னா அந்த கேஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ண ஒரு கேஸ் வந்து இன்னைக்கு டிஸ்போசல் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கு. அந்த ஒரு ரெட் கலர்ல ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கு. அதை டிக் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணி அதில் என்ன டிஸ்போசலோ, அக்யூட்டல், கன்விக்ஷன், டிகிரீடு ஆர் அலவுட் ஆர் டிஸ்மிஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், அன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் டிஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா அது கொடுக்குறதுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. இது மாதிரி வரிசையாக ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் இதை ஃபுல்லாக வந்து நம்ம டைப்பிஸ்ட் வந்து டெய்லி வந்து என்ட்ரி போடணும். அதில் ஒரு சில விஷயங்கள்ல அவங்க போடாமல் ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு வந்துடுவோம். அதில் வந்து இன்னும் 2 முக்கியமான விஷயங்களை இந்த ரெட் கலரில் நான் போட்டிருக்க 2 விஷயங்களை இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம். அதாவது ரீகால்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம டாப்பிக்கில் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்க டாப்பிக்கில் ரீகால் ஏ கேஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது. அந்த ரீகால்ன்றது வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த மேலே இருந்து டாப்ல இருந்து வந்தோம்னா ஒரு 3வது லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் ஒரு ரீகால்னு போட்டு ஒரு செக் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும், ஒரு ஸ்கொயர் ஒன்று இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, காலையில் ஒரு 10 மணிக்கு ஒரு கேஸ் எடுத்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பார்ட் பண்ணியாச்சு, அல்லது ஒரு அக்யூஸ்டுக்கு வந்து வாரண்ட்டுன்னு இஷ்யூ பண்ணியாச்சு. மத்தியானத்துக்கு பிறகு ஒரு அட்வொகேட் வர்றாரு. அதே நாள்லேயே, மறுநாள் இல்லை, அதே நாள்லேயே வந்து சாரி, நான் காலையில் அங்கே ஒரு அட்வொகேட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன், அவர் மறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒருவேளை அந்த கேஸை மறுபடியும் எடுத்து அன்னைக்கு நம்ம வந்து இன்னொரு டைரி நம்ம எழுதுறோம்னா, அதை ஸ்கோர் அவுட் பண்ணாமலே இன்னொரு டைரி நம்ம போடுறோம்னா, அப்போ இந்த செக் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ரீகால் பண்ணுறோம். அந்த ஏற்கனவே போட்ட டைரியை ரீகால் பண்ணுறோம். அதுதான் அந்த ரீகால் ஆப்ஷன் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன். அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய 2வது வந்து இன்னொரு ப்ரெசன்டின்னு ஒன்று போட்டிருக்கேன், ரெட்டிங்கில் போட்டிருப்பேன். அது எங்கே இருக்குனாக்கா நம்ம பிஸ்னஸ்ங்கிற இடத்துலையே பக்கத்தில் ப்ரெசன்டின்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரெசன்டியை ஓப்பன் பண்ணி அதில் எதுவுமே போடுறதில்லை, வெறுமனை சப்மிட் மட்டும் கொடுத்துட்றாங்க. அந்த ப்ரெசன்டியை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அன்னைக்கு வந்து பார்ட்டி வந்திருந்தாங்களா, கவுன்சில் பிளைண்டிஃப் சைடு கவுன்சில் வந்திருந்தாரா, டிஃபெண்டன்ட் வந்திருந்தாரா, டிபெண்டன்ட் சைடு கவுன்சில் வந்திருந்தாரன்றதெல்லாம் நம்ம அதில் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. பெரும்பாலும் நம்ம ஸ்டாஃப் வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எதையுமே அவங்க டச் பண்ணுறது இல்லை, டைரெக்டாக சப்மிட் அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க, எடுத்துக்கிறது உள்ளே போயிடுறாங்க. அதனால இந்த இடத்துல இந்த 2 இடத்துலையும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம ஸ்டாஃப் அதெல்லாம் போடுறாங்களான்னு கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸில் நம்ம டெய்லி ப்ரொசீடிங்ஸில் பார்க்க வேண்டியது. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடுக்கு வந்தோம்னா, சார் இன்னொரு ஸ்லைடு போடுங்களேன்.
இதில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஏ டே அந்த பிஸ்னஸ் காலத்தில் என்னென்னாலும் நம்ம என்ட்ரி போட்டுட்டு வந்தோமோ ஒவ்வொரு கட்டுக்கும் போட்டிருப்போம். அது எல்லாம் கன்சாலிடேட் பண்ணி இதே கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் உள்ளேயே ஏ டேரிங்கிற ஆப்ஷன் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் நமக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கும். இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலை பிரிண்ட் எடுத்து தான் டெய்லி நம்மகிட்ட வந்து கையெழுத்து வாங்குறாங்க. இந்த ஏ டேரி ஆப்ஷன் வந்து இந்த கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் உள்ளேயே இருக்கு. அடுத்து இன்னொரு ஸ்லைடு, அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போனோம்னா இது பி டேரி. பி டேரி ஆப்ஷன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கேஸை என்னைக்கு ஃபைல் பண்ணாங்களோ அன்னைக்கு தேதியிலிருந்து டாக்கெட்ல என்னென்ன ஆர்டர்லாம் எழுதிட்டு வந்திருக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையும் எடுக்கணும்னா இதே கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் இருக்கக்கூடிய பி டேரி ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த கேஸ் டீட்டெயில்ஸை நம்ம அங்கே கொடுக்கணும். 3 கேட்கும், கேஸ் டைப் கேட்கும், கேஸ் நம்பர் கேட்கும், இயர் கேட்கும். இது 3 கொடுத்துட்டு கோ கொடுத்துட்டோம்னா ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும். அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த கேஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து கடைசி அந்த எண்டிங் அல்லது அப் டு டேட் வரைக்கும் உள்ள எல்லா டைரியுமே பிரிண்ட் எடுத்து கொடுத்துரும். பெரும்பாலும் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போன்னா, முன்னாடி அந்த கேஸ் டாக்கெட்டை வந்து பார்த்து டைப் பண்ணி நம்ம வந்து அட்வொகேட்ஸுக்கோ அல்லது பார்ட்டிக்கோ நம்ம கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்போ அது தேவைப்படாது. இந்த பி டேரி ஆப்ஷனில் ஒரே நாளில் பிரிண்ட் கொடுத்தோம்னா அந்த கேஸ் நம்பர் மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்கணும், பிரிண்ட் ஆயிடும். சார் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போங்க. பி டேரிக்கு அப்புறம் ஆர்டர் அப்லோடிங் டெம்ப்ளேட்ஸ். ஆர்டர் அப்லோடிங்கில் வந்து 2 விஷயம் இருக்குது. ஆர்டர் அப்லோடிங் இருக்குது, ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்லோடிங் இருக்குது. இப்போ நம்ம எல்லா கோர்ட்லையும் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்றத சொல்லிடுறேன். எல்லா கோர்ட்லையும் வந்து ஏஎஃப்டி கேசஸை வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்டை அப்லோட் பண்ணிடுறாங்க. அதாவது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரோட அப்லோட் பண்ணிடுறாங்க. அதில் நோ இஷ்யூஸ், அது வந்து ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டர் அப்லோடிங்க்கு கீழே கவுண்ட்னு ஒன்று இருக்கும். அதை எல்லா ஜட்ஜஸும் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அதை நீங்கள் வந்து கவுண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்லோடட் எத்தனை அப்லோட் ஆகிருக்கு, எத்தனை நாட் அப்லோடட்னு காமிக்குது. அது பார்த்தோன்னா ஒரு 1000 கேஸ் வந்து அப்லோட் ஆகிருக்குன்னு காமிச்சிச்சுன்னா அதோட டபுள் தான் இந்த பக்கம் இருக்குது. நாட் அப்லோடட் 2 மடங்கு நிற்குது. 2000 கேஸ் வந்து நாட் அப்லோடட் இருக்கு. இது இங்கே இல்லை, என்ஜேடிஜியில் வந்து ஓப்பன் ஆகுது. என்ஜேடிஜியில் வெளியிலிருந்து யார் வந்து என்ஜேடிஜிக்குள்ளே வந்து பார்த்தாலும் த்ரூ அவுட் ஸ்டேட்டில் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எவ்வளவு கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குன்னு காமிக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 500+ கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுன்னு காமிச்சாக்க 700+ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். அப்போ நம்ம ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய நாட் அப்லோடட் கேசஸ் அதில் பார்க்கலாம். ஒரு கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை கோர்ட் இருக்கோ அந்த கோர்ட்டில் மொத்தமாக எவ்வளோ கேஸ் வந்து நாட் அப்லோடட் பார்க்கலாம். அப்புறம் அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எத்தனை இருக்கோ அதில் எத்தனை நாட் அப்லோடு கேஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து என்ஜேடிஜி வழியாக உள்ளே வந்து பார்க்கலாம். அப்போ எல்லாரும் பார்க்கும்போது என்னென்னா எனார்மஸ் கேசஸ் இருக்குது. ஜேஎம் கோர்ட்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 45,000 கேசஸ் நாட் அப்லோடுன்னு காமிக்குது. வேணாக்க நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஒவ்வொரு சிஜிஎம் கோர்ட்லையும் சிஜிஎம் கோர்ட்டு கீழே தான் வந்து பெரும்பாலும் ஜேஎம் கோர்ட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சிட்டிஸில். இண்டிவிஜுவலாக இருக்கக்கூடிய ஜேஎம் கோர்ட்டில் அவங்க கோர்ட்டு கீழே போய் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நான் லெஃப்ட் சைடில் காமிச்சிருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸில் கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி கீழே ஆர்டர் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கு கீழே கவுண்ட்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த கவுண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா நம்பர்ஸ் காமிக்குது, ஃபிகர்ஸ் மட்டும் காமிக்குது. 1000 கேஸுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க, 2000 கேஸுக்கு அப்லோட் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்கன்னு அது காமிக்குது. இது எந்த கோர்ட்லையும் இன்ன வரைக்கும் அது வந்து 0ன்னு வரலை. 0ன்னு வர சொல்லி தான் இ கமிட்டியிலேருந்து கேட்குறாங்க. அது 0 வரணும், எல்லா ஆர்டர்ஸ் வந்து எல்லா ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்லோட் ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க. இது ஒரு லாஸ்ட் மந்த் வந்த 2022 டிசம்பர் 22ஆம் தேதி ஒரு சர்க்குலர் வந்து ஆனரபிள் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல இருந்து ரெஜிஸ்ட்ரார் ஐடி அனுப்பியிருந்தாங்க. அந்த ஆர்ஓசியில் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்லோட் பண்ணுறது வந்து எனார்மஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குன்றதை கேட்டிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இ-ஃபைலிங் சம்மந்தமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமாக அந்த ஆர்ஓசி வந்தது. அதில் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்தா எல்லா கோர்ட்லையுமே வந்து 0க்கு வரலை. அது என்ன ரீசன் அப்புறம் ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டஸ்டட் ஏஎஃப்டி கேசஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து ஸ்டெனோ வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே வர்றாங்களே தவிர அந்த அதர்வைஸ் டிஸ்போசல் எதுவுமே அப்லோட் ஆகலை. அதர்வைஸ்னால் எக்ஸ்பார்ட்டி இருக்கும், ப்ளஸ் டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் இருக்கும், அல்லது ஐஏல ஒரு சின்ன ஆர்டர் இருக்கும், அல்லது என்பிடபிள்யூ ரீகால் இருக்கும். கிரிமினல் கேஸை பொறுத்தளவுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் இருக்கும், 317 பெட்டிஷன். இப்போ மெயினாக நான் சொல்ல வர்றது அதுதான் சொல்ல வரேன். 317 பெட்டிஷன் எல்லாம் வந்து சிஆர்எம்பி நம்பர் கொடுக்க சொல்லி சொன்னதுனால சிஆர்எம்பி நம்பர் எல்லாம் பெண்டிங்கில் போய் மொத்தமாக நிற்குது. இப்போ ஜஸ்டிஸ் ஆப்பை எடுத்து பாருங்கள். யாரெல்லாம் கிரிமினல் கோர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுடைய டிஸ்போசல் திஸ் மந்த் அப்படின்னு காமிக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 200-300 காமிக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பூராமே சிஆர்எம்பி.
317 இது எல்லாம் டிஸ்போசல்னு சொல்லிட்டு சிஸ்டத்தில் வந்துருச்சே தவிர ஆர்டர் வந்து அப்லோட் ஆக சொல்லி சிஸ்டம் கேட்குது. அப்போ 317 பெட்டிஷனுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணணுமா அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணா தான் ஒரு நம்பர் குறையுது. ஒரு 317 பெட்டிஷனுக்கு ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒரு ஆர்டரை வந்து நம்ம வந்து போட வேண்டியிருக்கு. 317 என்ன பெரிய ஆர்டர் போட்டிருக்க போகிறோம், அலவுடுன்னு ஒரு ஆர்டர் போட்டிருப்போம். அந்த அலவுடை வந்து இதில் சிஸ்டத்தில் ஏற்றினா தான் கவுண்ட் குறையுது. 200 சிஆர்எம்பி 200 317 பெட்டிஷனை நம்ம குறைக்கணும், சிஆர்எம்பி நம்பரை குறைக்கணும்னா 200 317 பெட்டிஷனுக்கு ஆர்டர் நம்ம ஏற்ற வேண்டியிருக்கு. இதுக்காக தான் இந்த டெம்ப்ளேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருக்காங்க. இந்த பாருங்க, நான் லெஃப்ட் சைடில் நான் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்க்ரீனில் அதை நிறுத்தி வச்சிருக்கேன். ஆர்டர் அப்லோடிங் டெம்ப்ளேட்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. டெம்ப்ளேட் எடுத்து பார்த்தோம்னா டெம்ப்ளேட்டில் வரிசையாக எல்லா ரெடிமேட் ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கு. ரெடிமேட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. 317 பெட்டிஷனாக ரெடிமேட் ஆப்ஷன் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டராக ரெடி பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி இந்த டெம்ப்ளேட்டில் வரிசையாக எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் வச்சிருக்கிறாங்க. அதில் சிம்பிளாக பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த 317 பெட்டிஷனுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி ரெடிமேட் ஆர்டர்ஸ். ஒன்று எய்தர் நம்ம வந்து ஒரு ரெடிமேட் ஆர்டர் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இந்த டெம்ப்ளேட்டை ஓப்பன் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கிறோம். அல்லது ஒரே மாதிரி ஆர்டர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏற்றிக்கிட்டே வரோம். அப்படி ஏற்றினா தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் நாட் அப்லோடட் கவுண்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அது 0 கொண்டு வரணும். அதுக்காக தான் இந்த ஸ்க்ரீனை வந்து உங்களுக்கு இந்த ரைட் சைடில் இந்த ட்ராப் டவுன் மாதிரி காமிச்சிருக்கல பார்த்தோம்னா வரிசையாக என்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 விதமான ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து ரெடிமேடாக அதில் இருக்கு. அதில் தான் நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்ம அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து ரெடிமேடு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். அப்போ அது சம்மந்தமாக வந்து இப்போ நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னது மாதிரி இப்போ இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் வந்து சாட் பாக்ஸில் ஒரு ஆன்சர் போடுங்க. அதாவது சிஏஎஸ்ல நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். சிஏஎஸ்ல டெம்ப்ளேட் இருக்கு. இந்த டெம்ப்ளேட்ஸில் கொஸ்டின் நான் இப்போ வாசிக்கிறேன், கேளுங்க. சிஏஎஸ்ஸில் உள்ள டெம்ப்ளேட்கள் அதில் எந்த வழக்குகளுக்கு தனியாக டெம்ப்ளேட் வைக்கப்படவில்லை? இதான் கேள்வி. ஆப்ஷன் ஏ, அதாவது மறுபடியும் கொஸ்டின் வந்து சிஏஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட்ஸ் ஆப்ஷன்ல அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. எதெல்லாம் ரெடிமேடாக ரெடி பண்ண முடியுமோ ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் ரெடிமேட் பண்ணி உள்ள வச்சிருக்காங்க. நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி வைக்கப்பட்ட அந்த டெம்ப்ளேட்டுகளில் எந்த வழக்குகளுக்கு தனியாக டெம்ப்ளேட் அதில் சேர்க்கப்படவில்லைன்றதுதான் கேள்வி. ஆப்ஷன் ஏ சொல்றேன். ஆப்ஷன் ஏ வந்து எக்ஸ்பார்ட்டியான வழக்குகளுக்கு டெம்ப்ளேட் இல்லை. ஆப்ஷன் பி வந்து சார்ஜ் அபேட்டான வழக்குகளுக்கு டெம்ப்ளேட் இல்லை. ஆப்ஷன் சி வந்து போலீஸ் கிரிமினல் கேஸ்ல இருக்கக்கூடிய அக்யூட்டல் வழக்குகளுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை. ஆப்ஷன் டி வந்து பிரைவேட் கிரிமினல் கேஸ், அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இல்லை, டெம்ப்ளேட் இல்லை. இந்த 4 ஆப்ஷன் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த 4க்கும் வந்து 5 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள சாட் பாக்ஸில் எல்லாரும் அதே மாதிரி ABCD போட்டுகிட்டே வாங்க. ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறேன். என்ன ஆன்சர்னு பார்க்கலாம். கொஸ்டினை நான் வாய்ஸில் மறுபடியும் கேட்குறவங்க கேட்டுக்குங்க. அதாவது சிஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட்டில் எந்த டெம்ப்ளேட்டில் இது வைக்கப்படவில்லைங்கிறதுக்காக 4 ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டருக்கு வந்து டெம்ப்ளேட் அங்கே வைக்கல. பி வந்து சார்ஜ் அபேட், அக்யூஸ்ட் இறந்து போயிட்டான், சார்ஜ் அபேட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ரெடிமேட் ஆப்ஷன் அங்கே வைக்கல. சி வந்து போலீஸ் கிரிமினல் கேஸில் வந்து அக்யூட்டலுக்கு அங்கே வைக்கல. டி வந்து பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு, கிரிமினல் கேஸில் இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு டெம்ப்ளேட் அங்கே வைக்கல. அப்படிங்கிற 4 ஆப்ஷன் ABCD 4 ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கிறேன். 4 ஆப்ஷனுக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் போட்டுக்கிட்டே வர்றீங்க. நான் சொன்ன டைம் முடிஞ்சிச்சு, நிறுத்திக்கங்க. ஆன்சரையும் நானே சொல்லிடுறேன். சாட் பாக்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. சாட் பாக்ஸில் கொஞ்சம் நிறுத்திக்கங்க. ரைட், 4 ஆப்ஷனுமே அங்கே இருக்கு. எதுக்கு இருக்கு? எக்ஸ்பார்ட்டின்னு ஒரு ஆர்டர் நம்ம இப்போ சொன்னோம்னா அதுக்கு நம்ம தனியாக ஒரு ஆர்டர் போய் அடிக்க வேண்டியதில்லை. அந்த கேஸ் நம்பரை செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டர் அப்லோட் ஆயிருக்கு. எக்ஸ்பார்ட்டிக்கு ஆர்டர் ரெடிமேடாக இருக்கு. நம்ம புதுசாக டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கேஸ் நம்பர், பார்ட்டி நேம், ஜட்ஜி பேர் எல்லாமே அதில் ரெடிமேடாகவே இருக்கு. புதுசாக டைப் பண்ண வேண்டியதில்லை. எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டருக்கு இருக்கு. சார்ஜ் அபேட் ஆயிடுச்சு, ஒரு அக்யூஸ்ட் இறந்து போயிட்டான், அந்த அக்யூஸ்ட் பேரை போட்டு தனியாக ஒரு ஆர்டர் நம்ம போய் புதுசாக அடிக்க வேண்டாம். அக்யூஸ்ட் டைட், சார்ஜ் அபேட் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டியது ரெடிமேடாக வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த ஆப்ஷன் அதில் இருக்கு. 3வது ஆப்ஷன் வந்து போலீஸ் கிரிமினல் கேஸில் அக்யூட்டலுக்கு வந்து ஆப்ஷன் வைக்கலன்னு சொன்னேன், ஆனால் வச்சிருக்காங்க. அக்யூட்டலுக்கு இருக்கு, கன்விக்ஷனுக்கு இருக்கு, ப்ரொஹிபிஷன் கேஸுக்கு இருக்கு, ஹாஸ்டல் கேஸ்க்கு இருக்கு. எல்லா ஆப்ஷனும் போலீஸ் கேஸில் வச்சுட்டாங்க.
அதே மாதிரி 4வது ஆப்ஷன் என்னன்னாக்க பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்து டெம்ப்ளேட் வைக்கலன்னு சொல்லி பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கும் வச்சிருக்காங்க. பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஒரு கிரிமினல் கேஸ் போடுறாங்கன்னா 200 CRPSல அதுக்கான டெம்ப்ளேட்டும் இருக்கு. ஆக எல்லா டெம்ப்ளேட்டும் வந்து ஆர்டர் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்லோட்ல வந்து ரெடிமேடா சிஎஸ்ல இருக்குதுனால நம்ம எதுக்குமே வந்து வெளியில போய் தேட வேண்டியதில்லை. ஒரு தடவை இதை பார்த்துட்டோம்னா ஈவன் கண்டெஸ்டட் கேஸுக்கு கூட ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் வந்து நம்ம செனம் அடிச்சு வச்சிருப்பாங்கல்ல, அந்த பேரு அட்வொகேட் பேர் இதெல்லாம் அடிச்சு வச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. டைரக்டா நம்ம வந்து இஷ்யூஸ்ல இருந்து நம்ம டிக்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அந்த அளவுக்கு ரெடிமேடா இருக்கு கண்டெஸ்டட் கேஸ்ல கூட. ரெண்டாவது, ஒரு கேஸ் ட்ரையல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்றோம் கிரிமினல் கேஸ்ல. ஒரு 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 சிவில் கேஸ்ல வந்து இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்றோம். அதுவுமே ரெடிமேடா இருக்கு. ஒரு மணி சூட்னா என்னென்ன இஷ்யூஸ் வேணுமோ அது ரெடிமேடா வச்சிருக்காங்க. அதை டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்தோம்னா போதும், அவ்வளோ பிரிண்ட் எடுத்து கையில் வச்சிடலாம். மணி சூட்டுக்கு தேவையானது, பார்ட்டிஷன் சூட்டுக்கு தேவையானது, ஸ்பெசிபிக் கிரிமினல் சூட்டுக்கு தேவையானது, எல்லா விதமான கேஸுக்கும் இஷ்யூஸ் ரெடிமேட் இருக்கு. ரெடிமேட் டெம்ப்ளேட்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. அதே மாதிரி கிரிமினல் கேஸை பொறுத்தளவுக்கு சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணுறோம். 302க்கு சார்ஜ், 306க்கு சார்ஜ், ஸ்பெஷல் ஆக்டுக்கு சார்ஜ், எல்லா ஆக்டுக்குமே சார்ஜஸ் வந்து ரெடிமேடாக உள்ள இருக்கு. இந்த ஆப்ஷன்ஸை நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும். இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்றதை உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் உங்கள் பார்வைக்கு அதை விட்டுட்டேன். இதில் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் வந்து ஆர்டர்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் நாட் அப்லோடட் கவுண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கணிசமான அளவுக்கு மேலே பெண்டிங்கில் இருக்குது எல்லா கோர்ட்லையுமே. அதை மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரெக்வஸ்ட்டை இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கிறேன். இது வந்து ஆர்டர் அப்லோடிங் டெம்ப்ளேட் சம்மந்தமான ஒரு ஸ்லைடு. சார் அடுத்த ஸ்லைடு போடுங்க. அடுத்த ஸ்லைடு வந்து ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் கேசஸ். இப்போ பெரும்பாலும் ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் கேசஸ் வந்து நம்ம எந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு கேஸ் வந்து டிஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு, டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் ஆயிடுச்சு, அல்லது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை சொல்லிட்டோம் சிவில்ல, சொன்னதுக்கு பிறகு அதுக்கு மேலே அப்பீல் போயிட்டு இந்த கேஸில் வந்து நம்ம எடுக்கணும், அல்லது டிஃபால்ட்டை வந்து செட்டிஸ்ஃபை பண்ண சொல்லி பெட்டிஷன் போடுறாங்க, மறுபடியும் அந்த கேஸை வந்து லைவ் கொண்டு வரணும். உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஃபைனல் டிகிரி பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க. அப்போ ஏற்கனவே முடிஞ்சு போன கேஸை நம்ம வந்து ஃபைலுக்கு எடுக்கிறோம்ல, ஏற்கனவே முடிஞ்ச கேஸை மறுபடியும் எடுக்கிறத வந்து ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் கேசஸ்ன்ற டைப்பில் அட்மின் யூசரில் இருக்குது. அட்மின் யூசர் வந்து ஒன்லி ஜட்ஜஸ்க்கு மட்டும்தான் அவைலபிள், வேறு யாரும் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது. அதனால் தயவு செஞ்சு அட்மின் யூசருக்கு போங்க. அட்மின் யூசரில் என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ்லாம் ஒரு ஜட்ஜஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பார்த்துக்குங்க. ஒருவேளை நீங்கள் லேப்டாப்பையோ அல்லது உங்களுடைய டெஸ்க்டாப்பை ஓப்பன் பண்ணும்போது அட்மின் யூசர் ஓப்பன் ஆகலைன்னா சிஸ்டம் ஆஃபீஸில் சொல்லி உங்களுக்கு எனேபிள் பண்ணி கொடுக்க சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் ஜட்ஜஸ் மட்டும் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது, அதுதான் அட்மின் யூசர். இது ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் கேசஸ். அங்கே போய் பண்ணிக்கலாம். கேஸ் நம்பரை கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்மிட் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்னைக்கு தேதிக்கு அப்டேட்டடே வந்துக்கிறோம். வேறு டேட் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, கேஸ் ரெஸ்டோர் பண்ணியாச்சு, அப்புறம் சிஸ்டத்தில் அது தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அப்போ அதோட கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தோம்னா அது டிஸ்போசல் டேட் வரும். பழைய டைரியிலேருந்து எல்லாமே அது ரெஸ்டோர் ஆனதுக்கு பிறகு வந்த டைரிலாம் எல்லாமே திரும்பவும் ஃபுல் டைரி நம்ம எடுக்கலாம். அடுத்த ஸ்லைடு போடுங்க சார். இது ரீஃபைலிங் ஆஃப் கேசஸ். இது வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு கேஸ் வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், அல்லது வேற ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொடுக்காம அப்ஜெக்ஷனோட நின்று போச்சு. ஒரு பர்டிகுலர் கேஸுக்காக இந்த கேஸ் நம்ம நம்பர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம், அல்லது அந்த கேஸவே ரிஜெக்ட் ஆர்டரே போடுறோம், அது மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, ஒரு அப்பீலோ ரிவிஷனோ போகிறாங்க, அங்கே வந்து இல்லை நீங்கள் இந்த கேஸை எடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா திரும்ப அந்த கேஸ் நம்மகிட்ட வரும்போது இந்த ரீஃபைலிங் ஆப்ஷனில் அந்த பழைய ஃபைலிங் நம்பர் இருக்கும், அந்த நம்பர்லேயே நம்ம வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஃபைலிங் நம்பர் கேட்கும். இந்த முதல்ல ரெஸ்டோர் ஆப்ஷனில் வந்து கேஸ் நம்பர் கேட்கும், இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபைலிங் நம்பர் கேட்கும். இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அந்த நம்பரை கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேஸ் வந்து நம்பர் ஆகிடும். இப்போ இதுவும் வந்து அட்மின் ஆப்ஷனுக்குள்ளே தான் இருக்குது. நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி அட்மின் ஒரு கேஸ் வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து ஸ்டாஃப் அவங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து முடிஞ்ச கேஸை ஓப்பன் பண்ணிடக்கூடாது. அதே மாதிரி ஃபைல் பண்ணுறது நம்மளுடைய ஆர்டர் இல்லாமல் அவங்க எடுத்துடக்கூடாது. அதுக்காக அட்மினில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் கன்சர்ன் ஸ்டாஃப் அந்த பெஞ்ச் கிளார்க் வந்து நம்மளோட ரிட்டனாக வந்து ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் அதை செய்யணும், அல்லது நாமளே பர்சனலாக பண்ண வேண்டிய ஏரியா இது. இந்த அட்மின் ஆப்ஷன்ற அட்மின் யூசருங்கிறது வந்து நம்மளுடைய பர்சனல் கேர் எடுக்கக்கூடிய ஏரியா. சார் அடுத்த ஸ்க்ரீன் வாங்க. இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேசஸ். டிரான்ஸ்ஃபர் கேசஸ் நம்ம ஐடி ரெஜிஸ்டர் அழகாக சொன்னாங்க, 3 விதமான டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்குது கேஸ். ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஒரே எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்குள்ளே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய கேஸ். இப்போ ஒரு பிடிஜி இருக்கிறாங்க, ஒரு கேஸ் நம்பர் பண்ணுறாங்க, அந்த செஷன்ஸ் கேஸை
ஃபர்ஸ்ட் ஏடிஜேக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா அது மியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் த கேஸ். ஒரே எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் உள்ளே இருக்குது. பிடிஜே கீழே இருக்கக்கூடிய அடிஷனல் கோர்ட் எல்லாம், சிஜிஎம் கீழே இருக்கக்கூடிய ஜேஎம் கோர்ட் எல்லாம், அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் மியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேசஸ். பல்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேசஸ் வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன். அது என்னன்னாக்க ஒரு எம்சிஓபி கேஸ் வந்து மொத்தமாக ஒரு 50 எம்சிஓபி பேட்ச் கேஸ் வருது. அந்த 50ஐயும் பல்காக ஒரே கிளிக்கில் இன்னொரு கோர்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அது வந்து பல்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அந்த ஆப்ஷனும் இதே அட்மின் யூசருக்குள்ளே தான் இருக்கும். நான் முதல்ல சொன்ன ரெஸ்டோரேஷன் கேஸ், ரீஃபைல் கேஸ், இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேஸ் எல்லாமே அட்மின் யூசர் உள்ளுக்குள்ள ஜட்ஜஸ் ப்ரிவிலேஜோடு செய்யக்கூடிய கேசஸ். அப்போ அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேசஸில் மூணாவது சொன்ன ஆப்ஷன் என்னன்னாக்க எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு ஒன்று இருக்குது. அது எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா இப்போ கமிட்டல் ஆர்டர் ஒன்று இருக்குது. கமிட்டல் வந்து ஒரு ஜேஎம் இருக்கிறாரு. அந்த ஜேஎம் வந்து அவருடைய கோர்ட்டில் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு வந்து கமிட்டல் பண்ணுறாரு. அப்போ அவர் போடும்போது இந்த ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள், கீழே வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதாவது வித் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு டிக் மார்க் பண்ணியிருப்பேன். அந்த வித் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிக் மார்க் வந்து தயவு செஞ்சு எல்லா ஜட்ஜஸும் ஜேஎம் லெவலில் இருக்கவங்களாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. வித் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போட்டு நீங்கள் டிக் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுடைய கேஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த நீங்கள் பிஆர்சி கேஸில் போட்ட டைரி எல்லாம் அப்படியே சேர்த்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அங்கே போகும். வித்தவுட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நீங்கள் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா, அந்த டிக் ஆப்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா அங்கே போயிட்டு அவங்க செஷன்ஸ் கேஸ் நம்பர் கொடுத்ததுலேருந்து தான் அந்த டைரி ஆரம்பிக்கும். இந்த கேஸோட ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கணும்னா பிஆர்சி கேஸ் ஸ்டேஜில் இருந்து பார்க்கணும்னா இந்த டிக் பண்ணணும். ப்ளஸ் வந்து நம்பர் வந்து நம்ம கொடுத்து அனுப்புறதுனால அங்கே போய் அவங்க வந்து இந்த கேஸ் டைப்பு மாற்றுறது எல்லாம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் இருந்து நம்பர் பண்ணி அவங்க மேட் ஓவர் பண்ணுறது மற்றதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது இல்லாமல் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் இருக்குது. அதனால் இந்த டிக் ஆப்ஷன் வந்து மறந்துடாதீங்க. இது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா இப்போ பிடிஜே கோர்ட்டில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுக்கு போகுது, ஒரு மகிழா கோர்ட்டுக்கு போகுது, ஒரு போக்சோ கோர்ட்டுக்கு போகுது, அல்லது ஒரு இன்னொரு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுக்கு போகுது. அப்படி போகும்போது இது வேற எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், அது வேற எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இன்னொரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது இந்த இடத்துல டெக்னிக்கல் பர்சன், அதாவது நம்ம சிஸ்டம் ஆஃபீஸர், சிஸ்டம் அசிஸ்டன்ட், அவங்கள வந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் கூப்பிட்டுக்கணும். அதாவது எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போகும்போது அந்த மாதிரி கூப்பிட்டுக்கணும். ப்ளஸ் அவங்களோட ஹெல்ப் இன்னொரு எப்போ தேவைப்படும்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு, அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து அவங்க டெக்னிக்கலாகவே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி தான் அவங்க அனுப்புவாங்க. அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து அதை வந்து அவங்களுடைய சர்வீஸையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். எப்போனாக்க ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இன்னொரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் போகும்போதும், ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போதும், ப்ளஸ் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் போகும்போதும் சிஸ்டத்தில் இந்த நான் சொன்ன அந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய வித் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிக் கொடுத்துட்டு அவங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவாங்க. அவங்கள பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது நல்லது. ரைட், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேசஸ் பார்த்தாச்சு. அடுத்தது சார் இன்னொரு ஸ்லைடு போடுங்க. ஓகே. இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது வந்து லிட்டிகண்ட் அப்டேஷன். இதில் ஒரு விஷயம் வந்து நான் வந்து இப்போ இங்கே கவனமாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அட்வொகேட்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணும்போது ஒரு அட்வொகேட் இருப்பார். அவர் மொபைல் நம்பர், அவருடைய இமெயில் ஐடி கொடுத்துருப்பாரு. நோ இஷ்யூஸ், பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் டிஃபரெண்ட் அப்பீர் ஆகிட்டாருன்னா, அப்பீர் ஆன உடனே அவர் ஒரு வக்காலத்து கொடுப்பாரு. அவருடைய மொபைல் நம்பர், அவருடைய இமெயில் ஐடி நம்ம எழுதுறதில்ல, ஸ்டாஃப் அதை போடுறதில்ல. டைரியில் நம்ம போட்டுருவோம், மிஸ்டர் சோவன் சோ ஃபைல் வக்காலத்து பார் D1 D2லாம் போட்டுருவோம். அதையே அவங்க டைப் பண்ணி பிஸ்னஸில் போட்டுருவாங்க. ஆனால் இங்கே போய் இப்போ நான் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க ஸ்க்ரீனில், லிட்டிகண்ட் அப்டேஷனில் போயிட்டு அந்த சேஞ்ச் அட்வொகேட், ஆட் அட்வொகேட், இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுல ஓப்பன் பண்ணி அதில் அட்வொகேட்டை சேர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதை சேர்க்க சொல்லி நம்ம கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணணும். ப்ளஸ் வந்து இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்கோ பாருங்கள். சேஞ்ச் ஆஃப் அட்வொகேட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குனாக்க நம்ம ஒரு புதுசாகவே வந்து இன்னொரு அட்வொகேட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. நான் அப்பீரிங் அலாங் வித் தட் அட்வொகேட்னா அவங்களையும் சேர்த்துக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து ஸ்டேட்டஸ், அவர் வந்து இறந்து போயிட்டாருன்னா அவருடைய வாரிசு சேர்க்க வேண்டியது. இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ, அப்லோடிங் ஃபோட்டோ ஒரு ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது. இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துக்கிட்டு இதை நம்ம ஸ்டாஃப் வந்து கரெக்டாக இந்த லிட்டிகண்டோட அப்டேஷன்ற ஒரு ஏரியாவில் கேஸுக்கான அந்த டேட்டாவை அவங்க அப்டேட் பண்ணுறாங்களான்னு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஏரியா. ஒரு சில நேரம் வந்து அவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணுறதே இல்லை. ஈவன் ஜட்மெண்ட் டைமில் பார்த்தோம்னா கூட டிபெண்டன்சி அட்வொகேட் நேம் வந்து காஸ்ட் லிஸ்ட்டில் காமிக்க மாட்டேங்குது. அதனால் இங்கே போய் அவங்கள செய்ய சொல்லணும். இதை நம்ம எப்படி செக் பண்ணலாம்னா, டெய்லி காலையில் காஸ்ட் லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் எடுக்க சொல்லணும். பிரிண்ட் எடுக்க சொல்லி அதில் பார்த்தோம்னா பிளைண்டிவ் சைடு அட்வொகேட் பேர் வந்திருக்கா, டிஃபரன்ஸ் சைடு அட்வொகேட் பேர் வந்திருக்கான்னு பார்த்தோம்னா, எதுலெல்லாம் அவங்க போடாமல் விட்டுருக்காங்களோ அதுக்கப்புறம் நாமளே கண்டுபிடிச்சலாம். இதெல்லாம் ஏன் டிஃபரெண்ட் பேர் வரல, கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து ஆட் பண்ண போகிறாங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்களான்னு நம்ம கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணிக்கணும்.
சார் அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க. இது வந்து லோக் அதாலத். லோக் அதாலத்தில் வாட் ஆர் டு பி டன்னு சொல்லி சைடில் ஒரு கொஸ்டின் போட்டிருக்கிறேன். எதுக்காகனா இந்த எந்த ஆப்ஷனுமே நம்ம இன்னும் யாரும் வந்து யூஸ் பண்ணலை. டு பி ஃப்ராங்க், இது நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா நம்மளுடைய சிஎஸ்ல நம்ம கோர்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ண உடனே ஃப்ரண்ட்லேயே நம்மளுக்கு காமிச்சிடும். இவ்வளோ கேஸ் லோக் அதாலத்தில் இந்த மாதம் வந்துச்சு டிஸ்போஸ் சொல்லிட்டு அந்த காமிக்கும். எல்லா இடத்துலையுமே 0 தான் காமிச்சிட்டு இருக்கு. நீங்கள் ஹோம் ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணி போய் பாருங்கள், எல்லா இடத்துலையும் 0 தான் காமிக்குது. ஏன் அதனால அப்படின்னா இந்த லோக் அதாலத்தை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு நமக்கு எப்பெல்லாம் சர்க்குலர் அனுப்புகிறாங்களோ அனுப்புன உடனேயே அங்கே டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியில் இருக்கவங்களா இருக்கட்டும் அல்லது அந்த ஸ்டாஃப் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு இந்த டேப்பை ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ண சொல்லணும். இதில் கீழே பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புறதுக்கான ஆப்ஷன்லாம் இதில் இருக்குது. ஒன்றுமே வேண்டாம், அந்த கேஸ் நம்பரை சொல்லிட்டோம்னா பார்ட்டி பேர், ரெஸ்பாண்டன்ட் பேர், அட்வொகேட் பேர், அந்த அட்வொகேட் பேர், ஹியரிங் டேட்டு, லோக் அதாலத் டேட்டு எல்லாம் போட்டு ரெடிமேடாக இங்கேயும் ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்குது. அந்த டெம்ப்ளேட்டில் நோட்டீஸ் எடுத்து அப்படியே பிரிண்ட் எடுத்து அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ நம்ம மேனுவலாக நம்ம டிஎல்எஸ்சியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேனுவலாக உட்காந்து டைப் பண்ணி அந்த அட்வொகேட், பேங்க் அட்வொகேட்டுக்கு, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அட்வொகேட்டுக்கு, பெட்டிஷனர் அட்வொகேட்டுக்கு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. தேவையே இல்லை, எல்லாமே இங்கே ரெடிமேடாக வந்து இந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே லோக் அதாலத்துக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புறதுக்கான ஆப்ஷனுக்குள்ளே இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து யாரெல்லாம் அட்வொகேட்ஸ் வந்து அவங்கவுங்க பேரை வந்து பதிஞ்சு வச்சுருக்காங்களோ மெம்பராக கூட உட்காரதுக்கு அவங்க பேர், ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் பேர், அதே மாதிரி சிட்டிங் ஜட்ஜஸ் பேர், எல்லா பேரையும் வந்து இங்கே அந்த மெம்பரில் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த டீம் ஒரு 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 டீம் உட்காடுறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க பேரை மட்டும் டேக் பண்ணிவிட்டு நம்பர் 1 போர்டு நம்பர் 1, போர்டு நம்பர் 2, போர்டு நம்பர் 3ன்னு கொடுத்துட்டு தனித்தனியாக சிட்டிங் வச்சுட்டு அவங்களுடைய காஸ்ட் லிஸ்ட் தனியாக இந்த போர்டுக்கு முன்னாடி இந்தந்த கேஸ் எல்லாம் வருது, லிஸ்ட்டில் வருது, இந்த போர்டுக்கு முன்னாடி இந்த கேஸ் எல்லாம் எம்சிஓபி கேசஸ் எல்லாம் வருது, இந்த போர்டுக்கு முன்னாடி வந்து மேட்ரிமோனியல் ரிலேட்டட் எம்சி கேசஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுலேயே பிரிஞ்சு தனித்தனியாக ஒரு ஒரு வார்த்தை கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து டைப் மிஷினே வச்சு டைப் பண்ண வேண்டாம். இதுலேயே எல்லா ஆப்ஷனும் வச்சுருக்காங்க. இதை லோக் அதாலத்தை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெசிடேட் பண்ணுறாங்க. என்ன காரணம்னா அந்த லோக் அதாலத்து வந்து தனி ஒரு பில்டிங்கில் இருக்குது. அவங்க அந்த டிஎல்எஸ்ஏ வந்து இங்கே ரெகுலர் கோர்ட்டு வந்து தனி பில்டிங்கில் இருக்குது. அல்லது அவங்க வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து இணைக்கிறதுக்கு வந்து இன்னும் வந்து நம்ம லேண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்கல. லேண்ட் கனெக்ஷன் வந்து நம்ம சிஏஎஸ் வந்து கோர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த சிஏஎஸோட லேண்ட் கனெக்ஷன் வந்து அவங்களுக்கும் ஒன்று ஷேர் பண்ணணும். யாருக்கு? டிஎல்எஸ்ஏக்கு ஷேர் பண்ணோம்னா இந்த ஆப்ஷன் அவங்க அங்கே உட்காந்தே வேலை செய்யலாம். இல்லை சப்போஸ் அப்படி பண்ண முடியலை, கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது பில்டிங்னா அவங்கள இங்கே ரெகுலர் கோர்ட்டில் ஒரு பிடிஜே கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டத்தை மட்டும் அவங்க கையில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த லோக் அதாலத் டேப் ஓப்பன் பண்ணி இங்கேயே எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னா பண்ணிடுவாங்க. அதை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா எல்லா கோர்ட்டில் வந்து எத்தனை கேஸ் வந்து லோக் அதாலத்துக்கு போச்சு, எத்தனை கேஸ் வந்து லோக் அதாலத்தில் டிஸ்போஸ் ஆச்சு. ஏன்னா இப்போ ஜோட்ஸில் ஜேஓடிஎஸ் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர்ஸ் டிஸ்போசல் சிஸ்டத்தில் வந்து எல்லாத்துக்குமே பாயிண்ட் வருது. லோக் அதாலத்தில் டிஸ்போஸ் பண்ணுறது, மீடியேஷனில் உட்காந்தது எல்லாத்துக்குமே பாயிண்ட்ஸ் வருது. அப்போ நம்ம இதில் மானிட்டர் பண்ணி சிஸ்டத்தை இதில் ஓப்பன் பண்ணி போனால் தான் ஜோட்ஸில் அது என்ட்ரி ஆகும். இதை ஓப்பன் பண்ணாமல் டைரெக்டாக வந்து லெட்டர் அடிச்சு அனுப்பிட்டு சிட்டிங்கில் உட்காந்தாச்சு ஒரு 5 கேஸ் முடிச்சிட்டோம், இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து ஃபைன் கலெக்ட் பண்ணோம், ஸ்டேட் லெவலில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்கிறோம், செகண்டில் இருக்கோம், தேர்டில் இருக்கோம்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஆனால் நமக்கு ஜோட்ஸில் பாயிண்ட்ஸில் சேராது. ஜோட்ஸில் பாயிண்ட்ஸில் சேரணும்னா இந்த லோக் அதாலத்துன்ற ஏரியாவை சிஎஸ்ல ஓப்பன் பண்ணி இது மூலமாகவே ஒர்க் பண்ணி பழகணும். இதுக்கு வந்து சிஸ்டம் ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து டிஎல்எஸ்ஏ ஸ்டாஃபுக்கு சொல்லி கொடுத்தா போதும். 10 நிமிஷம் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கிளர்க்கை கூப்பிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த 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 டேப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வரிசையாக அடுத்து வரக்கூடிய எல்லாமே ரெஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், நமக்கு நாம்ஸ் கிடைக்கும். அதனால் அதுக்காகவாவது நம்ம அந்த லோக் அதாலத் டேப்பை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். சார் அடுத்த டேப் வந்து மீடியேஷன். மீடியேஷன்லேயும் வந்து நிறையா விஷயங்கள் அதே மாதிரி தான். இப்போ நான் இப்போ லோக் அதாலத்துக்கு என்ன சொன்னேனோ அதே மாதிரி மீடியேஷன்லேயும் வந்து அந்த டேப் வந்து ஓப்பன் பண்ணாமலே இருக்குது, மீடியேஷனில் ரெஃபர் பண்ணாமலே இருக்குது. நம்மளுடைய சிஎஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் வரும்போதே ஹோம் ஸ்க்ரீனில் ஒரு கோர்ட்டில் எத்தனை கேஸ் பெண்டிங் இருக்குது, சிவில் எத்தனை, கிரிமினல் எத்தனை, டோட்டல் எத்தனை காமிக்கும் போது அதில் ரைட் சைடில் பார்த்தோம்னாக்க லோக் அதாலத்தில் எத்தனை, மீடியேஷனில் எத்தனை காமிக்குது. ஃபஸ்ட்டு அன்டேட்டட் கேஸ் காமிக்கிற இடத்துல அதெல்லாம் காமிக்குது. அது எல்லாமே பெரும்பாலும் 0வாக தான் காமிக்குது. காரணம் வந்து நம்ம இந்த டேப்பை யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்கிறதுனால அது அங்கே 0 காமிக்குது. இதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ஜட்ஜி வந்து லோக் அதாலத்தில் எத்தனை கேஸ் முடித்தாங்க, ஒரு மீடியேஷனில் எத்தனை கேஸ் முடித்தாங்க அப்படின்னு அதுவாக கவுண்ட் எடுத்து ஜோட்ஸில் கொடுத்து ஜேஓடிஎஸில் கொடுத்துட்டு நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சைடில் நம்ம
ஒர்க் பண்ணதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அது நமக்கு கொடுக்கும். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து சேர்த்து நம்ம நாம்ஸ் ரீச்சில் கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்தோம்னா ஜஸ்டிஸ் ஆப்பை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா திஸ் மந்த் டிஸ்போசல் அந்த கடைசி காலத்தை பார்த்தோம்னா நிறைய காமிக்குது. முன்னாடி மாதிரி இல்லை. முன்னாடி வந்து நாம்ஸ் அளவுக்கு 20 கேஸு அப்படின்னா 20, 18, 17 காமிக்கும். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்னும் 17 தான் இருக்குது, இன்னும் ஒரு 3 கேஸ் முடிக்கணும்னு சொல்லி அரிபரியில் வேலை செய்வோம். இப்போ பார்த்தப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா 100, 200லாம் காமிக்குது. என்ன காரணம்னா நான் முதல்ல சொன்ன வந்து ஆர்டர் நாட் அப்லோடுன்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா, அந்த ஏரியாவில். அதாவது அதர்வைஸ் டிஸ்போசல் எல்லாத்துக்குமே பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ அதர்வைஸ் டிஸ்போசல் ஒரு எக்ஸ்பார்ட்டியோ அல்லது ஒரு வேற ஒரு சிட்டிங்கில் முடிக்கிறோமோ அது எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே பாயிண்ட்ஸ் அது சேர்ந்துக்கிட்டே வருது. அந்த நாம்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால எல்லாமே இதில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது. அப்போ அப்படி ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுறதுல 200 ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னா அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வந்து சிஆர்எம்பின்னு காமிக்குது, அல்லது ஐஏ காமிக்காது. ஏன்னா ஐஏ வந்து இதில் தனி கேஸ் டைப்பில் நம்ம கொடுக்கல, சிஆர்எம்பி மட்டும் தனி கேஸ் டைப்பாக கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க. அது எதுக்காகனா கடந்த கோவிட் பீரியடில் 2021, 2020 பெயில் எல்லாம் வந்து மேண்டேட்ரியாக வந்து இ ஃபைலிங் மூலமாக பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஹைகோர்ட்டில் சொல்லிட்டாங்க. பெயில் மட்டும், அது ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் அந்த மாதிரி அது ரெண்டு மட்டும் நீங்கள் ஆன்லைனில் த்ரூ இ ஃபைலிங் மூலமாக பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இ ஃபைலிங்கை ஓப்பன் பண்ணி ஒரே ஒரு கேஸ் டைப் மட்டும் அவங்களுக்கு ஓப்பன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தோம். சிஆர்எம்பின்ற ஒரு ஆப்ஷனை மட்டும் நம்ம ஓப்பன் கொடுத்துருந்தோம். அப்போ ஒரு பெயில் அப்ளிகேஷனோ ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் அப்ளிகேஷனோ அவங்க வந்து இ ஃபைலிங் மூலமாக, இ ஃபைலிங்க்கும் நம்ம கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான். ஒரு பெயில் பெட்டிஷனை கொண்டு வந்து நம்ம கவுண்டரில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த பெட்டிஷனில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ், டேட்டா, அதில் இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டாஃப் டைப் பண்ணுறோம். இதை அட்வொகேட் அவருடைய ஸ்டாஃபை வச்சு அங்கேருந்து டைப் பண்ணி ஆன்லைனில் அனுப்பிட்டாருன்னா இ ஃபைலிங் ஆகிப்போச்சு. இதுதான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ். நம்ம வேலையை அவங்க செய்கிறாங்க, அந்த டேட்டா என்ட்ரி வேலையை அவங்க செய்கிறாங்க. அப்போ அவங்ககிட்ட இருந்து வந்து அந்த டேட்டாவை வச்சுட்டு நம்ம நம்பர் பண்ணுறோம், சிஆர்எம்பி நம்பர் கொடுக்குறோம். அப்போ சிஆர்எம்பி நம்பர் கொடுத்த எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரிசல்ட் நம்ம சொல்லணும். சிஆர்எம்பி நம்பர் கொடுத்ததோடு அப்படியே விட்டுறோம். நம்ம பெயில் ஆர்டர் முடிஞ்சு போச்சு, ஆர்டரை வந்து அப்லோட் பண்ணிடுறோம். அவங்க ஆர்டரை இவங்க எடுத்துகிட்டு போயிடறாங்க, அட்வொகேட்ஸ் எடுத்துட்டு போயிடறாங்க, பார்ட்டி எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த கேஸை வந்து ஆர்டர் சொல்லிட்டோம், ஆர்டரையும் அப்லோட் பண்ணிட்டோம், அதோட முடிஞ்சிருது பெயில் ஆர்டர். சிஆர்எம்பிக்கு பெயிலுக்கு மட்டும் கொடுக்கறதில்ல, பெயிலுக்கும் கொடுக்குறோம், 317 பெட்டிஷனுக்கும் சிஆர்எம்பி கொடுக்குறோம், ஒரு டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷனுக்கும் கொடுக்குறோம். அப்போ எதுக்கெல்லாம் மிஸ்லேனியஸ் பெட்டிஷன் வருதோ அது எல்லாம் வந்து ஆர்டர் நாட் அப்லோடரில் வந்து நிற்குது. அப்போ ஃபைலிங் பண்ணி இ ஃபைலிங் மூலமாக நம்மளுக்கு வரக்கூடிய எல்லாமே இதுவரைக்கும் வந்து சிஆர்எம்பியை ஓப்பன் பண்ணதுனால அது பூரா மேண்டேட்ரி ஆகி போயிடுச்சு. எல்லாருமே எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையுமே நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக கொஞ்சம் பாருங்கள். எல்லா பெயில் பெட்டிஷனும் இ ஃபைலிங் மூலமாக தான் பண்ணணும்னு ஹைகோர்ட்டில் கேட்டதுனால எல்லா கோர்ட்லேயுமே இ ஃபைலிங் ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. இ ஃபைலிங் மூலமாக தான் கேசஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஒரு சில இடங்களில் வந்து அட்வொகேட்ஸ் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணதான் சொல்கிறாங்க. அட்வொகேட்ஸ் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணி நாங்கள் இ ஃபைலிங் பண்ணுறதுல எங்களுக்கு சிரமம் இருக்குது, அதனால் நாங்கள் ஃபிசிக்கலாக, இப்போ தான் கோவிட் பீரியட் இல்லை, நாங்கள் ஃபிசிக்கலாக கொடுக்குறோம் வாங்கிக்கங்கன்னு சொன்னோன்னா அப்படியும் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பழைய மூடுக்கே போயிட்டாங்கன்ற மாதிரி தெரியுது. அப்படி போனால் அது கஷ்டம்தான். இ ஃபைலிங் வந்து ப்ராசஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயத்த நம்ம பேப்பர் போர்டுக்கு மாற்ற வேண்டாம். அது இல்லாமல் நான் சொன்ன அந்த போன மாதம் டிசம்பர் 22 வந்து ஆர்ஓசியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்னும் 2 விஷயம் வந்து புதுசாக ஆட் பண்ணுறாங்க. எப்படி பெயில் பெட்டிஷன்ஸ் வந்து இ ஃபைலிங் தான் மேண்டேட்டரின்னு சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி எம்சிஓபி கேசஸ் எல்லாம் வந்து மேண்டேட்டரி. எம்சிஓபி கேசஸ் எல்லாமே இ ஃபைலிங் மூலமாக தான் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த ஆர்ஓசியில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ப்ளஸ் இன்னொரு கேஸ் என்னென்னா மியூச்சுவல் கன்சென்ட், ஃபேமிலி கோர்ட்ஸில் வரக்கூடிய அல்லது சப்கோர்ட்டில் வரக்கூடிய லிட்டிகேஷன் வரக்கூடியதில் மியூச்சுவல் கன்சென்ட் எல்லாமே இ ஃபைலிங் மூலமாக தான் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு மேண்டேட்டரி பண்ணுறாங்க. இது ரெண்டும் ஹைகோர்ட்டில் சொல்லி நான் சொன்ன டிசம்பர் மாதம் ஆர்ஓசியில் அது இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது ரெண்டும் வந்து மேண்டேட்டரி பண்ணுறதுக்கான இண்டிகேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அது இல்லாமல் எல்லா கேஸுமே, அது ஓஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும், ஏஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும், ஓபிஆர் இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டாங்க. போன 6 மாதத்துக்கு முன்னாடியே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எல்லா கேஸுமே இ ஃபைலிங்கில் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஆப்ஷனுமே அவங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு, அட்வொகேட்ஸ் கொடுத்தாச்சு. அந்த ஆப்ஷன் மட்டும் கொடுத்ததோட இல்லை, ஒரு ஹெல்ப் டெஸ்க் வேறு ஒவ்வொரு கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்லையும் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்படின்னா இ ஃபைலிங் தெரியல, ஒரு சில அட்வொகேட் அல்லது பார்ட்டி இன் பர்சன் வர்றாங்க,
எனக்கு இந்த கேஸை ஃபைல் பண்ணணும், ஆனால் ஃபைலிங்கில் தான் பண்ண சொல்கிறாங்க, பேப்பரில் கொடுத்தா வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க, அப்படி கவுண்டரில் கொடுத்தா இதை வாங்கக்கூடாது, நீங்கள் ஃபைலிங்கில் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு வரக்கூடியவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹெல்ப் டெஸ்க், அந்த ஹெல்ப் டெஸ்கில் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். ஒரு டெஸ்க்டாப் கொடுத்துருக்குறோம், ஒரு மானிட்டர், ஒரு பிரிண்டர், ஒரு ஸ்கேனர் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். அதை அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய சிஸ்டத்தை அவங்களுக்கு வந்து கடனாக கொடுத்தது மாதிரி அல்லது வந்து அவங்க ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு நம்ம கொடுத்தது மாதிரி கொடுத்துருக்குறோம். அது எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஃபைலிங்கை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக, ஃபைலிங் மோடுக்கு மாறணுங்கிறதுக்காக. அப்போ ஃபைலிங்கில் எம்சிஓபியை மாற்றியாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா கேஸும் ஃபைலிங்க்கு போக ஆரம்பிச்சோம். அப்போ எங்கெல்லாம் அட்வொகேட்ஸ் வந்து எம்சிஓபியில் ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் ஃபைலிங்கை தானாகவே கற்றுக்குவாங்க. அது இல்லாமல் அட்வொகேட்ஸ்லேயே மாஸ்டர் ட்ரெயினர் வந்து ஏற்கனவே நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்லி நம்ம ஆனரபிள் ஹைகோர்ட் மெட்ராஸ்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 அட்வொகேட்ஸை த்ரூ அவுட் ஸ்டேட் வந்து செலக்ட் பண்ணி அட்வொகேட் மாஸ்டர் ட்ரெயினராக போட்டு அவங்கள வந்து அட்வொகேட்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைலிங் எப்படி பண்ணுறது, ஃபைலிங்கில் ரெஜிஸ்டர் எப்படி பண்ணுறதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவங்களையும் வந்து இந்த இதில் கொஞ்சம் இன்வால்வ் பண்ண வச்சுட்டோம்னா ஃபைலிங் ப்ராசஸில் வரக்கூடிய கேசஸ் எண்ணிக்கை கூடுதலாக இருக்கும். அப்போ ஒரு பீரியடுக்கு சட்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் வந்து நோ பேப்பர் மோடுன்னு சொல்லிடுவாங்க. கவுண்டரில் வந்து கொடுக்கக்கூடியதில் வந்து நீங்கள் பேப்பர் மோடில் கொடுக்காதீங்க, ஃபைலிங் மூலமாக வரட்டும், நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா இது என்ன சிஸ்டம்னா, கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதே ஃபைலிங்கில் தான் பண்ண போகிறாங்க. அப்போ எல்லாமே அவங்க ஆஃபீஸில் டைப் பண்ணி டேட்டா வந்து ஆன்லைனில் நமக்கு வந்து கிடைக்க போகுது. நம்ம அதை வாங்க போகிறோம், கேஸ் நம்பர் பண்ண போகிறோம், சிஎஸ்ல நம்பர் ஆனவுடனே ஹியரிங் டேட் போட போகிறோம், ஜட்ஜஸ் வந்து அதை எடுக்க போகிறாங்க. அப்போ ஹியரிங்க்கு பார்த்தோம்னா ஹியரிங் கூட இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எடுத்து பார்ப்போம். கேஸ் ஃபைலிங் வந்து ஃபைலிங்கில் வந்துருச்சு. ரெண்டாவது ஸ்க்ரூட்டனியும் வந்து ஆன்லைன்லேயே பண்ணுறோம், கேஸோட சரியாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத ஆன்லைனில் பண்ணுறோம். மூணாவது என்ன பண்ணுறோம்னாக்க அந்த கேஸை வந்து ஹியரிங் போடுறோம். ஆர்குமெண்ட்ஸை வந்து ஹியரிங் வந்து நம்ம ஆன்லைன்லேயே கேட்குறோம், விசியில் நம்ம கேட்குறோம். அது வந்து நம்ம சிஸ்டர் சரஸ்வதி சிஸ்டர் வந்து இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த செஷனில் சொல்லுவாங்க. விசிலேயே ஆர்குமெண்ட்ஸ் கேட்குறோம். மேக்சிமம் வந்து விசிலே எவிடன்ஸும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ண சொல்கிறாங்க. எவிடன்ஸும் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்ம பர்டிகுலராக வந்து ஒரு ஒரு டே, ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டே வந்து நமக்கு ஃபார் விசி ஹியரிங்னே கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். எதுக்குன்னா அன்றைக்கி ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் விசிலேயே, அன்றைக்கி எவிடன்ஸ் எல்லாம் விசிலேயே. அப்படி ஒரு டே, ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் நம்ம வந்து அதுக்காக கூட தனியாக ஒரு டே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு, ஏன்னா விசியில் எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நம்ம சிட்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த அதர் ரிமோட் பாயிண்ட் வந்து ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதுக்கு ஒரு சிம்பிள், எல்லாரும் வந்து அதை விசியை யூஸ் பண்ணுறது, அதாவது எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, ரிமோட் பாயிண்டில் நம்ம யாரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, அங்கேருந்து யாரை வந்து நம்ம ரிமோட் பாயிண்டில் வந்து கனெக்டில் வர சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் வெரி சிம்பிள். த்ரூ அவுட் இந்தியா எங்கெல்லாம் சிஎஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ரிமோட் பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ திருவள்ளூர் பிடிஜே கோர்ட்டில் வந்து ஒரு விட்னஸ் விசாரிக்க போகிறாங்க. விட்னஸ் வந்து தஞ்சாவூரில் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம். தஞ்சாவூரில் இருக்க ஒரு ஐஓ, அவர் எவிடன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா சிம்பிள், திருவள்ளூரில் இருந்து ஒரு லெட்டரை வந்து தஞ்சாவூர் பிடிஜேக்கு அனுப்பி சிஸ்டம் ஆஃபீஸரை வந்து அங்கே வந்து ரிமோட் பாயிண்டில் இருக்க ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டோம்னா அவங்க 2 பேரும் கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கிறாங்க. இங்கே திருவள்ளூர் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் ஆஃபீஸரும் தஞ்சாவூரில் இருக்க சிஸ்டம் ஆஃபீஸரும் கோஆர்டினேட் பண்ணி 2 பாயிண்ட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நமக்கு என்ன வேலைன்னா நம்ம போய் கரெக்டாக நம்ம அந்த ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ்லையும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டுடியோ பேஸ்டு விசி முன்னாடி போய் உட்கார போகிறோம். விட்னஸ் வர போகிறாங்க, உள்ள கேள்வி எல்லாம் முடிச்சதுக்கு பிறகு எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம். இது ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணலாம். ஒருவேளை ஸ்டுடியோ பேஸ்டு விசிக்கு போகலைன்னா நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் நம்மளுடைய லேப்டாப்லேயே கூட பண்ணலாம். அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம சிஸ்டம் ஆஃபீஸர்ஸ் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி அவங்கள வச்சுக்கிட்டு எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ ஃபைலிங் வந்து ஆன்லைனில் வந்துடும், ஹியரிங் கேஸ் வந்து ஸ்க்ரூட்னி பண்ணுறது ஆன்லைனில் வந்துடும், பணம் பே பண்ணுறாங்கல்ல கோர்ட் ஃபீஸ் அதுவும் ஆன்லைனில் வந்துடும், ஹியரிங் கேஸ் வந்து ஆன்லைனில் வந்துடும், ஜட்ஜ்மெண்ட்டு சொன்னதுக்கு பிறகு அப்லோடிங் ஆன்லைனில் கொடுத்துருப்போம். அப்போ ஒரு கேஸ் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் 2022ஓட இந்த ப்ராசஸ் ஃபேஸ் 2ல் கமிட்டியோட செகண்ட் ஃபேஸில் இது வரைக்கும் கொண்டு வந்தாச்சு. ஃபேஸ் 3ல் என்ன வருதுன்னா டிஜிட்டைசேஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். நம்ம ஒரு பிரதர் வேதகிரி இப்போ உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டைசேஷன் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க. டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறது எதுக்குன்னா எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் இப்போ வரைக்கும் என்னென்னா பேப்பர் மோடில் தான் வாங்குகிறோம், பேப்பர் மோடில் தான் ஹேண்டில் பண்ணுறோம், டேட்டாவை மட்டும்தான் வந்து எலக்ட்ரானிக்கல் மோடில் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம். அப்போ இனி என்னாச்சுன்னா டிஜிட்டைசேஷன் பண்ணும்போது அவங்க பேப்பர் மோடில் கொடுத்தாலுமே
கிளைண்ட் அதோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி டிஜிட்டல் ரெக்கார்டாக மாற்றிட்டு தான் அதை ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம். அப்போ இ-ஃபைலிங் வரும்போது அட்வொகேட்ஸ் அங்கேயே ஸ்கேன் பண்ணி அவங்க அனுப்பிடுறாங்க, அந்த வேலையை அவங்க எடுத்துக்க போகிறாங்க. அப்போ டிஜிட்டலாக அவங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்புகிற ரெக்கார்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து சேர்ந்துருச்சுன்னா ஏற்கனவே இனிமேல் வரக்கூடிய காலங்களில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் டிஜிட்டல் தானாகவே ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். பழைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், ரெக்கார்ட் ரூமில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் அதுவும் வந்து ஹைகோர்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்ஓசி போட்டு கேட்டாங்க. ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட்லையும் எத்தனை பண்டில் இருக்குது, ஒவ்வொரு பண்டிலையும் ஆவரேஜாக எத்தனை பேப்பர் இருக்குது, அப்போ எத்தனை பேஜஸ் வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி டிஜிட்டல் ரெக்கார்டாக மாற்ற வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஆனரபிள் பிடிஜேஎஸ் கோர்ட்டை மட்டும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரையல் பார்க்குறதுக்கு அவங்க கோர்ட்டில் இருக்க ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் முதல்ல டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்குது. அதுக்காக நம்ம ஸ்கேனரெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி அனுப்பி வச்சுருக்குறாங்க. அதெல்லாம் வந்திருக்கு. இப்போ லாஸ்ட் வீக்கில் நான் லாஸ்ட் மந்தில் சொன்னேன், ஆர்ஓசியோட சேர்த்து இன்னொரு சர்க்குலர் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. அது வந்து டிஎஸ்டிஎஸ்ன்றது வந்து டிஜிட்டல் சைனேஜ் ஆஃப் டிஸ்பிளே சிஸ்டம். அதாவது நமக்கு ஒவ்வொரு கோர்ட்டுக்கும் 2 டிஸ்பிளே போர்டு, அதாவது பெரிய சைஸில் மானிட்டர் சைஸில் பெரிய சைஸில் கோர்ட்டுக்கு வெளியில் வைக்கிறதுக்கு 2 சிஸ்டம் கொடுக்க போகிறாங்க. அதில் ஒரு சிஸ்டத்தில் என்ன வரும்னா, பொதுவாக கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கோர்ட்ஸ் ப்ளஸ் அதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரியே கவர்மெண்ட் சைடில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்காங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்க, கமிட்டி என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த வீடியோஸ் அதெல்லாம் வச்சு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்லையும் ஒரு வீடியோ டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கும், இன்னொரு மானிட்டரில் வந்து அந்த கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜஸ் எத்தனை கேஸ் முடிக்கிறாங்க, எத்தனை கேஸ் இன்னைக்கு முடிச்சிருக்காங்க, எத்தனை கேஸ் ஒரு வாரத்தில் முடிச்சிருக்காங்க, எத்தனை கேஸ் ஒரு மாதத்தில் முடிச்சிருக்காங்க, எத்தனை கேஸ் ஒரு வருஷத்தில் முடிச்சிருக்காங்கன்ற எல்லா டீட்டெயிலும் இன்னொரு ஸ்க்ரீன் போர்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி எல்காட்டில் வந்து ஆர்டர் பண்ணி அது வந்துருச்சு. அதனால் அதுவும் வந்து டிஎஸ்டிஎஸ்ன்னு அந்த சிஸ்டம் வந்துடும். அந்த டிஎஸ்டிஎஸ் மெயின் வந்து ஜுடிஷியல் கிளாக்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ஜுடிஷியல் கிளாக் தான் வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் இருக்கிற வெப்சைட்லையும் அதை ஹோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. டிஜிட்டல் கிளாக்னாக்கா வெர்ச்சுவல் ஜுடிஷியல் கிளாக்னு அதுக்கு பேர், விஜேசி. அந்த விஜேசி வந்து ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. தயவு செஞ்சு அதை கொஞ்சம் பாருங்கள். அதை பார்த்தோம்னா நம்ம கோர்ட்டில் ஃபைலிங் ஆனது வந்து 100% வந்திருக்குன்னா டிஸ்போசல் அதை காட்டிலும் கூட இருக்குதான்னு பார்க்குறாங்க. பர்சன்டேஜ் காமிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. நம்மளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து அதில் அசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அசஸ் பண்ணுற அந்த ஜுடிஷியல் கிளாக்கை டிஸ்பிளே போர்டில் வச்சு ஒவ்வொரு கோர்ட்டுக்கு வெளியிலையும் வைக்க போகிறாங்க. அதனால் நம்மளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் தான் நம்ம சொல்லிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பூரா இருக்குனாக்கா அது எல்லாருக்கும் பப்ளிக்காகவே தெரிகிற மாதிரி அந்த சிஸ்டம் வருது டிஎஸ்டிஎஸ்ல. அதாவது டிஜிட்டல் சைனேஜ் டிஸ்பிளே சிஸ்டம்னு அதுக்கு பேர். 2 மானிட்டர் மாதிரி பெரிய சைஸில் கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்லையும் வைக்க போகிறாங்க. கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் 4-5 காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. 4 ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸுக்கு 2 அந்த மாதிரி. நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட ஒரு 500+ கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே 2 சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் நீங்கள் நம்ம போன இதில் பார்க்கும்போது கிளிப்புன்னு ஒன்று பார்த்தோம். அதாவது காம்ப்ரிஹென்சிவ் லேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பிளாட்ஃபார்ம். அது எல்லா கோர்ட்லேயும் வந்து ஓரளவுக்கு பண்ணிட்டாங்க. எல்லாரும் வந்து அந்த ஷெட்யூல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து எதோட லிங்க் பண்ணுறோம்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்வே நம்பரோட நம்ம லிங்க் பண்ணுற மாதிரி அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. அப்புறம் ஐசிஜேஎஸ்ல வந்து கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும், அதாவது போலீஸ் ஒன்று, ஃபோரன்சிக் லேப் ஒன்று, ப்ராசிக்யூட்டர் ஒன்று, அப்புறம் ஜட்ஜஸ், அப்புறம் இதே மாதிரி ஒரு 6-7 காம்போனன்ட்ஸ் எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டரையும் ஒன்றா சேர்த்து ஐசிஜேஎஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது இன்னும் கூடிய சிலைகளை வந்து அதில் நமக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியதுன்னா எஃப்ஐஆர்லாம் வந்து நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணி கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம். அவங்க ஒரு போர்ட்டலில் போட்டிருக்கிறாங்க, காமன் போர்ட்டலில் எஃப்ஐஆர் அனுப்புகிறாங்க, சார்ஜ் ஷீட் அனுப்புகிறாங்க. அதை நம்ம கன்சியூம் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டு சிஏஎஸ்ல டைரெக்டாகவே நம்பர் பண்ணிக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. இப்போ வந்து எப்படி சிஎன்ஆர் நம்பரை வச்சு சார்ஜ் ஷீட் போட்டுட்டு போகிறாங்களோ அதே மாதிரி ஆன்லைனில் அவங்க போட்டதை நாமளே கன்சியூம் பண்ணி நம்ம நம்பர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்துடும். அது ஐசிஜேஎஸ்ல இன்டர் ஆப்பரபிள் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டத்தில் அது வரப்போகுது. இப்போ இது எல்லாம் வந்து நமக்கு ஒட்டுமொத்தமாக எதை குறிக்குதுன்னா ஃப்யூச்சரில் நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணணும். நம்ம முன்ன மாதிரி பேப்பர் பெண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடும். ஃப்யூச்சரில் வந்து 2 விஷயம் வந்து ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் வந்து கற்றுக்க வேண்டியிருக்கும். ஒன்று வந்து டிஜிட்டல் எவிடன்ஸ் பற்றி தரோவாக நல்ல நாலேஜோடு இருக்க வேண்டியிருக்கும். 2வது விஷயம் வந்து எம்எல் படிக்க வேண்டியிருக்கும். எம்எல்னா நம்ம மாஸ்டர் ஆஃப் லா டிகிரியை நான் சொல்லலை, மிஷின் லாங்குவேஜ் படிக்க வேண்டியிருக்கும்.
எம்எல் வந்து ஒரு பேசிக்காக வந்து ஒரு அடுத்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன். நம்ம ஆன்லைனில் நிறைய சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் இருக்குது, எல்லாம் வந்து நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு நம்ம படிக்கலாம். அது பிக் டேட்டா இதெல்லாம் வந்து ஃபியூச்சரில் தேவைப்படக்கூடிய, நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துடும். ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்குறேன், நம்ம சேட் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம். அதாவது சேட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. கேள்வி என்னன்னா, ஹஸ்பண்டை வந்து ஒய்ஃப் வந்து எரும மாடுன்னு திட்டாங்க, அவர் டைவர்ஸ் கேட்குறாரு. ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன். ஹஸ்பண்டை ஒய்ஃப் வந்து திட்டுறாங்க, எரும மாடுன்னு திட்டுறாங்க. அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, எரும மாடுன்னு என்னை திட்டினது வந்து இது குரூயல்ட்டி, எனக்கு வந்து 13 சப்கிளாஸ் 1 சப்கிளாஸ் ஏல குரூயல்ட்டி கிரவுண்டில் டிவோர்ஸ் கொடுங்கன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறாரு. இந்து மேரேஜ் ஆக்ட் 1955 கொடுக்குறாரு. அப்படி கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ அதில் மேட்ரு, நான் அதுக்கு போல, அதில் மேட்ரு. அதில் ஹஸ்பண்ட் வந்து அவருடைய மொபைலை கொண்டு வந்து கோர்ட்டில் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா, ஒரு மெமோ போட்டு, இந்த மொபைலில் என் ஒய்ஃபு என்னை எரும மாடுன்னு திட்டினதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், வாய்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், சரியா, இதை கொடுக்குறேன், இதை வாங்கிக்கங்க, இந்த எவிடன்ஸ் வச்சு எனக்கு டிவோர்ஸ் கொடுங்கன்னு ஒரு 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 மொபைல் ஃபோனை கொண்டு வந்து நம்மகிட்ட கொடுக்குறாரு. கொடுக்கும்போது நம்ம அதை வாங்குறோம். மெமோ போட்டு கொடுக்குறாரு, சரி நம்ம வாங்கிடுறோம். வாங்கினதுக்கு பிறகு இப்போ நான் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் போடுங்க. என்ன ஆப்ஷன் போடணும்னா, அந்த மொபைல் ஃபோனை, உங்களிடம் மெமோ போட்டு கொடுக்கப்படும் மொபைல் ஃபோனை என்னவாக குறியீடு செய்வீர்கள்? எக்ஸிபிட் A1 B1 அப்படி எக்ஸிபிட் சீரீஸில் குறியீடு செய்வீங்களா? அது ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் பி வந்து மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்டாக, ஏன்னா அது வந்து மொபைல் ஃபோனில், அதனால மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்டாக MO1 MO2ன்னு போடுவீங்களா? ஆப்ஷன் பி போட்டா. ஆப்ஷன் சி வந்து கோர்ட் எக்ஸிபிட்டாக C1 C2 சீரீஸில் நீங்கள் மார்க் பண்ணுவீங்களா? அல்லது ஆப்ஷன் டி வந்து விட்னஸ் எக்ஸிபிட், அதாவது X1 X2 X3 அப்படி வர்றதெல்லாம் மார்க் பண்ணுவீங்களா? இந்த ABCD இந்த 4 ஆப்ஷனில் உங்களுடைய ஆன்சரை சாட் பாக்ஸில் போடுங்க. 5 செகண்ட்ஸ் உங்களுக்கு டைம். ஆப்ஷன் ஏ வந்து எக்ஸிபிட் சீரீஸ், எக்ஸிபிட் A1 B1 P1 D1 போடுறோம்ல எக்ஸிபிட் சீரீஸ், அல்லது மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட் MO1 MO2 போடுறது, அது பி, ஆப்ஷன் பி. ஆப்ஷன் சி வந்து கோர்ட் எக்ஸிபிட்ஸ், எக்ஸிபிட் C1 C2 C3ன்னு போடுறது. ஆப்ஷன் டி வந்து விட்னஸ் சீரீஸ் X1 X2 X3 சீரீஸ். இதில் எது போடலாம்? ABCD 4. ஓகே, இதுக்கு நான் வந்து ஆன்சர் சொல்ல போறதில்லை. 5 செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு, சாட் பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆப்ஷன் சொல்ல போறதில்லை. என்ன காரணம்னா, இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு டிஜிட்டல் எவிடன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய 5 விஷயங்களை நம்ம வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். அது தெரிஞ்சுக்காம எந்த ஒரு கேஸையும் நம்ம டீல் பண்ண முடியாது. டிஜிட்டல் எவிடன்ஸ்ல 5 விஷயம் முக்கியமானது. உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. டிஜிட்டல் எவிடன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னா, கலெக்ஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் எவிடன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் எவிடன்ஸ். நான் ஒரு மர்டர் கேஸை உதாரணம் வச்சுக்கிட்டு சொல்றேன், அப்புறம் சிவில் கேஸ்க்கு சொல்றேன். ஒரு மர்டர் கேஸ், ஒரு ஸ்பாட்ல ஒரு மொபைல் ஃபோன் கிடக்குது, பக்கத்துல டெட் பாடி கிடக்குது, பிளட் சைன் இருக்கு, அருவாளை வச்சு வெட்டி இருக்கிறாங்கன்றலாம் தெரியுது, பக்கத்துல அந்த மொபைல் ஃபோன் கிடக்குது. அந்த மொபைல் ஃபோனை கலெக்ட் பண்றோம்ல, அது கலெக்ஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் எவிடன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே அதுதான், கலெக்ஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் எவிடன்ஸ் 1. செகண்ட் வந்து ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் எவிடன்ஸ். அந்த மொபைல் ஃபோனை எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்றது? ஃபேரடே பேக் இருக்குல்ல, ஃபேரடே பேக்ல வந்து அந்த மொபைல் ஃபோனை நம்ம வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும். 1. அந்த ப்ரிசர்வ் பண்ண மொபைல் ஃபோனை டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல டிஜிட்டல் ரெக்கார்ட் ரூம்னு ஒன்று வச்சு அங்கே ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். 2. அந்த ப்ரிசர்வ் பண்ணதை மொபைல் ஃபோனுக்கு உரிய சார்ஜர் பிளஸோட தான் நம்ம வச்சிருக்கணும்னு சொல்றாங்க, பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணி வைக்கணும்ன்றாங்க. அது 3. இந்த மாதிரி அந்த ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ், அது 2வது ஸ்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் தி எவிடன்ஸ், செகண்ட் வந்து ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் தி எவிடன்ஸ், தேர்ட் வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தி டிஜிட்டல் எவிடன்ஸ். இது நீங்களோ நானோ பண்ண முடியாது. எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, அட்வொகேட் வந்து போட்டார், இந்த இருக்கு மொபைல் ஃபோன், போட்டு கேளுங்க, இந்த பாருங்க எரும மாடுன்னு திட்டுறா பாத்தீங்களா, முடிஞ்சு போச்சா? இதுக்கு பேர் வந்து ப்ரூவிங் தி எவிடன்ஸ் கிடையாது. இதுக்கு பேர், இது வந்து ஜஸ்ட் கேட்ஜெட்,
ஜட்ஜன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் மட்டும்தான் இது. இதுக்குள்ள ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும்? அந்த எவிடன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும்? அதனால அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் த எவிடன்ஸ் வந்து நாம செய்யக்கூடாது, அட்வொகேட்டும் செய்யக்கூடாது, பார்ட்டியும் செய்யக்கூடாது. யார் பண்ணணும்னா எக்ஸ்பர்ட். யாரு? ஃபோரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட் தான் அதை வந்து எக்ஸாமின் பண்ணணும். அப்போ நம்ம அது ஒரு 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 மொபைல் ஃபோன் நமக்கு கொடுத்தாச்சுன்னா வாங்கினோம்னா அப்படியே இதை வந்து வச்சுட்டு தான் இருக்கணுமே தவிர அவங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணி இதை எக்ஸாமினேஷனுக்கு அனுப்ப சொல்லி எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி அங்கே அந்த எக்ஸ்பர்ட் வந்து 4வது ஸ்டேஜுக்கு போவார். கலெக்ஷன், ப்ரிசர்வேஷன், எக்ஸாமின் பண்ணும்போது டைரெக்டாக அந்த மொபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க மாட்டார். அதை வந்து குளோனிங்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அந்த டேட்டாவை அப்படியே குளோன் பண்ணி அதை தான் எக்ஸாமின் பண்ணுவார். இந்த ஒரிஜினல் அப்படியே வச்சிருப்பார், அதை சீல் பண்ணி வச்சிருப்பார். குளோன் பண்ணதை எக்ஸாமின் பண்ணுவார். எக்ஸாமின் பண்ணும்போது ஒரு ஆடியோ ரெக்கார்டு அதில் இருக்கும். அந்த ஆடியோ ரெக்கார்டை அனலைஸ் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய வாய்ஸை தனியாக வச்சுக்குவார். அவருடைய ஒய்ஃபோடைய வாய்ஸை திரும்பி எடுக்கணும். அதுக்கு வந்து அவர் வந்து அந்த வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி இது ரெண்டையும் சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி இவரோட ஒய்ஃப் வாய்ஸ் தாங்க இது, ஏதோ ஒரு ஃபீமேல் வாய்ஸ்னு வேணால் சொல்லலாம், இவரோட ஒய்ஃப் வாய்ஸ்ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்படி நான் அவர் அந்த எக்ஸ்பர்ட் சொல்லும்போது நான் எக்ஸாமின் பண்ண வந்து ஒரு ஒய்ஃப் வாய்ஸ்னு இதுவும் வந்து மேட்ச் ஆச்சு. அந்த வாய்ஸில் எருமை மாடுன்னு சொல்லி திட்டிருக்காங்கன்றதை அவர் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி கொடுக்கணும். இது 4வது ஸ்டேஜ். அவர் எக்ஸ்பர்ட் கொடுக்கக்கூடிய எவிடன்ஸில் ஒரு வாய்ஸை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன், அது இன்னாருடைய வாய்ஸாக இருந்துச்சு. அந்த வாய்ஸில் என்ன பேசியிருந்தாங்கன்னா ஆடிபிளாக இருக்கும், இன்னாடிபிளாக இருக்கும், வேற லாங்குவேஜில் இருக்கும், ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் இருக்கும். அதில் இதை சொல்லியிருந்தாங்க, அதில் எரும மாடுன்னு ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சுன்றத எக்ஸ்பர்ட் வந்து எழுதி கொடுக்கணும், டாக்குமெண்டேஷன் கொடுக்கணும். அந்த டாக்குமெண்டேஷன் தான் 4th ஸ்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கலெக்ஷன், செகண்ட் வந்து ப்ரிசர்வேஷன், தேர்ட் வந்து எக்ஸாமினேஷன், 4th வந்து டாக்குமெண்டேஷன். அந்த டாக்குமெண்டேஷனை கொண்டுகிட்டு வந்து அந்த எக்ஸ்பர்ட் கோர்ட்ல ஏறி எவிடன்ஸ் கொடுக்கணும், கிவிங் எவிடன்ஸ். 5வது ஸ்டேஜ். 5வது ஸ்டேஜ் கிராஸ் பண்ணாதான் அந்த மொபைலை நீங்க தொட்டு பார்க்கணும். இல்லைன்னா தூக்கி ஒரு குப்பை கூடையில போட்டு பேசாம இருங்க, தொடவே வேண்டாம். அது இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் அன் எவிடன்ஸ். அதை அவங்க ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் இருக்கு பாருங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணணும். எல்லா கேஸ்லையும் பாருங்க, ஒரு மொபைலை கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க, ஒரு பென்ட்ரைவை கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க, ஒரு சிப் கார்டை கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க, ஒரு லேப்டாப்பை கொடுத்துருவாங்க. நான் ஒரு இன்னொரு சிடியில டேப் பண்ணி வச்சிருக்கேன், காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கேன், இந்த இருக்கு சிடின்னு கொடுப்பாங்க. எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது, எதுவுமே நாட் அட்மிசபிள். அது எல்லாத்தையும் வாங்கலாம், அதோட நம்ம வேலை முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கான ஸ்டெப் எல்லாம் அவங்க எடுக்கணும். நம்ம ஃபோரன்சிக் லேபுக்கு அனுப்புனா கவர்மெண்ட் சைடில், அதாவது போலீஸ் சைடில் கொடுக்குறதுக்கு ஃபீஸ் கிடையாது, ஃப்ரீயாகவே செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. ப்ரைவேட் பார்ட்டிஸ், இப்போ சப்போஸ் ஒரு கோர்ட்டில் ஒரு கேஸில் ஒரு டாக்குமெண்ட்டு அதில் கொடுக்குறாங்க, அதில் வருதுன்னா அதை அனுப்பும்போது அதை எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஃபீஸ் கட்டணும். இது இல்லாமல் ப்ரைவேட் லேப்ஸ் இருக்குது, பெங்களூரில் இருக்குது, ஹைதராபாத்தில் இருக்குது, டெல்லியில் இருக்குது, குர்ஹானில் இருக்குது. அங்கேயெல்லாம் அவங்க அனுப்புனாங்கன்னா அதுக்கான சார்ஜஸ் அவங்க கட்டுவாங்க. இது எல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் கொண்டு வந்து கடைசியாக டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்டேஷனை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த எக்ஸ்பர்ட்டை வர சொல்லி அந்த எக்ஸ்பர்ட் ஏறி இந்த டாக்குமெண்டேஷனை வச்சு எவிடன்ஸ் சொன்னா தான் இட் இஸ் அ ப்ரூவ்டு ஃபேக்ட். எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸுக்கு இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும். மற்றபடி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இந்த இருக்கு பாருங்க, இந்த பாருங்க, இந்த வீடியோ ஓடுது பாருங்க, இந்த வீடியோவில் இந்த போறான் பாருங்க, இந்த போறான் பாருங்க, இந்த அடிக்கிறான் பாருங்க, வெட்டுறான் பாருங்கன்னா நம்ம we not go into that matters. அவங்க நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சாலும் அதை பார்க்க வேண்டியது இல்லை, unless it is proved through documentation. டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்டேஷன், சப்போஸ் ஒரு வீடியோவில் ஒருத்தன் போய் வெட்டுறான்னா அந்த வீடியோ சம்மந்தமாக அந்த எக்ஸ்பர்ட் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் கொடுக்கணும். அந்த மஞ்சள் கலர் போட்டவர் வந்து இன்னாருங்க, அவருடைய உருவ அமைப்பும் அவருடைய ஆந்த்ரோபாலஜி ஸ்டடி பண்ண இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஃபோட்டோவும் மேட்ச் ஆச்சு. அப்போ இந்த மஞ்சள் கலரில் போகிறவர் வந்து ஏங்கிறவர் வந்து இந்த சிவப்பு கலர் சட்டை போட்டவரை வெட்டுறாரு, இவர் பி. இது ரெண்டையும் வந்து இந்த வீடியோவில் ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. வீடியோ வந்து தொடர்ந்து வந்து 20 செகண்ட் ஓடி இருக்கு. 20 செகண்ட்லையும் ஒவ்வொரு மில்லி செகண்டாக பார்க்கணும். ஒவ்வொரு செகண்டையும் 100 மில்லி செகண்டாக பிரிக்கணும். அந்த 100 மில்லி செகண்ட்ல ஒன்று கூட கட் ஆகாமல் இருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செகண்ட்ல 100 மில்லி செகண்ட் ஓகே, செகண்ட்ல 100 மில்லி செகண்ட் ஓகே. அப்போ 20 மில்லி செகண்டு 20,000 மில்லி செகண்டும் வித்தவுட் இன்டரப்ஷன் இல்லாமல் கட் ஆகாமல் வரிசையாக ஓடி இருக்கு அப்படின்னு சர்டிஃபை பண்ணி அதில் அவர் டாக்குமெண்ட் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்டேஷனை எவிடன்ஸாக கொடுக்கும்போது தான் இட் இஸ் அ ப்ரூவ்டு ஃபேக்ட். இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸும் எடுக்காம நம்மகிட்ட கொண்டு வந்து மொபைலில் காமிச்சிருந்தா பாருங்க, இதில் இருக்கு பாருங்க, இந்த வெட்டுறான் பார்த்தீங்களா, இதுதான் சொல்லி சொல்கிற லெவலில் தான்
எவிடன்ஸ் கொண்டுட்டு வர்றாங்க. அப்போ நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக இருந்துக்கிட்டு, சார் இதை வந்து நான் அப்படியே எடுத்துக்க முடியாது, இதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, அந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணதாக சொல்லுங்கள். வாங்கிக்கலாம், அவங்க மொபைல் கொண்டு வந்து கொடுத்தா வாங்கிக்கலாம், சிடி கொடுத்தா வாங்கிக்கலாம், பென்ட்ரைவ் வாங்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது, வாங்கிக்கலாம். அதை அவங்க ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் அவங்க எடுக்கணும். இந்த 5 ஸ்டெப்பும் எடுத்தாலுடைய டிஜிட்டல் எவிடன்ஸுக்குள்ளே போகும்போது இந்த 5க்குமே வந்து 65B சர்டிஃபிகேட்டோட தான் வரணும். கலெக்ஷன் ஆஃப் த எவிடன்ஸ், அதுக்கப்புறம் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் த எவிடன்ஸ், அப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் த எவிடன்ஸ், அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் த எவிடன்ஸ், அதுக்கப்புறம் கிவிங் எவிடன்ஸ் இன் த ஓப்பன் கோர்ட். இது எல்லாத்துக்குமே 65B யாரெல்லாம் அதில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்களோ அவங்களையும் 65Bயில் கொடுக்கணும். 65B சர்டிஃபிகேட்டில் அந்த டிவைஸுக்கு ஒழுக்கமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லணும், அதில் வைரஸ் இல்லைன்னு சொல்லணும், அது ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னு சொல்லணும், நான் தான் ரெகுலராக அதை எப்போவும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன், நான் தான் டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்தேன், இந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் நான் தான் டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்தேன், எல்லாத்துக்கும் 65B சர்டிஃபிகேட்டோட சப்போர்ட்டோட வரணும். இது ஒரு கிரிமினல் கேஸில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். இதே தான் சிவிலுக்கும். சிவிலில் பெரும்பாலும் இது வரும்னாக்கா, இப்போ நான் சொன்னது வந்து ஆடியோ வீடியோ ரெண்டும் சேர்ந்து வர்றது வந்து கிரிமினல் கேஸில் வருது. அதே மாதிரி இமேஜஸ், ஒரு ஃபோட்டோ வருது, அதுவும் கிரிமினல் கேசஸில் வருது. டெக்ஸ்ட் மெசேஜ், அதுவும் கிரிமினல் கேஸில் வருது. இந்த 4ம், ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ், ஒரு இமேஜ், ஒரு ஆடியோ, ஒரு வீடியோ, அல்லது ஆடியோ வீடியோ கலந்து தனித்தனியாக இல்லாமல் கலந்து கூட இருக்கும். இது எல்லாத்துக்கும் வந்து 65B சர்டிஃபிகேட்டோட சப்போர்ட் வரணும். ப்ளஸ் கிரிமினல் கேஸை விட்டுட்டு சிவில் கேஸுக்கு போயிட்டோம்னா, சிவில் கேஸில் பெரும்பாலும் டாக்குமெண்ட் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் தான் வரும். அது டெக்ஸ்டில் தான் பெரும்பாலும் இருக்கும். அதுக்கு நியர் 65B சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் கூட போதும், நம்ம வாங்கிக்கலாம் டு ப்ரூவ் த ஃபேக்ட். அதுக்கு என்னென்னா, இந்த டிவைஸ்லேருந்து நான் இன்டர்நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணேன், கம்ப்யூட்டர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். அந்த கம்ப்யூட்டர் நல்லா ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருந்துச்சு, வைரஸ் இல்லாமல் இருந்துட்டு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஓரல் எவிடன்ஸ் வச்சுட்டு we can decide the document whether it can be accepted or notனு பார்த்துக்கலாம். அப்போ இது எல்லாம் டிஜிட்டல் எவிடன்ஸில் வந்தால் தான் இனி வருங்காலங்களில் இதுதான் the mode of proving the fact will be like this, இப்படி தான் வருவாங்க. இந்த மாதிரி தான், அதாவது ஆன்லைன்லேயே ஃபைலிங் பண்ணி எல்லாம் வரும்போது விட்னஸ் நம்ம ஆன்லைன்லேயே விசாரிக்கணும், எவிடன்ஸ் ஆன்லைன்லேயே பண்ணணும், டிஜிட்டல் எவிடன்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அப்படி வரும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ்னால் எதெல்லாம் ரொட்டீனாக ரெடண்டாக நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோமோ. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மோட்டார் பட்டி கேஸ் 500 ரூபா ஃபிக்ஸ், அதாவது ஹெல்மெட் இல்லை 500 ரூபா, ரைட், மோட்டார் பட்டி கேஸ் ஹெல்மெட் இல்லை 500 ரூபா, ஹெல்மெட் இல்லை 500 ரூபா அப்படின்னு ஒரே மாதிரி நம்ம கைட்டு எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம்ல. எஸ்டிசி எடுத்து வச்சுட்டு ஜேஎம் எல்லாம் இம்போசிஷன் எழுதுகிற மாதிரி எழுதிட்டே வந்தோம்ல. இது எல்லாத்தையும் வந்து இனி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செய்யும், ஏஐ செய்யும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எதெல்லாம் திரும்ப செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்கோ அதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செய்கிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சொல்லிட்டாங்க, அது வேலை போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி கேசஸ் அதெல்லாம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒதுங்கிட்டே போயிடும். அதெல்லாம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு போயிடும். போலீஸார் வந்து டைரெக்டாக அதுக்கு அப்லோட் பண்ண போகிறாங்க, அதுக்கான ரிசல்ட் வரப்போகுது, ஆன்லைனில் பே பண்ண போகிறாங்க. அந்த கேஸ் நம்ம கோர்ட்டை விட்டே கூட விலகி போயிடும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் எம்சிஓபி கேசஸ் கூட அந்த மாதிரி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே போயிடும். ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி ஆன்லைன்லேயே பணம் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. கோர்ட்டு கூட வராது. எம்சிஓபி கேசஸ்லாம் இனி வருங்காலங்களில் எல்லாம் டிஜிட்டலாக மாறிடுச்சுனாக்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது. நம்மளுடைய கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ டிஜிட்டைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அந்த டிஜிட்டைஸ் பண்ணது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஆனரபிள் பிடிஜிஎஸ் வந்து எடுக்க சொல்லி ஹைகோர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. என்னுடைய டைம் வந்து ரன்னிங்கில் இருக்குது. கடைசியாக ஒரே ஒரு கொஸ்டினோட 2 கொஸ்டின் இருக்கு. ஒரு கொஸ்டினை கேட்டுட்டு முடிச்சுக்கிறேன், இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா அடுத்து கேட்குறேன். அதாவது சிஏஎஸ்ல சாட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க. சிஏஎஸ்ல டிலே மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து நம்ம போட சொல்லி ஹைகோர்ட்ல சொன்னாங்க. டிலே மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் டிலே இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ரீசனை சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க. அந்த டிலே சொன்னதுல வந்து இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், அதுக்கு ஆன்சர் போடுங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்னன்னா, டிலே மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு மேல் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை காரணம் குறிப்பிட வேண்டும்? ஒரு கேஸ் டிலேல இருக்கு, அதுக்கு ரீசன் சொல்லணும்னா அந்த கேஸோடைய ஏஜ் எத்தனை வருஷத்துக்கு மேல இருக்க கேஸுக்கு நம்ம சொல்லணும். ஆப்ஷன் ஏ 7 இயர்ஸ் ஓல்டு கேசஸ்க்கு வந்து நம்ம ரீசன் சொல்லணும். ஆப்ஷன் பி 5 இயர்ஸ் ஓல்டு கேஸுக்கு வந்து ஆப்ஷன் சொல்லணும். ஆப்ஷன் சி 3 இயர்ஸ் ஓல்டு கேஸுக்கு வந்து ஆப்ஷன் சொல்லணும். ஆப்ஷன் டி வந்து நன் ஆஃப் தி எபவ், இது எதுவுமே இல்லை. அதாவது ஏ வந்து 7 இயர்ஸ், பி வந்து 5 இயர்ஸ், சி வந்து 3 இயர்ஸ், 4 வந்து நன் ஆஃப் தி எபவ். இதில் எது ஆன்சர் சொல்கிறீங்கன்னு பாருங்கள். 5 செகண்ட்ஸ் ஓடட்டும். 5 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஆன்சர் சொல்கிறேன். அதாவது
ஓகே, என்ன ஓடிட்டு இருக்கு சாட் பாக்ஸ்ல நல்லா வேகமா, ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 பேருக்கு மேல வந்து சிஸ்கோ வெப்எக்ஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க. ஜட்ஜ் எல்லாரும் சூப்பர் ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆன்சர் எல்லாருமே நீங்க நன் ஆஃப் தி அபவ் குடுகுடுன்னு ஓடிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் 2 இயர்ஸ்க்கு முதல்ல क्वेश्चन சொன்ன உடனே டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே ஓகே Now we are in over time due. ரைட். நன் ஆஃப் தி அபவ் தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஆன்சர் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர். 2 வருஷத்துக்கு மேல உள்ளதெல்லாம் சொல்லி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த சிஸ்டம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கவனமா பாருங்க, அந்த டிலேல வந்து ஒரே இது, அதாவது ஸ்டேட் பை ஸ்டேட் ஃபார் அதரேஷன், ஸ்டேட் ஃபார் அதரேஷன் எல்லாத்துலயும் போட்டுட்டு கணக்கு முடிச்சிருக்காங்களே தவிர கரெக்டான ரீசன் போடல. அதையும் நம்ம கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணணும். அதை கேட்டுக்கிறேன். என்னோட டைம் முடிஞ்சிருச்சு. பிரதர் நாகராஜன், Yes, Judge. I take my leave. Thank you. Thank you. It's immense pleasure to thank you, brother Judge. It's very nice to hear. Today it's like a practical session. Thank you. Thank you. Now the next session is on scanning, digitization, utilization of VC facilities, mobile applications. Mr. C.B. Vedagiri, 4th additional subject, Coimbatore, is going to adorn the next session. Brother Judge, please come adorn the stage. Vedagiri Judge. Thank you, Nagarajan sir. Very good morning. Respected district judges. Nagarajan sir, am I audible, sir? Yes, yes, yes. Audible, sir. Respected district judges, respected senior civil judges, and my dear judges of municipal magistrates. Voice வரலப்பா. Hello. Hello. Mr. CBV. Hello. ஆடியோ இல்லையே. ஆடியோ இல்ல. Vedagiri sir ஆடியோ ஒன்றும் வரல. Hello. It's very nice to see all you brothers and sisters. Immediately on the very next fraction of second, the answers are typed. It's so nice to see the participation of all judges. Our brother judges once again connecting. Please wait for a few minutes. Immediate immense answer, but even though you are not saying the answer 2 years, everybody is typing 2 years, 2 years, 2 years, 2 years. Instantly you are saying in none of the above. They are trying to type once again none of the above, none of the above, none of the above. Very fast and fantastic, furious answers. Very nice. That much of participation is very nice. Today class also very nice, brother judge. Very Yes. nice. Yes, yes. வேதகிரி என்னாச்சு கொஞ்சம் கேளுங்க. He is coming on the another line. Extremely sorry for all the learned gatherers here. Am I audible, Nagarajan sir? Am I? Yes, brother, you are audible. Right. Okay. This is the technical glitches we faced actually. Sorry for that. Yes. Today, I have been given topics on 4 agendas with respect to case management, data accuracy, uploading of orders and judgments, digitization,
and the process of video conferencing as well. And the video conferencing session, I feel that it would be appropriate to just not to outreach these addressing by District Judge Saraswati Madam, so that I'll just keep that topic open for her to pursue. First of all, Ravi sir, thank you so much for addressing this gathering in a very interactive mode. You made all the participants, to just come up with answers with question and answers question. And this awareness and sensitization is very, very important. That is the reason we are here for actually. As a master trainer, we take every opportunity to ensure that this judicial institution go in a direction which is being put forth by Honorable E-Committee, Supreme Court of India and Honorable Computer Committee. On that note, we as a master trainer take this as our duty and responsibility to instill this awareness among all the stakeholders, including we judicial officers and the staffs of the court registry and all the stakeholders. If taken now, we go with the master trainer in the level of advocates, we train them, advocate clerk, we train them. We just want to make sure that the system is inclusive, so that each and every participant will feel their own responsibility to put forth and ensure that system is effective. That is the reason we are here for. Now, in the topic, we would have heard about n number of times for almost years together with respect to the data accuracy. When Ravi sir was putting this, when Ravi sir was putting this question with respect to years pertaining to the delay reasons, instantly we are getting that reply. It is not that all the participant doesn't know that. Everybody knows that. This awareness should propagate to the roots. That's our own endeavor. The main endeavor is that. இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஓட்டு போடுறது அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் எ சிம்பிள் ப்ராசஸ். எல்லாருக்கும் இப்போ தெரியும் இவிஎம் மிஷின் இருக்கு, நேராக போனால் கையில் குத்தினா ஒரு ஓட்டு போட்டுருவாங்க. பட் தட் ஹஸ் பீன் ப்ராபகேட்டட் பை ஆல் பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஃபார் த ரீசன் இஸ் தட் தே வாண்ட் டு டேக் இட் தட் த போலிங் ரேட் கெட்ஸ் இன்க்ரீஸ். அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு கான்செப்டாக பார்க்கணும். இட்ஸ் நாட் தட் டைம் அண்ட் அகைன் வி ஆர் ரிப்பீட்டிங் அபவுட் ஆர்டர் அப்லோடிங் பண்ணின்னு தாங்க இருக்கும், ஜட்ஜ்மெண்ட் ஏற்றிட்டு இருக்கோமேங்க, இதை திருப்பி அட்டன் பண்ணுறோம். இட் இஸ் பீங் informed every time and again. The reason is that the message we have to take it, நம்மளுடைய ஸ்டாஃப் எல்லாம் அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்களான்னு அப்பப்போ நம்ம ஒரு மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இப்போ நம்ம பெயில் பெட்டிஷன் ஏர் பண்றோம், ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பெட்டிஷன் ஏர் பண்றோம்னா கூட அப்பப்போ நம்ம எடுத்து புக்ஸை ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லாவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு ப்ரோக்ராமா நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கணும் நான் ஃபீல் பண்றேன். பிஃபோர் ஐ டுவெல்வ் இன் டு த டாபிக், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டேக் யூ டு தி லேட்டஸ்ட் ஒரு 2-3 மாசத்துல நடந்த நியூஸோட ஐட்டத்தை உங்களுக்கு லைவ்லால வந்ததை மட்டும் காமிச்சிட்டு ஐ வில் ப்ரொசீட் வித் தி செஷன். ஓபன் பண்ணுங்க. எல்லாரும் இதை பார்த்துருப்போம். ஆல் பார்ட்டிசிபென்ட் who have gathered here, the learned judges here would have seen that actually. I'm just going to take just a few minutes and I will directly venture into the topic which has been assigned. Arreva. Sir, is it visible, Mr. Nagarajan, sir? Sir, is it visible? Yes, it's visible. Okay, fine. So this is the news on 7th January. It says the Supreme Court concludes hackathon event organized to explore ideas to refine filing and listing process. So with the Honorable Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud taking office, this hackathon has been the first of its kind in the Supreme Court history, and even you can take in the history of judicial system of India. Hackathon அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாதுங்க. இப்போ எப்படி மேரத்தான் ஓடுற மாதிரி தட் இஸ் அ ப்ராசஸ். ஒரு சிஸ்டம்லாம் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்களுடைய தே ஆர் நோ கோயிங் டு ஹேவ் இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ், லிஸ்டிங்கை பற்றி எடுத்துட்டு வர்றது, எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்றது, எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக ஒரு பேனல் ஆஃப் பேட்டரி ஆஃப் ப்ரோக்ராமர்ஸ் உட்காந்துக்கிட்டு தே ஆர் நோ ஒர்க்கிங் இன் டு. அதுல இருந்து வந்து தட் ஹஸ் பீன் சூப்பர்வைஸ்ட் அண்ட் ஹெடட் பை ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் சஞ்சய் கிஷன் கவுல். ஸோ இதை வந்து ரெஜிஸ்ட்ரி ஒர்க் பண்ணிட்டு வித் அட்வொகேட்ஸ், ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் எல்லாம் வந்து தே ஆர் நோ ஒர்க்கிங் டு எமுலேட் அ ப்ராசஸ் விச் would be more efficient. This is the activity which is being taken care by the Supreme Court last week. Point number 1. 2. Sir. Next. I'm just taking it over. Just a brief. The next topic. Second, CJI D.Y. Chandrachud to be conferred with award for global leadership by Harvard Law School Center on Legal Profession. This is on 6th January. Couple of 2-3 days before.
This is means that கொஞ்சம் கீழ வாங்கம்மா. This அதுல என்ன போடுறாங்க பாருங்க. The said award is the center's highest professional honor. Each year the center brings together leading academics, practitioners and thought leaders to honor and recognize individuals whose achievement have been impactful to the legal profession. கீழ வாங்க. நிறுத்துங்க. I know அதுல படிக்கிறேன் பாருங்க சார். 2022 award Professor Wilkins, CLP faculty director, remarked, I know how much India and indeed the world need Justice Chandrachud's leadership, particularly on issues such as the mental health and the well-being of lawyers, which he spoke about so eloquently at our conference in 2017. Long before the global pandemic placed this issue in the forefront of the profession's consciousness. Friends, you will be able to see this actually what I studied just now. In the 2017 conference, Honorable Justice Chandrachud was speaking about the inclusiveness and the well-being of lawyers. The global pandemic, we knew that this hit the globe in the year of 2019. He spoke about this on 2017. So, in the madri or efficiency in the system, now that he is being honored for an award. Next, come down. Madras High Court to have a neutral citation system from January 1. We got the circular one. Neutral citation. It means in the format la da email irukum. Format வந்து year இருக்கும், MHC இருக்கும். That's an auto-generated number. இப்போ எப்படி நம்ம இந்தியா கார்டு ஒரு நம்பர் பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி வரும். That is with effect from 1/1/2023, and all the High Court order will be available in the so-called website which has been mentioned, and we have been given a notification on that note. Earlier it was introduced in the Delhi and Kerala, and Madras High Court followed the suit. This was a circular which has been given by the Honorable High Court of Madras. Next, this is the online RTI portal for Supreme Court ready, announces CJI Chandrachud. And he was insisting of each and every court to come up with an RTI portal. Next. Right. This is 5th December. This is a news which it directs all the high courts to file response to plea seeking online portal. This is a news. I am just putting it forth. Close. Close பண்ணுங்க, sharing எடுத்துருங்க. Right. So, இதெல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. The take home message is that ரெண்டு கேள்வி நம்ம மைண்ட்ல மட்டும் செட் பண்ணிக்கிட்டு we will proceed with this issue. Why not we? If not we, then who? If not now, then when? இந்த ரெண்டு கேள்வியை மட்டும் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுப்போம். If not now, then when? If not we, then who? We would have heard about that the digitization of commercial courts has been started at Madras. District Judge Sir has started this digitization at the commercial courts. We have heard about it. Madras High Court digitization ஒன்னு போயிட்டு இருக்கு. Supreme Court உடைய flagship project of digitizationல Madras High Court is also open பண்ணாதீங்க. எனக்கு Madras High Court was also a 5 flagship project பண்றதுல Madras High Court is also one High Court on the digitization note. இதெல்லாம் எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நாளைக்கு we will also be serving as ஒரு commercial court judge போலாம். அந்த இடத்துல போகும்போது ஒரு digitization you will be confronted with a lot of challenges. இதுக்கு முன்னாடி ரவி சார் அட்ரஸ் பண்ண மாதிரி you will be confronted with a lot of evidences. வேற இங்க இருக்க ஃபேமிலி ஜட்ஜஸ் இங்க அடிஷனல் ஃபேமிலி ஜட்ஜ் சார்லாம் இங்க பேசும்போது சொல்லியிருக்காங்க we are confronting with a lot of WhatsApp messages வருது. Husband and wife matrimonial dispute we are getting all WhatsApp conversation, email conversation, chats வருது, telephonic conversation வருது. How to get about that? There could be instances if any judges out here going to try any commercial case in the period of time which is going to come, that there could be, you will be confronted with a lot of challenges like taking evidences where the witness would be in international commercial waters. அந்த பக்கம் இருப்பாங்க. There could be commercial suit வரும்போது you will be like a battery of lawyers would be addressing from geographical boundaries எல்லாமே various parts of the countries வரலாம். What are the procedure are we going to adopt? How are you going to instill and ensure that this process நம்ம வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் 2020 ரூலை ஸ்டிக் ஆன் பண்ணிருக்கோமா அப்படிங்கிறது தெரியணுமா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஓவரால் பர்ஸ்பெக்டிவ், ப்ராட் பர்ஸ்பெக்டிவ் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு
we will take into the session. ஏன்னா டைம் அண்ட் அகைன் இதே டாபிக் கட்டமா என்ஜேடிஜே நமக்கு தெரியுமே சார், சிஏஎஸ் பார்த்துருக்குமே சார், சில என்ட்ரி தானே நம்ம போடுறோம், சிலது நமக்கு தெரிஞ்சா மட்டும் போகுதுமே. ஒரு ஆர்டர் சைனிங், அப்லோடிங் ஆஃப் ஆர்டர், டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர், எஸ் ஐ ஹேவ் இட், ஐ சைன், இப்படிலாம் நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு. பட் டைம் அண்ட் அகைன் நம்ம இதை ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, that has to be taken to the next stage. We have heard that last ஒரு 1 month முன்னாடி Honorable Chandrachud was inaugurating the district court digitization of Orissa. He was telling actually, நம்ம digitization வந்து has to take into the ground level, அங்க போகணும், அங்கதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரியில எல்லாமே அங்கதான் இருக்கு, ஓவரால் ஜுடிஷியல் சிஸ்டமே அந்த இடத்துல தான் இருக்கு. அப்படி சொல்லும் போது I am just reading the what Honorable Lordship Chandrachud was telling. I have continuously emphasized on the importance of prioritizing our trial courts, which are the most critical cog of our judicial system. Not only are they the backbone of judiciary, but they are also the first, and for a majority of people, the only interaction with our institution. Therefore, the infrastructure at the trial court is of the utmost priority. This was a word in wisdom which has been told by Honorable Justice Chandrachud. So, friends, with this broad outline, I am just delving into the topic which I have been assigned for. First topic. I don't want that. Digitization. I will reserve this digitization lastly. I will just brush aside the data accuracy, delay order uploading, and the mobile app பத்தி பேசுறேன். இதை பத்தி பேசுவோம். பரவாயில்ல. First, we will go with citizen-centric service and the data accuracy. We will go. That was a topic which was assigned to me. I will take it very fastly because I will be like, I won't take much of your time. No, 11:45 target I was fixed. Adukulla I will be trying to give justice on this topics, please. It is rendering citizen-centric services with accurate data. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். Next. The case information system எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம we have been time and again using it. It is a software which has been provided by the Honorable E-Committee, Supreme Court of India. நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. From the filing to disposal, அதுல நம்ம எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ண முடியும். We have individual role. Each staffக்கு நம்ம ரோல் allocate பண்ண முடியுது. ஃபைலிங்ல இருந்து, ஸ்க்ரூட்டினில இருந்து, ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூசர் பண்றதுல இருந்து, கேஸை எப்படி allocate பண்றதுல இருந்து, எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் we have in the case information system. நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட் அதுல இருந்து எடுக்க முடியுது. For a period of time in the CAS வந்து 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 பல version we have seen. Next. National Judicial Data Grid, as we all know, it is a public portal where you can monitor your pendency and disposal of the cases. So that would be like a real-time input. Very organization, any organization, vigilant, third-party public watchdogs with respect to judicial accountability, data எடுத்துக்கறாங்க. நிறைய legal platforms are taking data. Public can use it. This is a public portal where our court performance are being just analyzed. And on that note, with respect to this National Judicial Data Grid, ease of doing business of government initiative, அது வந்து India is ranking in a very high level அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்கனவே we have seen those news on that. Next. This is where we work. நம்ம இங்க டைப் அடிக்கிற டேட்டாலாம் it's going to NJDJ அப்படிங்கறத வந்து ஒரு பிக்சரைஸ் பண்றதுக்கு we have just seen ஒரு இத காட்டுறேன். ஏன்னா லேண்ட் மூலமா கனெக்ட் ஆகுது, அங்க இருந்து NJDJக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட். இந்த நீங்க ஒரு கோர்ட்லயும் நம்ம டைப் பண்ணி என்டர் பண்ற டேட்டா தான் ஒரு இடத்துக்கும் இட் இஸ் கோயிங். நம்ம ஜஸ்டிஸ் ஆப்ல அதுல தான் பாக்குறோம், NJDJ போர்ட்டல்ல அதுல தான் பாக்குறோம், இமெயில் சர்வீசஸ் அதுல தான் இருக்கு, இ-கோர்ட் சர்வீசஸ் வெப்சைட் இருக்கு. ஏன்னா அதுல தான் நம்ம கேஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் பப்ளிக்லாம் பாக்குறாங்க. E-courts mobile app people are using. We are having that's an user-friendly app both for Android version and iOS. N-Step portal where this has been effectively used for a delivery of processes by our processes server in the junior bailiff and senior bailiff level. Next. So accuracy of data ரொம்ப முக்கியம். So நீங்க பண்ற என்ட்ரி பண்ற டேட்டா கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து பாக்குறதுக்கு we have time and again register ஹைகோர்ட்ல இருந்து we been importance of data entry நமக்கு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. That was the ROC number and probably like I will our earnest request to Office of Registrar IT and Academy Tamil Nadu State Judicial Academy would be in the PowerPoint presentation PPTs எல்லாமே PDF files
நம்ம எல்லா ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸருக்கு ஷேர் பண்ணால் இட் வுட் பி வெரி குட் அப்படின்னு வி ஃபீல் அண்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் புட்டிங் தட் ரெக்வெஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆல். நெக்ஸ்ட், இந்த டேட்டா ஹெல்த் கார்டுன்றது ஒன்று சிஏஎஸ்ல ஏற்கனவே இருக்குங்க. இதை நீங்க போய் சர்ச் பண்ணி அந்த எப்பவுமே இருக்க டாப்ல இருக்க அந்த ஃபனல் சர்ச்ல போயிட்டு நீங்க டேட்டா ஹெல்த் கார்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னாலும் யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் தி ஸ்கிரீன். அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர்ல இருக்கு. ரெட் கலர்ல இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த டீட்டெயிலாம் நம்ம அப்டேட் பண்ணல அப்படிங்கிறது இருக்கும். உதாரணத்துக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஃபைலிங் பண்ணும்போது கேட்பாங்க. ஃபைலிங் பண்ணும்போது பிளைண்ட்டுக்கு அவங்களுடைய பிளைண்டிஃபோட டீட்டெயில், மொபைல் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. அப்பான் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் டிஃபெண்டன்ஸுக்கு வரும்போது தான் வக்காலத் வுட் பி ஃபைல்டு. அப்போ போகும்போது அவங்களுடைய டீட்டெயில், ஏன்னா ஃபைலிங் கவுண்டர்ல போயிடுது. இந்த வக்காலத்து போடும்போது ஓப்பன் கோர்ட்ல கொடுக்குறோம் போது அவங்களுடைய என்ரோல்மெண்ட் நம்பர், அட்வொகேட் டீடைல்ஸ், ரெஸ்பாண்டன்ட் டீடைல் அப்டேஷன் ஆகாம இருக்கலாம். திஸ் இஸ் ஒன் ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள் விச் எவ்ரி கோர்ட் மே என்கவுண்டர். அப்போ அந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அந்த டைம்ல வக்காலத்து கொடுக்குறாங்கன்னும் போது அவங்களுடைய டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ற மாதிரி ஸ்டாஃப்க்கு இஷ்யூட் இன்ஸ்டியூட். இதெல்லாம் பண்ணும்போது தட் டேட்டா எவ்வளோ ஹெல்த்தா இருக்கு, அதாவது அதனுடைய பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறதா, அட்வொகேட்ஸோட டீடைல் எல்லாமே முழுசா அடிக்கப்பட்டிருக்கா, ஒரு 2-3 அட்வொகேட் இருக்கிறாங்களா, 2-3 பார்ட்டிஸ் இருக்காங்களா, பார்ட்டியோட, ஏன்னா இட் டைரக்ட்லி ரிலேட்ஸ் டு நோ ஃபார் இப்போ இந்த பார்ட்டி டீடைல், எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்டி டீடைல்ஸ் நீங்க அடிக்க என் ஸ்டெப்ல உங்களுக்கு சம்மன்ஸ் அனுப்புறதுக்கு உங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பும் போது இட் வில் பி வெரி ஈஸி. பிகாஸ் அந்த டைம்ல போடி யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ரீஇன்வென்ட் தி வீல் பிகாஸ் சிஸ்டம் வில் டேக் கேர் ஆஃப் தி டீடைல்ஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ். அது உங்களுக்கு அதுல இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட், அதெல்லாம் சார் இப்போ சொன்னாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. அண்ட் தேங்க்யூ மிஸ்டர் ரவி சார், யூ ஹவ் இதை வந்து யூ ஹவ் இன்ஸ்டில்டு திஸ் ஒரு அவேர்னஸ் எல்லா ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸருக்கும் இந்த விஷயத்துல நீங்க ஏற்படுத்தி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எம்சிக்யூ மாதிரி யூ ஹவ் கிவன் இட். அண்ட் ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல ஒரு டக்குன்னு குயிக் ரெஸ்பான்சஸ் எல்லாமே வி காட் ஃப்ரம் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர். சாட் விண்டோல நம்ம பார்த்தோம். டிலே ரீசன்ஸ் பெண்டிங் ஓவர் 2 years இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் டிலேட் ரீசன். அதுக்கு வந்து டிலே ரீசன் போடுறதுக்கு இண்டிவிஜுவல் கேஸ்க்காகவும் போடலாம், பல்க் நம்பராகவும் போடலாம். But there are standardized delay reason. No, this was a concern by all judicial officers across the state. We feel actually இந்த delay reason வந்து ஒரு specific set of delay reason கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த delay reason இல்லாம வேற delay reasons இருந்தா would be better. ஏன்னா நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா இப்போ உதாரணத்துக்கு வழக்கறிஞர் வரல, அதனால இந்த வழக்கு நடத்தப்படலைன்றது ஒரு ரீசனா நம்ம அடிக்கும் போது கொஞ்சம் we feel bit ஒரு கொஞ்சம் ஒரு நமக்குள்ளே ஒரு we have our own apprehension. இப்படி ஒரு ரீசன் அடிக்கலாமா, would it not paint a different picture, isn't it? அப்படி நம்ம ஒரு ஃபீல் நமக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஒரு டிலே ரீசனை வந்து கொஞ்சம் மாத்தி ஒரு கஸ்டமைஸ்டா இருந்தா பெட்டர்னு பாக்குறோம். we have addressed this issue and honorable computer committee and office of registrar IT has also seized this matter. It has been addressed properly to E committee. I think in the forthcoming days or months or no, we will be able to get a positive response on that note. Next, that's the individual case. ஒரு வழக்குக்கும் நம்ம டிலே ரீசன் போடுறதுக்கு உண்டான அந்த ஸ்கிரீன் தான் நீங்க பாக்குறீங்க. இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் தட் we are it's very new to us. இதெல்லாம் நம்ம டைம் அண்ட் அகைன் நம்மளுடைய ஸ்டாஃப்ஸ் இதை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. what we need to emphasize is that நாளைக்கு நம்ம கோர்ட்டுக்கு போறோம் அப்படின்னா the take home message should be this. போனா எங்க டிலே ரீசன்லாம் கரெக்டா அடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு, ஓஹோ இவருக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரியாம இல்லை டைம் அவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிபிக் செட்டப். இப்போ நம்ம எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஸ்டாஃபுக்கும் கண்டினியூஸ்லி இப்போ ப்ரோக்ராம் போயிட்டே இருக்கும். ஃபார் த பாஸ்ட் 2 years 3 years இந்த ப்ரோக்ராம் லெவல்லாம் இன்டர்வல் பிட்வீன் த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஹஸ் பீன் ஓஷன் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இருந்தது. இப்போ ரொம்ப இட்ஸ் வெரி ஷார்ட் அண்ட் டைம் அண்ட் அகைன் இதை கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு இதை பத்தி தெரியும். நம்ம அதெல்லாம் ஒரு வாட்டி அப்படி சொன்னா அவங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம உட்காந்துட்டே இருக்கோம் சிஸ்டத்துல கொஞ்சம் டிலே ரீசன் கொஞ்சம் காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஓ இவர் சார் கேட்கறாரு இதை நம்ம டைப் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற இது வந்து அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா தேவை கேட்டுட்டு. நெக்ஸ்ட், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இண்டிவிஜுவலாகவும் போட முடியும், நம்ம பல்க் ரீசன் பல்க் கேசஸ் ஆகும் யூ கேன் ஏபிள் டு டூ தட். நெக்ஸ்ட், that's a bulk cases. அந்த டிலேயோட ரீசனை நம்ம அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா it will be as I said you earlier, it's all ப்ரீ செட். அதுலயே வந்து ஏற்கனவே வந்து they have given standardized reason delay reason வச்சிருக்காங்க. கொஞ்சம் அதர்ஸ்னு போட்டு நம்ம கொஞ்சம் அடிச்சா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு தான் we feel actually. நெக்ஸ்ட், ஒரு க்ளோஷர் ஆஃப் த டிலே, ஒரு டிலே ரீசன் பண்ணிருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த வழக்குல வந்து ஒரு ஐஏ பெண்டிங் ஆயிருக்குதுன்ற மாதிரி இன்டரிம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் பெண்டிங் அப்படின்னு வரும்போது இஃப் யூ க்ளோஸ் தட் இன்டரிம் அப்ளிகேஷன் என்ஷூர் தட் டிலே ரீசன் கெட்ஸ் டெலிட்டட். அந்த டிலே ரீசனை க்ளோஷர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துக்கணும். இப்போ எல்ஆர்ஸ் ஆன் ரெக்கார்ட் நாட் brought on record இருக்கு அப்படின்னா இஃப் தட் பெட்டிஷன் வாஸ் allowed ensure that delay reason is being closed by your staffன்றத பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட், ஸோ நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் an option for edit there. அந்த எடிட்ல போய் கிளிக் பண்ணி யூ கேன் டூ தட். நெக்ஸ்ட்,
ஸோ அதில் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு ஏரோ போட்டு காமிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, யூ க்ளோஸ் த டிலே, அதை டிக் பண்ணி டிலே க்ளோஸ் ஆன் டேட் போட்டு அப்டேட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா தட் கெட்ஸ் அப்டேட்டட் இன் த சிஸ்டம். இதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேஸோட டிலே ரீசன் இட் won't get reflected in the delay reason dashboard. நெக்ஸ்ட். ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தான் ப்ரீவியஸ்லி என்டர்ட் டிலே, இங்கே நீங்கள் அப்டேஷன் கொடுக்குறீங்க. நெக்ஸ்ட். ஸோ இதான் திஸ் த டேஷ்போர்டு வி ஹேவ். இது எல்லாருமே நம்ம பார்த்துருப்போம். சிவில் கிரிமினல் எல்லாத்துக்குமே வி ஹேவ் செப்பரேட்லி ஃப்ரம் டேட் டு டேட் இருக்கு. அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஒரு டேஷ்போர்டு மாதிரி நமக்கு காமிச்சிருக்காங்க. இது எப்படி நம்மளுடைய சிஏஎஸோட டேஷ்போர்டு மாதிரி யூ ஹேவ் திஸ் டேஷ்போர்டு இன் யுவர் சிஏஎஸ் இட்செல்ஃப். அதனுடைய மெனுவும் உங்களுக்கு we have just highlighted it and you can everybody can have a look of it actually. Next. That's get reflected in the NJDJ portal. நம்ம ஏன் வந்து இதை டைம் அண்ட் அகைன் ஹைகோர்ட் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஐடி ஆஃபீஸ்ல இருந்து இது இன்சிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா, திஸ் டிலே ரீசன் இட்ஸ் affecting your overall court efficiency. Rather, no, judicial officer will be like delivering all judgments, timely disposal of orders இருக்கும், எல்லாமே இருந்திருக்கும். பட் இந்த அப்டேஷன் இல்லைன்னும் போது இட் பெயிண்ட்ஸ் a different picture. அப்போ இதை நம்ம பார்த்துக்கணும். இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க கரெக்டா போடுறாங்களான்னு பார்த்துக்கிறது தட் would be well and good for our day to day functioning இருக்குது. நெக்ஸ்ட். That's next topic I take you to the order uploading. Uploading order சொல்றோம். டைம் அண்ட் அகைன் இன்னும் ஆனரபிள் E-Committee சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் நம்ம அங்க சொல்றதுனால ஹைகோர்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் வந்து உங்களுக்கு நமக்கு ஆர்ஓசி போட்டு ரைட் ஃப்ரம் 2013 இந்த E-Courts ப்ராஜெக்ட்லாம் வர்றது போதுல இருந்தே இட் வாஸ் ஒரு 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 அதை ஒரு விஷனாவே எடுத்துக்கிட்டு, ஏன்னா திஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இப்போ இந்த பல்க் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, இந்த பல்க் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் தான் வில் பி யூஸ்டு ஃபார் த நியூட்ரல் சைட்டேஷன். கைண்ட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இப்போ நீங்க என்ஜேடிஜில நீங்க இப்போ நீங்க ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா, நம்ம ஒரு ஜட்மெண்ட் எடுத்துறோம். அந்த ஜட்மெண்ட்லாம் தட் வில் பி இன் அ பூல். அந்த டேட்டா பேஸ்ல இருந்து தான் உங்களுடைய மொத்த டேட்டாவும் இட்ஸ் கோயிங் டு கோ டு த பப்ளிக். இப்போ நவ் தட் என்ஜேடிஜே ஃபார் ஹைகோர்ட் இருக்க மாதிரி என்ஜேடிஜே ஃபார் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் வரும். வர முடியாதுன்னு இல்லை, வர போகுது. ஆக்சுவலா யூ வில் பி லைக் வில் பி ஏபிள் டு சி அவர் ஓன் ஜட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்டர்ஸ். அப்போ யூ இமேஜின் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு கோர்ட்டும் எத்தனை ஆர்டர்ஸ் எத்தனை ஜட்மெண்ட்ஸ் வி ஆர் ப்ரொனவுன்சிங், அது எல்லாமே ஒரு நாலேஜ் பூல் இட் வில் பி அவைலபிள் டு ஆல். அப்படின்னும் போது இட்ஸ் கோனா பி a vast dissemination of knowledge. Next. So this is the process we do in the CAS where you do order uploading. CAS softwareல order judgment uploading என்ற ஒரு மெனு இருக்கு. நீங்க அதை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் த ஆர்டர் இருக்கு, அது என்ன டைப் ஆஃப் ஆர்டர்னு போட்டு அப்லோடுன்னு கொடுத்தா இட் கெட்ஸ் அப்லோட். இட்ஸ் ஜஸ்ட் it won't take much longer. Everybody knows that actually. நம்ம ஸ்டாஃப் நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது they are doing that. நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜட்மெண்ட் 2 ஜட்மெண்ட் சொல்லலாம், ஒரு 2 ஆர்டர் 3 ஆர்டர் சொல்றாங்க. Ensure that gets uploaded with your affixation of the digital signature. Mind it please. Next. So நம்மளோட கவுண்ட் அங்க இருக்கு. கவுண்ட் ஆஃப் அப்லோடட் ஆர்டர்ஸும் you can go and check it out. Uploaded and not uploaded order. This gets in the local இருக்கிறது வந்து it gets reflected in the NJDJ portal as well. கேளுங்க சார். That's the report of not uploaded order. எவ்வளவுலாம் பண்ணாம இருக்குதுன்றத உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு ஒரு பிக்சரா இருக்கு. நெக்ஸ்ட். This is with respect to uploading of order. இப்போ இந்த uploading of orderன்றது வந்து கொஞ்சம் எப்பவுமே க்ளோஸ் பண்ணிங்க சார். இந்த uploading of order வந்து எல்லாருமே கொஞ்சம் எப்பவுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். நம்ம டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அஃபிக்ஸ் பண்றோம், பண்ணும்போது ensure that it gets uploaded. இன்னைக்கு எவ்வளவு அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் ஒரு சின்ன டேப் நம்ம வச்சுக்கலாம். I used to maintain a sheet actually. நான் என்ன பண்றேன், இன் மை கோர்ட் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் ஒரு கோர்ட்ல என்ன பண்றேன் சார், ஏன்னா நம்ம டே அண்ட் டே ஒர்க் பண்றோம். அப்போ சின்னதா ஒரு 4-5 பேராமீட்டர் மட்டும் ஐ கீப் அ டேப் ஆன் இட். என்னன்னா நான் எவ்வளவு எவிடன்ஸ் விசாரிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சும்மா ஒரு நம்பர்ஸ் வச்சுக்கிறேன். ஐ கீப் தட் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறமா ஐ ஹாவ் ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் எத்தனை பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் நான் வச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஆர்டர்ஸ் அப்லோடிங் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து ஏன்னா ஹைகோர்ட் நம்மளை கேட்கும் போது we will be like இந்த உங்களுக்கு இப்போ வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் கொடுத்தனால இருந்து நீங்க எத்தனை ஆர்டர் அப்லோட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா நம்ம அவங்களையும் நம்ம கேட்க வேண்டியதா இருக்குது. அப்போ இப்படிலாம் இருக்கும்போது நம்ம டெய்லி ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லிடுறோம், சொல்லும் போது இதை அப்லோட் பண்றோமா அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. On that administrative side we have to just emphasize our staff that this work is being neatly carried out by them. Right. This is with respect to order uploading and delay reasons பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம். The next topic I will just dive into it. That's the mobile application Justice App 2.0 and we have heard about this 2.0. ஏற்கனவே நம்ம 1.0 யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 2.0 வந்தது. போடுங்க. Are you sharing it, brother? Sorry, these are the mobile applications in the judiciary. I'll just take it very fastly because
எனக்கு கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் அந்த டிஜிட்டைசேஷனை பத்தி சொல்லணும் அப்படிங்கறத ஐ எம் ஜஸ்ட் மோர் இன்டு இட் பிகாஸ் இதை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் டைம் அண்ட் அகைன் we have been using it actually we have been used it இப்போ சொல்ல போனா everybody who have Android phone they know how to use all the applications என்ற லெவலுக்கு we have moved into it not that இப்போ technology could not be avoided at all everybody இது ஒரு இன்க்ளூசிவா தான் நம்ம எடுத்துட்டு போக வேண்டியதா இருக்கு இதெல்லாம் முன்னாடிலாம் நம்ம லேப்டாப் இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியுமான்னு தட் அந்த கோவிட் பேண்டமிக் வந்து இட் சேஞ்ச் தி ரூல்ஸ் ஆஃப் தி கேம் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு நம்ம இப்போ நவ் வி ஆர் பவுண்ட் டு யூஸ் இட் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த ஜுடிஷியரி நெக்ஸ்ட் அது கொஞ்சம் கேள்வாப்பா ஈக்வர்ஸ் மொபைல் சர்வ் ஆப் நம்ம பார்த்துருப்போம் எவ்ரிபடி ஆர் யூசிங் இட் ஆக்சுவலி எல்லாரும் வச்சுட்டு இருக்கோம் அட்வொகேட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதை வந்து நம்ம அட்வொகேட்ஸ் மாஸ்டர் ட்ரெயினர் மூலமா எல்லாருக்கும் we are propagating it to how to ensure that these numbers get increased by using the application because இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏன் இந்த ancillary service எல்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா footfall before the court physical footfall will drastically get reduced. So there might not be any human intervention between the court staff or the stakeholder or the person who is seeking to get details from the court, information from the court. In the barrier, we are just cutting across if this app is being used. ஏன்னா கோர்ட்டோட டேட்டா மொத்தம் அங்கேயே இருக்குங்க. It's so transparent, you know. In this system is so transparent, and on top of it, it comes for free. Nothing in worldly countries giving these applications for free. Anybody? No. It comes for the charge actually. நம்ம இந்தியால தான் this judiciary E-committee has seized this matter to ensure that this gets disseminated to all the stakeholders including the litigant public, advocates எல்லாருக்குமே போணும் but with no fee on it actually. Next sir. இது எல்லாருக்கும் தெரியும். இதுல ஹைகோர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த டீடைல்ஸை ஒரு கோர்ட்டு தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது we knew very well. This is the menu. Next. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல CNR search இருக்கு. We have a lot of search parameter. நம்ம எல்லாருமே ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம் சார். I'm just we want to ensure that இது திரும்பி உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வரோம் அப்படின்றது வந்து இதோட யூசேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு. உதாரணத்துக்கு இப்ப அதுல மை கேசஸ் இருக்கு. அந்த மை கேசஸ்ல அட்வொகேட்டுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தட் வில் பி லைக் கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் தம். ஒரு ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னா ஒரு அட்வொகேட் ஆஃபீஸ்ல ஒரு 400 கட்டு 500 கட்டு இருக்குன்னா அந்த 500 கட்டோட என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா பர்டிகுலரா எந்தெந்த டேட்ஸ்லாம் அவங்களுடைய கட்டு வருதுங்கிறது they will be easily like able to get the data with the click of a button with the mobile in their hands. That's the search parameters we have, the cost list, and that's the my cases which I was telling you about now. Like that's a briefcase, we can add cases to it. Next. That's a court complex locator where people can find where the court is exactly located, and this the geographical position which is being captured with the lat long details of every court location, and it is being uploaded. Next. Now comes the Justice app, which we are now using, which very good application for judicial officer with respect to the court management, and everybody, including me, I'm the real beneficiary of it, and I hope and I believe that each and every judicial officer are properly using this application because it's a mirror of your court actually. If any judicial officer any judges are have not used this application, my earnest appeal, and it's a collective consent of all the office of registrar IT, that it would be every judicial officer kindly use this application because it's a direct mirror of your court actually. It saves you a lot of time. It gives you overall picture. இப்போ நீங்க முன்னாடிலாம் நம்ம டைரியில வச்சு எழுதிட்டு இருப்போம். ஜட்ஜ்மெண்ட் இன்னைக்கு போட்டிருக்கோம், அடுத்த நாள் போட்டிருக்கோம், அந்த கட் எடுத்துட்டு வந்துருக்கணும், இன்னைக்கு எத்தனை இஷ்யூ இருக்கு, இன்னைக்கு எத்தனை நம்ம ஆர்டர் சொல்லணும். Any stage, you know, you will be able to monitor this. This is a very good app. Next. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். That's what I told you actually. இதுல வந்து pendency disposal பார்க்க முடியும், கேஸ் டைப்ஸ்ல பார்க்க முடியும், இயர் வைஸ் டீடைல் பார்க்க முடியும், பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் உங்களுக்கு இருக்குது. இப்போ நியூலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜுடிஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஆப் 2.0 you are now given a digital notebook. I came to know that there is a digital notebook where you can take notes of it. Notes எழுதி வச்சுக்க முடியும். But this has not come with an ஒரு வெப் பேஸ்டு வெர்ஷனா வரலீங்க, பட் மொபைல் ஆப்பா தான் இருக்கு. வேர் யூ கேன் டெக்ஸ்ட் இட் நோ அண்ட் டேக் நோட் ஆஃப் இட். உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு கேஸ் இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு ரெஃபரல் பண்ண சைட்டேஷன் இருக்குன்னா யூ கேன் டைப் தட் சைட்டேஷன் அண்ட் சேவ் இட். பட் திஸ் இந்த டீடைல் வந்து it will not be able to, nobody will be able to see it because as a registered user you are logging in with your username and password. That's your judicial officer code போட்டு நீங்க பாஸ்வேர்ட் போட்டு போடுறதுனால no public or no court staff will be able to see the notes which you make for that particular case actually. Next. இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். That's the alert, that's a pending chart,
and that's the disposal chart and that's a case search. இப்போ எப்படி நம்ம e-court servicesல அந்த search இருக்கோ அதே மாதிரி search you haveங்க. இதே மாதிரி search உங்களுக்கு இருக்குது. It's a very good tool in the hands of the judicial officer. Please ensure that everybody make it as a point to use this tool. Next. That's the additional feature we have. You have the cost list. Calendar management நம்ம பாக்குறோம் இல்லீங்களா? இன்னைக்கு இவ்வளவு கட்டு போடலாமா, நாளைக்கு அவ்வளவு கட்டு போடலாமா, இது நம்ம இன்னைக்கு வச்சுக்கலாமா வேண்டாமா, CAS நம்ம ஏற்கனவே இந்த கேலண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்திருக்கிறோம். பட் இந்த ஜஸ்டிஸ் ஆப்ல உங்களுக்கு இருக்கு. நீங்க அப்படி மொபைல்ல வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இன்னைக்கு அங்க பாருங்க, நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு சிவில் கேஸ்க்கு எவ்வளவு போட்டிருக்கோம், கிரிமினல் எவ்வளவு போட்டிருக்கோம், அது எந்த ஸ்டேஜ்ல போடப்பட்டிருக்குன்றது வரையும் உங்களுக்கு தெரியும். Where this is a very good tool in you where you can manage your court. உங்களுடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். மோரோவர் இன்சார்ஜ் கோர்ட் டீடைல் ஆல்சோ பீங் டேக்கன் கேர் ஆஃப். இப்போ ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் வேற ஒரு கோர்ட் இன்சார்ஜ் பார்க்கணும்னா திஸ் இஸ் பீங் டேக்கன் கேர் ஆஃப். ப்ரொவைடட் இந்த இன்சார்ஜ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஜட்ஜ் பீரியட் மாஸ்டர்ல சிஐஎஸ்ல கரெக்டான அந்த பீரியட் எல்லாம் அவங்க மென்ஷன் பண்ணணுங்கிறதையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட், தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் டீடைல்ஸ் நம்ம அதை டைப் படிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கு. ஃபுல் கேஸ் டீடைல்ஸ் இட் இஸ் கெட்டிங் ஷோன். as a இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக we are showing it as a commercial court. சென்னை ஹைகோர்ட்ல ஒரு ட்ரையலா எடுத்து பண்ணாங்க ஃபார் த டிஜிட்டைசேஷன் ஆக்டிவிட்டி. In that நான் என்ன திடீர்னு இப்போ ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் கமர்ஷியல் கோர்ட் காட்டுறேன்னு கைண்ட்லி டோன்ட் ஃபீல் தட் பிகாஸ் திஸ் PDF is being exclusively shared to us by honorable office of registrar IT தான் அவங்க கொடுத்தது தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கிறேன். பிகாஸ் as I said you earlier, commercial courts at Chennai has taken off and infrastructure was being provided and they are in the process of started digitization of records. அதுல இந்த ப்ராசஸை செக் பண்ணும்போது they have used this justice app for that particular court it seems. Next, that's the digital notes which I have told you earlier, where you can text it, where you can save bits and pieces of information, you can save it for a particular case. Next, that's a briefcase which I have told. இது briefcase இருக்கு. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி சில வழக்குகள் எந்தெந்த வழக்குகளை நீங்க போட்டு வச்சுக்கணுமோ அந்த வழக்குகளை நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் அந்த briefcase. It is equivalent to like my cases மாதிரி அப்படின்னு I feel. Next. Right. Here comes an administrative advantage to the principal district judges. There is a specific provision in the Justice App where the principal district judges, that's the administrative head of the district, is given a facility to view all the details of their judicial officers in that particular district. அப்போ ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸருடைய டேஷ்போர்டு, ஒரு சப் ஜட்ஜோட டேஷ்போர்டு, ஒரு அனதர் அடிஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ் சாரோட டேஷ்போர்டு, முன்சிப் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட டேஷ்போர்டு எல்லாம் அவரால் பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜால பார்க்க முடியும். அவங்களுடைய காஸ்ட் லிஸ்ட்டை பார்க்க முடியும், அவங்களோட ப்ரோக்ரஸை மானிட்டர் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்க முடியும். ஏன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கேஸ் பண்றதுக்கும் இட் வுட் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ் across. Next, that's a dashboard for principal district judges. Next, we came to know that we have been hearing that this facility will be open up to that would be a justice app for honorable judges at high court. அவங்க அந்த போர்ட்ஃபோலியோ பார்க்குற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸோட டீடைல் கூட அவங்களால பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் there are talks which is going on. So these are the facility which is being now extended in the justice app now as of now. Next, that's the dashboard. It comes with a variety of color. Next comes the end step. We all knew that this end step, it's a national service and tracking of electronic processes. Almost 1230 and odd junior and senior bailiffs were provided with Android mobile phone with the connectivity with BSNL. அப்போ அவங்களுடைய சம்மன்ஸ் சார்வ் பண்றது வந்து துரிதப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆப்பா இருக்கு. திஸ் கம்ஸ் இன் பைலிங்குவல் மோட். இங்கிலீஷ் இருக்கு, தமிழ் இருக்கு. ஏன்னா ப்ராசஸர் தமிழ்ல எதனா இருக்கணும் அப்படின்னாலும் போடலாம். உள்ள போகும்போது இஃப் எனி பர்சன் ஹேஸ் டு லாகின், அவங்களுடைய மொபைல் நம்பர் அண்ட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு, மொபைல் நம்பரும் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து உள்ள போகணும். நெக்ஸ்ட், திஸ் எண்ட் ஸ்டெப் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான். அலாட்டட் சம்மன் ஒரு பர்டிகுலர் நசரத் செக்ஷன்ல இப்போ பிசிக்கல் பேரியர்ஸ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி இன்னைக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐ எம் ஸ்டேயிங் அட் கோயம்புத்தூர் அப்படி இப்போ நான் இருக்கேன். இன்னைக்கு இங்க இருந்து ஒரு சம்மன் வந்து சென்னைக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா சிஸ்டத்துல வந்து என்ஸ்டப் மூலயமா நம்ம போட்டோம்னா சென்னையில இருக்கிற ஒரு இடத்துக்குன்னா இட் டைரக்ட்லி கோஸ் டுடே when I upload my data. நம்ம வழக்கமா பண்ற ரெப்ளிகேஷன் பண்ணாலே இன்னைக்கு நான் போட்ட சம்மன் இட் டைரக்ட்லி கோஸ் டுடே இட்செல்ஃப் டு சென்னை போயிடும். சென்னையில இருக்க நசரத் டெய்லி தேர் ஒரு ஸ்பெசிபிக் இன்டர்வல்ஸ்ல தேர்
consuming the data of the processes across the districts. அப்ப சென்னையில இருக்க நசரத் இன்னைக்கு காலையில 11 மணிக்கு if I say 12 o'clock, if I say that end step summon has been issued to defendant 2 to 4 அப்படி நான் போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா, Nazarat at Chennai will be able to get the details immediately, instantly on that particular day itself. That particular Nazarat, Chennai Nazarat will be able to allocate to the bailiff of that particular Nazarat division. And then the area பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க, இப்போ அசோக் நகர், அண்ணா நகர், இந்த ஊர் அந்த ஒரு கிருப்பாக்கம் பிரிச்சு வச்சிருக்கிறது. யார் போறாங்களோ அவங்களுடைய மொபைலுக்கு they will push that PDF. அப்போ அந்த பிடிஎஃப் வந்து இப்போ நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும். முன்னாடிலாம் நம்ம ப்ராசஸ் கட்டும் போது இன்னைக்கு கட்டினா 3 மாசம் 4 மாசம் கழிச்சு போகுமா போகாதா, வந்துதா வராதுதான் தெரியும். அப்படி இருந்ததெல்லாம் போக இன்னைக்கு this is how the system, இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கு. நாட் தட் இப்ப இது வேற எங்கேயோ நடக்குதுன்ற மாதிரி இல்லைங்க. இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர், இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அவர் ஜுடிஷியரி, பட் தி யூசேஜ் இஸ் வெரி லோ. அதுதான் ஒரு கன்சர்னா இருக்கு. The concern only for us is that this facility is available. We have to ensure that நம்ம இப்போ கேட்கணும், உங்க ஃபைலிங் சிஸ்டத்துல என் ஸ்டெப்புக்கு அலோகேட் பண்றீங்களான்னு கேட்கணும். நம்ம கோர்ட்ல இருந்து இன்னைக்கு நம்மளதுல என் ஸ்டெப் போகுதா, நம்மளதுல எதனா சர்வ் ஆகுதா அப்படின்னு நீங்க கூப்பிட்டு உங்க நசரத்தை கூப்பிட்டு கேளுங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு we have time and again giving training, அவங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பட் நீங்க அதை கூப்பிட்டு கேட்கும்போது ஐயோ இவங்க கேட்கறாங்க, பண்ணாம இல்ல இதை பண்ண கூடாதுன்னு இல்லை, ஏதோ ஒரு ஓவர் சைட்ல விட்டுருவாங்க. பட் நம்ம அதை கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங்கா நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த ப்ராசஸ் நம்ம எப்பவுமே ஒரு ப்ராசஸ்ல வந்து we will be able to we should concentrate, not the outcome. நம்ம அவுட்கம்ன்றது வந்து இந்த ப்ராசஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம்னா our result is bound to follow. Result we will be able to reap the fruit. அது எப்பவுமே நம்மளால பண்ண முடியும். But ensure that the process is put in place. Next, this is the process actually. Allocated process இருக்கு. நம்ம PDF ஃபைல பார்க்க முடியும், போட்டோ எடுக்க முடியும், அந்த இடத்துக்கு ஸ்பாட்டுக்கு போய் ஸ்கிரீன்ல சிக்னேச்சர் வாங்க முடியும். இதெல்லாம் நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டோம். நம்ம ஒரு அமேசான்லயோ பிளிப்கார்ட்லயோ ஒரு பொருள் வாங்கினா கையெழுத்து போடுற மாதிரி கோர்ட்டுடைய சம்மன் போகுதுங்க அப்படிங்கறது வந்து நம்ம நினைச்சே பார்த்துருக்க மாட்டோம். பேண்டமிக் போது நம்ம நினைச்சு பார்த்துருப்போமா, வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்ல கோர்ட் நடக்கும் போது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் will be standing number 1 in India with respect to hearing of court hearing through VC-ன்றதை நம்ம நினைச்சு பார்த்துருப்போமா. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் ஒன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மைண்ட் செட் தான். நம்ம இதெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம், இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம். இப்போ நம்ம இவ்வளோ இதை நம்ம தெரியாம இருக்கு, நம்ம படிக்காம இருக்கவே இன்னும் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கோம். ஒரு இன்க்ளூசிவ் அப்ரோச்ல நம்ம இதை எடுத்துட்டு போக வேண்டியதுதான். வேர் யூ கேன் சேவ் த லொகேஷன். அவர் போற சேவ் லொகேஷனா போவே இல்லை, போகாமலே சர்வ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்றது நடக்க போறது இல்லை இனிமேல இருந்து. அப்படி இருந்ததுன்னா லேட்லாங்க பிடிச்சி நீ எந்த இடத்துல இருந்து சர்வ் பண்ணி அங்க இருந்து போட்டோ எடுன்னு சொல்றோம், போட்டோ எடுக்கிறத அப்லோட் பண்ணுன்னு சொல்றோம். இன்ஸ்டன்ட்லி சென்னை கோர்ட்ல அதை அப்லோட் பண்ணா கோயம்புத்தூர் கோர்ட் வில் பி ஏபிள் டு நோ தட் வெதர் தட் ப்ராசஸ் ஹஸ் பீன் சர்வ்ட் ஆர் நாட், விச் ப்ராசஸ் சர்வர் ஹஸ் சர்வ்ட் இட் அண்ட் ஆல் த டீடைல்ஸ். திஸ் இட் வில் பி லைக் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஃபெசிலிட்டியாக தான் நம்ம என் ஸ்டெப்பை பார்க்க வேண்டியிருக்கு. நெக்ஸ்ட், தட்ஸ் அ ப்ராசஸ். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி யூ கேன் கெட் தி சிக்னேச்சர், யூ கேன் கலெக்ட் தி lat longitude of the person and the status of the delivery. நமக்கு இப்போ ஒரு மெசேஜ் வருது இல்ல, உங்களுக்கு ஃபுட் ஆப்ல பண்ணா உங்களுக்கு டெலிவரி ஆயிடுச்சு அப்படிலாம் சொல்ற மாதிரி we get the delivery. This is happening actually, right? Ensure that உங்க கோர்ட்லயும் நடக்குது, நடக்காம இல்ல, but the number is minimal. Ensure that the number gets increased, please. Next, that's a GIMS software. இதுவும் நம்ம ஒரு சர்க்குலர்ல பார்த்திருப்போம், இன்ஸ்டன்ட் மெசேஜிங் ஆப். இந்த ஆப் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இட்ஸ் என்ஐசி டெவலப் பண்ண ஆப். கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாம் அவங்களோட அபிஷியல் இமெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அந்த அபிஷியல் இமெயில் ஐடி இல்லாம பிரைவேட் மெயில் ஐடிலாம் கூட இதுல என்கரேஜ் பண்றாங்க. பட் திஸ் ஆப் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா இட்ஸ் ஒரு க்ளோஸ்டு நெட்வொர்க் குரூப்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ வாட்ஸ்அப் இருக்குது, வாட்ஸ்அப் வந்து இட்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொப்ரைட்டரி ப்ராடக்டா இருக்கு. திஸ் ஜிம்ஸ் இட்ஸ் கவர்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்மா இருக்கு, which Honorable High Court has also recognized with respect to the direction being given by Supreme Court of India. இப்போ நம்ம அதை கொடுத்ததுனால இந்த ஆப் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வருது. கீழே வாங்க சார். நெக்ஸ்ட், நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், தட்ஸ் லிங்க் ஆக்சுவலி யூஸ் பண்றேன். பட் இதனுடைய ஆஸ் ஐ செட் யூ ஏர்லியர், இதனுடைய யூசேஜும் ரொம்ப மினிமலா தான் இருக்கு. we have to ஒரு மாடல் அரைவ் பண்ணி கொஞ்சம் எல்லாருமே இதுல இருந்துட்டா that would be proper அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றேன் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட், that's a circular of Honorable High Court. நெக்ஸ்ட், இதுல எல்லாமே வாட்ஸ்அப்ல இருக்க மாதிரியே உங்களுக்கு சாட் மெனு இருக்கு, கான்டாக்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். யூ கேன் ஹேவ் குரூப், புதுசா ஒரு குரூப். நாங்க ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா டிஎன் மாஸ்டர் ட்ரெயினர் குரூப் நாங்க இருக்கு பாருங்க. யூ கேன் ஹேவ் தட் குரூப். மெனு செட்டிங் எல்லாமே லைக் ஒரு மெசேஞ்சர் அப்ளிகேஷன் என்ன நம்ம ஆண்ட்ராய்ட்ல பண்ணோமோ அதே மாதிரி இதுல இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட், இண்டிவிஜுவல் சர்ச் பண்ண முடியும், மெசேஜ் அனுப்ப முடியும், இண்டிவிஜுவல் கான்வர்சேஷன் எப்படிலாம் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல பண்ணீங்களோ தீஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிள் இன் தி ஜிம்ஸ். நெக்ஸ்ட்,
இது ஒரு செட்டிங்ஸ் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இதில் பேக்கப் இப்போ நம்மள பேக்கப் வாட்ஸ்அப்பில் பேக்கப் இருக்கோ அதே மாதிரி பேக்கப் இல்லாமல் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு அங்கே போட்டிருக்கிறது வந்து என்னுடைய லாகின் நாங்கள் பண்ணியிருக்கேன். கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாகின் லாக் அவுட் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா தட் ஆப் கெட்ஸ் லாக் அவுட் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் பேக்கப் ஃபெசிலிட்டிலாம் முடியும். ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாப் ஷேரிங் சார், க்ளோஸ் இட். ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி மொபைல் அப்ளிகேஷன் சார். And as I said to you earlier, now VC facility I am not going to touch because I am just reserving the topic to respected Saraswati Madam, District Judge. Avanga vanda and the topic that would be apt because she is going to deal with all the video conferencing rules of 2020, and I don't know what outreach on that topic actually. I will just confine myself with the digitization, the last topic of my day actually. And I feel that this digitization topic, needs very specific importance, and this is a very concern of the day as well. And I personally feel that each and every judicial officer who have gathered here should kindly just have ஒரு overall perspective with respect to digitization உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து that's my only endeavor with respect to this session is concerned. Rather I put it very simply like this. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டாபிக்லாம் எப்பவுமே நம்ம எடுத்திருக்கோம் பார்த்துருக்கோம். இந்த டிஜிட்டைசேஷன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 வாட்டி நம்ம எல்லாரும் ஒரு பிரசன்டேஷன் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கலாம், ஒரு வாட்டி பார்த்துருப்பாங்க. பட் திஸ் திஸ் வில் பி லைக் இட் ஹேஸ் a lot of dimensions, this digitization more particularly. For the reason is that ஏதோ ஒரு பேப்பரை கொடுத்தா ஸ்கேன் பண்ணாங்க, அது ஒரு பிசிக்கல் ஃபைல் ஒரு டிஜிட்டைஸ்டு ஃபைல் ஆச்சுன்னு மட்டும் இதை கைண்ட்லி டோன்ட் see that please. This will be the order of the day. Why I am stressing this point is that access to justice is being now the topic which is being addressed by all judicial fraternity. Inclusiveness, this is being addressed as very on top priority basis. Accessibility அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். வி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஆட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வெப்சைட் சர்டிஃபைடு வாங்கியிருக்கோம். நம்ம GIGW கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். GIG கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கைட்லைன் வெப்சைட் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா விஷுவலி சேலஞ்சுக்கு உங்களுடைய சைட் வந்து அப்பீலிங்கா இருக்காங்க, காது கேட்காதவங்களுக்கு அப்பீலிங்கா இருக்குதா? Will you be able to just get to know the information where ordinary human being get to know from a website which is being there? அப்படிலாம் பார்க்கும்போது access to justice அப்படிங்கிறது வந்து that's the very order across the judicial fraternity. பேப்பர்லெஸ் கோர்ட் நம்ம சொல்றோம். இது எல்லாமே வந்து இந்த ஒரு டிஜிட்டைசேஷனை நோக்கியான ஒரு பயணமா தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. சார் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாருங்க எலக்ட்ரானிக் எவிடன்சஸ் சொன்னாங்க. How you going to collect, retrieve, admissibility of electronic evidence, preservation of electronic evidence, retention of electronic evidence சொல்லிட்டே இருந்தார் ரவி சார் was addressing. We are now going with the e-filing of cases. E-filing பண்ணும்போது எப்படி வரப்போகுது உங்களுக்கு ஃபைல்? It will be coming only in the digitized file, isn't it? அப்படிதானே வரப்போகுது? Yes or no? அப்படி நமக்கு ஒரு ஃபைல் வருது அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃபைல் எப்படி இருக்கணும், எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கணும், என்ன டிபிஐல இருக்கணும்? டிபிஐ மீன்ஸ் டாட்ஸ் பர் இன்ச். அது எல்லாராலையும் படிக்க முடியுமா? எத்தனை வருஷம் இந்த டிஜிட்டல் ஃபைல நம்ம ஓபன் பண்ணாலே பார்த்துக்கிட்டே காலங்கள் கடந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா? Because physical files gets destroyed over a period of years. It gets brittle, it gets broken. Let us become vanish, no? Let us சில டைம் நம்ம சிலது படிக்க முடியாம போய்கிடுது. ஸோ டிஜிட்டைசேஷன் அது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரிசர்வேஷன் ஆக ஒரு பிசிக்கல் ஃபைலுக்கு போகுது. ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரெயினை குறைக்குது. I could be in a court of record, no? Piles and piles of data, court record, case records இருக்கு. எங்க அதை ஸ்டோர் பண்ண போறோம்? Where do you have space? Digitization is going to hit the floor of district judiciary. அதுக்குண்டான டீடைல் வேலைகள்லாம் அங்க நடந்துகிட்டே இருக்கு. Every districts are working on it actually. So இப்போ district court digitization வந்தா where we going to store the data? Who is going to store it? Who is going to work on it? Now that we are hearing that commercial courts la வந்து digitization has started, don't feel that that is happening something where somewhere remotely. நாளைக்கு உங்க கோர்ட்டா இருக்கலாம் இல்லையா?
So this digitization of legacy record, digitization process and procedure, இது நமக்கு இல்ல, இது நமக்கு வராது அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நமக்கு வேண்டாம். We kindly just, my greatest endeavor would be அந்த மைண்ட் செட்டை மட்டும் நம்ம ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் கொஞ்சம் மாற்றணும். பிகாஸ் டிஜிட்டைசேஷன் அதனுடைய ப்ராசஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதனுடைய அவுட்புட் ஃபைல் வில் பி லைக் we will be day in and day out, year after we will be concerned only with the digitization. Now இப்பவே நம்ம வந்து we are all confronted with electronic evidence before court of law. வருதா இல்லைங்களா? இமெயில், சிசிடிவி கேமராஸ் வருது, வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் வருது, இமெயில் அனுப்புறான். சார் இந்த இமெயில் அவர் தான் அனுப்பிச்சாரான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்குறோம். சிலது வந்து we are seeing instances, you know, digital forensicsல இந்த ஃபார்மேட்டை கோர்ட்ல வந்து ப்ளே பண்ணும்போது we are not able to play, that media player is not working ன்னு சொல்றோம். I am not able to play that evidence now. That evidence now, if it is equal to nothing, that evidence if preserved and அதை எப்படி பாதுகாப்பா வச்சிருக்கணுமோ, எந்த மோடுல வச்சிருக்கணுமோ அந்த மாதிரி வைக்காமப்பட்டிருந்ததுன்னா அதை நம்மளால இப்ப பயன்படுத்த முடியாம போய் ஒரு கேஸுக்கே வந்து இட் எண்ட்ஸ் இன் ஃபேட்டல். நம்ம கேள்விப்படுறோம் இல்லையா? there are umpty number of judgments. இப்போ நம்ம கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கூட we have been ரெஜிஸ்டர் ஐடி ஆஃபீஸ்ல இருந்து we have been ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிக்கு we attended on series of ஒரு செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணோம். அதுல வந்து கரண்ட் ட்ரெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஜிட்டல் எவிடன்ஸ் எப்படி போகுது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். ஸோ வித் திஸ் டிஜிட்டைசேஷன்ன்றது ரொம்ப 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 பிரைம். I will just won't take more than 10 minutes of your valuable time. I will just quickly brush aside with all the PDF in front of you now, please. Next. So this is ஒரு பிசிக்கலா இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸை டிஜிட்டைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா 3 ஃபேஸா இதை பிரிக்கிறோங்க. ஒன் இஸ் ப்ரீ ஸ்கேனிங், நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்கேனிங், இன்னொன்று போஸ்ட் ஸ்கேனிங். அதாவது ஸ்கேன் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு டிஜிட்டைஸ் ஃபைல் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணுங்கிறது தான் போஸ்ட் ஸ்கேனிங். ப்ரீ ஸ்கேனிங் அப்படின்னா ஒரு பல்க் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் இருக்குது, இதை ஸ்கேனிங் பண்றதுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது வாட் வுட் பி தி ப்ரொசீஜர் விச் வி ஃபாலோ. நெக்ஸ்ட், தட்ஸ் a pre-scanning. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன பண்றாங்க, ஐடென்டி இதெல்லாம் இப்போ this PPT and PDF would be like going in the direction of High Court. இந்த PDF இந்த செஷன் வந்து ஹைகோர்ட்ல எப்படி டிஜிட்டைசேஷன் எடுத்துட்டு போனோங்கிறது இருக்கும். திஸ் சேம் ரெப்ளிகா would be applicable to district courtsக்கு வரும். வேற ஹைகோர்ட் கிட்ட இருந்து there were a lot of opinions and suggestion was asked sought by Honorable E Committee, Supreme Court of India, where Honorable High Court has also, Computer Committee has also given their feedback with respect to standard operating procedure for digitization and standard operating procedure for accessibility of court records. Kindly understand this. Accessibility அப்படிங்கிறதுக்கே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் வருது. அப்போ அந்த PDF எப்படி இருக்கணும், நீங்க ஸ்கேன் பண்றதுன்னு மட்டும் இல்லைங்க, the buck doesn't stop there. அந்த ஸ்கேன் பண்ற ஃபைல் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கூட there is a lot of procedure. Next. So loads and loads of இதை வந்து from the with respect to High Court is concerned, you know, மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ரூல்ஸ் படி பார்த்தோம்னா நம்ம அப்பீலேட் சைடு ரூல்ஸ், ஒரிஜினல் சைடு ரூல்ஸ் இருக்குது. இதை ஒரு ப்ரீ ஸ்கேனிங் விங்குக்கு மொத்தமே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி நம்மளுடைய ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து தே கேரி இட் பிசிக்கலி பண்டிலா எடுத்துக்கிட்டு ஃப்ரம் ஃபார் லெகசி ரெக்கார்டை எடுத்துட்டு போறோம். நெக்ஸ்ட், அந்த இடத்துல வந்து பார்ட் 2 ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் பார்ட் 3 ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஸ் என்விசேஜ்ட் இன் தி அப்பீலேட் சைடு அண்ட் ஒரிஜினல் சைடு ரூல்ஸ் அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். மீதி ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து we are டீடாகிங் இட். அதுல மெட்டீரியல் பார்ட், இம்மெட்டீரியல் பார்ட், பர்மனன்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எது அப்படின்றத மட்டும் ரீடைன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த கண்டென்ட்ஸை பேஜினேட் பண்றோம், இன்டெக்ஸ் பண்றோம். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வலது பக்கம் அந்த இமேஜ்ல பார்த்தா தெரியும் இதெல்லாம் இதுல இருக்கு, பிளைண்ட் இருக்கு, அஃபிடேவிட் இருக்கு, பெட்டிஷன் இருக்கு, கவுண்டர் இருக்கு அப்படின்னு you have a lot of details which is being now indexed. Next, sorting எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா and arranging the case record. பண்டிலா கேஸ் ரெக்கார்டு வருது இல்லைங்களா, மொத்தமா ஒரு கேட்டகரி மொத்தமா ஒரு 50 to 80 ரெக்கார்டு ஒரு பண்டிலா நாங்க பண்றோம். இப்போ நீங்க வலது பக்கம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ்ல தெரியும், அது எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ளூ ஸ்கெட்ச்ல எழுதிருக்கிறது எல்லாம் ஒரு கேஸ் ரெக்கார்டு. அந்த பர்டிகுலர் கேஸோட மெட்டீரியல் பார்ட்டை எல்லாத்தையும் சுத்தி தேவ் டேக் இட். அதை பண்ணிட்டு அந்த மொத்த 50 to 80 ரெக்கார்ட்ஸுக்கு ஒரு சலான் நம்பர் போட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஒன்று வச்சு அதுக்கு ஒரு சலான் நம்பர் கொடுத்துருவோம். இட் கண்டைன்ஸ் ஆல் தி கேஸ் நம்பர் இன் தி பர்டிகுலர் பேட்ச். அந்த ஒரு பேட்ச்ல எத்தனை கேஸ் ரெக்கார்டு இருக்குதுன்றது அந்த டீடைல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட், தட்ஸ் தி இன்வென்டரி விச் வி ஹேவ். இதை கொண்டு போய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹை கோர்ட் இஸ் கன்சர்ன், நம்ம டிஜிட்டைசேஷன் கோர்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா வே பேக் இன் 2018 we started this digitization process and now it's a very established principle. நம்மளுடைய ப்ராசஸை 2-3 ஹைகோர்ட்லாம் they have started emulating it. High Court of Kerala got a more input from Madras High Court. 2-3 ஹைகோர்ட்ல இருந்து நம்மளுடைய டிஜிட்டைசேஷன் சென்டரை பார்க்கறதுக்காகவே அபிஷியல்ஸ் ஃப்ரம் அதர் ஹைகோர்ட்லாம் வந்திருந்தாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு. தட் இஸ் த ஒன்லி ரீசன், யூ நோ,
flagship project with respect to digitization across high courts in the whole country. Supreme Court has chosen Madras High Court as also one among the High Court with respect to digitization is concerned. So that much effective our digitization is going. நம்ம நினைச்சுக்கலாம் இது எங்கேயோ நடக்குதுங்கலாம் தயவு செஞ்சு நினைக்கணும். This will for sure going to hit your door on one or other day. கண்டிப்பா நடக்கும். Next. So this scanning, இதுல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி கேஸ் ரெக்கார்டு வரும், அதுக்கு ஒரு இன்வர்ட் என்ட்ரி போடுறோம். We are now preparing that record for scanning. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கேன் பண்ணணும், ஒரு ரெக்கார்டை ஸ்கேன் பண்ணணும். ஸ்கேன் பண்ணதை இண்டெக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இண்டெக்ஸ் பண்றதுக்கு அப்புறமா மெட்டா டேட்டா என்ட்ரி. இப்போ நம்ம வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒன்று சொல்லணும்னா, நம்மளுடைய ஈகோட் சர்வீசஸ்ல சர்ச் இருக்கு இல்லைங்களா, மொபைல் ஆப்ல சர்ச் இருக்கு. என்னென்ன சர்ச்லாம் நம்ம பாக்குறோம்? சிஎன்ஆர் சர்ச் பாக்குறோம், அட்வொகேட் பேர் வச்சு சர்ச் பண்றோம், பார்ட்டி நேம் வச்சு சர்ச் பண்றோம், எஃப்ஐஆர் வச்சு சர்ச் பண்றோமா இல்லைங்களா? சோ இந்த மாதிரி எதெல்லாம் முக்கியமான பேராமீட்டர்னு நம்ம ஒரு வழக்குல நம்ம நினைக்கிறோமோ, உதாரணத்துக்கு நேம் ஆஃப் தி ஜட்ஜ், நேம் ஆஃப் தி ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா, கேஸ் நம்பர், இயர் ஆஃப் த கேஸ், இப்படி எதெல்லாம் ஒரு பெர்டினன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கேஸோ அதுதான் மெட்டா டேட்டான்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த மெட்டா டேட்டா என்ட்ரி போட்டதுக்கு அப்புறம் there will be quality checking. Quality checking happens at High Court in 2 levels. ஒன்னு ஸ்டாஃப் லெவல்ல பண்றாங்க, இன்னொன்னு ஆபீசர் லெவல்ல ரெண்டு வாட்டி குவாலிட்டி செக் பண்றாங்க. அவங்க குவாலிட்டி செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆஃப்டர் தி குவாலிட்டி செக் which is being taken care by the JRAR லெவல்ல ரெஜிஸ்ட்ரார் லெவல்ல அங்க ஹை கோர்ட்ல கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க. டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இஸ் பீங் அஃபிக்ஸ்டு டு தட் பர்டிகுலர் ரெக்கார்ட். இது ஒரு ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸை தான் ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் யூ த்ரூ. நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் மேல பாப்பா. ஸோ ரிசீவிங் தி ரெக்கார்ட் அண்ட் மேக்கிங் தி இன்வர்ட் என்ட்ரி. இப்போ வெண்டார் இருக்காங்க, நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் இஸ் கன்சர்ன் நியூ ஜென் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் அவர் டிஜிட்டைசேஷன் ப்ராசஸ். இப்போ வெண்டார் வந்து பிசிக்கல் ரெக்கார்டு வாங்கணும்னா அவருடைய சாஃப்ட்வேர்ல ஒரு என்ட்ரி போட்டுக்கிறாரு. இப்போ இன்னைக்கு வந்து இந்த ஒரு பேட்ச் வந்துருக்குது, இந்த பேட்ச்ல 80 கட்டு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரி போட்டுக்கிறாரு. நெக்ஸ்ட். ஸோ இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க அதை பிரிச்சு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த ரெக்கார்ட் ஃபார் ஸ்கேனிங் எப்படி போடுவாங்க? உதாரணத்துக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், பிசிக்கல் பேப்பர் இஸ் பவுண்ட் டு கெட் வியர் அண்ட் டேர்னும், அது ஆறதுனால சிலது உடஞ்சிரும், சிலது பிரிட்டில். we have seen years and years old documents. இப்படி திறந்து இப்படி விரிச்சு பார்த்தோம்னா பெரிய டேபிள் அளவுக்கு பெரிய மேப்பா இருக்கும். How are you going to scan it? That's the greatest challenges which is being faced by our digitization section. அப்போ என்னன்னா அதுக்கு ஓவர் ஹெட் ஸ்கேனர் வாங்கணும். ஓவர் ஹெட் ஸ்கேனர்னா ரொம்ப டாப் அப்படி மேல வச்சு இருக்கும். ஒரு லார்ஜர் ஏரியாவை it will be able to scan and give output in A3 A4 சைஸ்க்கு உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் with precision and accuracy of the content of it. We should not lose the content, ஸ்கேன் பண்ண அதை நம்ம விட்டுறக்கூடாது இல்லைங்களா? அந்த கண்டென்ட்டை பிடிக்கும். ஓவர் ஹெட் ஸ்கேனர், ஆட்டோ ஃபீட் ஸ்கேனர், நம்ம எல்லாம் ஸ்லீவ்ஸ் வச்சிருக்கோம். இந்த ஃபிளாட் அண்ட் எல்லாமே வந்து லூஸ் லீஃப் வச்சிருக்கோம். பிளாஸ்டிக் ஸ்லீவ்ஸ்ல உடையுது கிழியுதுன்ற டாக்குமெண்ட்லாம் அதுக்குள்ள போட்டுப்போம். அப்புறம் தான் அதை நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட், ஏன்னா ஸ்கேனருக்குள்ள டக்குன்னு நம்ம பேப்பர் விட்டோம்னா படபடான்னு போயிடுச்சுன்னா டேமேஜ் டு த பேப்பர் நடக்கூடாது இல்லையா? we have to ensure that that is being safe. நெக்ஸ்ட், நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி ஆல் ஃபைல்ஸ் ஆர் பீங் ஸ்கேன்ட் வித் 200 DPI பேப்பர் குவாலிட்டி, அவ்வளவுதான் நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம். நெக்ஸ்ட், ஒரு நிமிஷம் கலப்பாங்க சார். அது மேல நீங்க பாருங்க, ஸ்கேன்ட் இமேஜஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் ஆர் அசைன்ட் நேம்ஸ் வித் கேஸ் நம்பர். ஏன்னா ஸ்கேன் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னா ஸ்டாஃப் தான் பண்றாங்க. பிகாஸ் அந்த எல்லாம் வெண்டாரோட ஸ்டாஃப், அவங்க கோட் ஸ்டாஃப் இல்லை. இப்போ நாளை பின்ன இஃப் திங்ஸ் கோ இன் திஸ் டைரக்ஷன் இதே ஃபேஸ்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம இப்போ கமர்ஷியல் கோர்ட் அட் சென்னை இந்த டிஜிட்டைசேஷன் நடக்குதுன்னு சொல்றோம். I think as we have been informed that as of now அந்த வெண்டார் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் இப்போ அங்க டிஜிட்டைசேஷனுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் அட் கமர்ஷியல் கோர்ட் சென்னைக்குன்னு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் our staff would be trained how to handle and scan itன்ற மாதிரி போச்சு அப்படின்னா it will be like self serving. நம்மளே வந்து we will be very self reliant and self service with all our infrastructure put in place with the staff scanning all files. Imagine kindly, dear brothers and sisters, this would be a day, there would be a day நம்மளோட கோட் ஸ்டாஃப் வர ஃபைல ஸ்கேன் பண்றது, லெகசி ரெக்கார்ட், பழைய ரெக்கார்ட், இப்போ வர ரெக்கார்டு இ ஃபைலிங் மூலமா வருதுன்றதுலாம் ஏதோ ஒரு ரிமோட்ல என்னைக்கோ ஒரு நாள் நடக்க போகுதுன்னு நினைக்காதீங்க. This is definitely going to hit your space actually. Next, that's the indexing which I told you earlier. என்னென்னலாம் ஸ்கேன் பண்றப்ப லெஃப்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப மினியேச்சரா தான் தெரியுது. அதுல இண்டெக்ஸ் பண்ணும்போது பெட்டிஷன் இருக்கு, அஃபிடேவிட் இருக்கு, கவுண்டர் இருக்கு, இப்படி எல்லா டீடைல்ஸும் போட்டு ஒன்னொன்னத்தையா பண்ணி இண்டெக்ஸ், அதுக்கு பேஜ் நம்பர் ஃபிக்ஸ் பண்றோம். இது 1வது பேஜ்ல இது இருக்கு, 4வது பேஜ்ல அஃபிடேவிட் இருக்கு, 5வது பேஜ்ல கவுண்டர் இருக்குன்னு we have that actually. Next, that's a metadata entry which I told you earlier. This is specific data. இந்த டேட்டா வச்சு தான் உங்களுக்கு சர்ச் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். ஏற்கனவே இப்போ என்ஜேடிஜே போறீங்க, சர்ச் பண்றீங்க,
ஈகோட் சர்வீசஸ் போறீங்க, சர்ச் பண்றீங்க, என்னென்ன பேராமீட்டர்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். ஒரு வழக்குக்கு தேவைப்படும் சிஎன்ஆர் நம்பர் முக்கியமாகப்படுது, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் முக்கியமாகப்படுது, ஃபைலிங் நம்பர் படுது, அட்வொகேட் நேம், பார்ட்டி சர்ச், எஃப்ஐஆர் சர்ச், கேவிட் சர்ச், இந்த மாதிரிலாம் பண்றோம் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் ஒரு ப்ராட் பேராமீட்டர்ஸ். I think with respect to, if I am not mistaken, to my memory, with respect to ICOT is concerned, நம்ம ஏதோ ஒரு 30 to 30 and odd parameters we are capturing with respect to this metadata entry level itself. Next, இது எல்லாம் வந்து சார், இது எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மைண்ட் பாக்லிங் செஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்து, லாட் ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கூப்பிட்டு டிஸ்கஷன் நடந்து, there were a panel of discussion with respect to computer committee, பல மீட்டிங் நடந்து, people from IIT, people from NIC, people from Anna University, everywhere, everybody were on board with respect to digitization. ஏன்னா இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுனால தான் other high courts are taking cue from our Madras High Court actually. Next, சார் கொஞ்சம் மேல போங்க சார் ப்ளீஸ். ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த ஸ்கேன் பண்ற இமேஜோட குவாலிட்டி செக்கிங். ஏன்னா சில ரெக்கார்டு ஸ்கேன் பண்ணும்போது ரொம்ப சுருங்கி போய் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு இருப்போம், ஒரு பேப்பரை பிளாங்கா விட்டுட்டு இருப்போம், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணணும். அது ஏற்கனவே அங்க ஒரு கீழே போட்டிருப்போம் பாருங்க, எரர்ஸ் ஆர் ரெக்டிஃபைட் அண்ட் கரெக்டட் ஃபைல்ஸ் ஆர் புஷ்ட் டு தி கிளைண்ட் பின் ஃபார் அப்ரூவல். ஏன்னா வெண்டார் இதை ஸ்கேன் பண்ணி முடிக்கிறாங்க, முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தே கிவ் டு ஹைகோர்ட். இப்போ ஹைகோர்ட் பக்கம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ரெண்டு தரப்புல we are doing the quality checking. First level by the staff and second level by the registry officers பண்றாங்க. Next, so arranging the records, retagging, affixing the scanned file. இப்போ ஸ்கேன் பண்ணி முடிச்சாச்சு அப்படின்னா ஸ்கேன்டுன்னு வெண்டார் எல்லாமே அவருக்கு பிசிக்கலா கொடுத்தத as was condition, ensure kindly take a note of it, as was அவர்கிட்ட எப்படி கொடுக்கப்பட்டதோ அதே மாதிரி திருப்பி ஒரு பிசிக்கலா கட்டி ஸ்கேன்ட் அப்படின்னு ஒரு சீல் குத்தி they will push it actually. After uploading இந்த கேஸ் ரெக்கார்டை வந்து அவங்க மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க. மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல கொடுக்கும்போது ஸ்கேன்ட் அப்படின்னு ஒரு சீலை மட்டும் குத்தி கொடுத்துருவாங்க. நெக்ஸ்ட், போஸ்ட் ஸ்கேனிங். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு நான் 3 ஆக்டிவிட்டி சொன்னேன், ப்ரீ ஸ்கேனிங், ஸ்கேனிங், போஸ்ட் ஸ்கேனிங். இந்த போஸ்ட் ஸ்கேனிங்ல தான் குவாலிட்டி செக்கிங். அந்த குவாலிட்டி செக்கிங் முடிச்ச உடனே அப்லோடிங் ஆஃப் தி டிஜிடைஸ் அவுட்புட். இந்த டிஜிடைஸ்டு ஃபைல் ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா, இப்போ இந்த ஃபைலை வந்து ரெஜிஸ்ட்ரியோட அப்ரூவல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we will be uploading it to the document management system. This document management system is being integrated with the case information system of yours. அப்போ நல்லா தெரிஞ்சுங்க, ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ரூம்ல உங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல ஒரு ஸ்கேனிங் நடக்குது அப்படின்னு அதை ஐசோலேட்டடா நீங்க பார்க்காதீங்க ப்ளீஸ். That's a process by itself. It gets integrated with your case information system where the very court could be able to retrieve that data which is being scanned by your staff. So this big scanned legibly and the relevant metadata entries are correctly made. பண்றாங்களான்னு பார்க்கறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இது பார்க்கறாங்க. செகண்ட் லெவல் it checks the comments of the grid 1 உடைய ரிப்போர்ட்டை பார்த்துக்கிட்டு ஆபீசர்ஸ் என்ன பண்றாங்க and send the file for rectification in case of any error. besides having a recheck. எல்லாமே அவங்க ஸ்கேன் பண்ணது எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து பிசிக்கல் ரெக்கார்டை வச்சுக்கிட்டு ஒரு செக் நடக்கும். செகண்ட் வந்து இவங்க ஸ்கேன் பண்ணி போட்டிருக்கிறதுலயே இவங்களுடைய ரிப்போர்ட் கிரிட் 1 உடைய ரிப்போர்ட்டை வச்சுக்கிட்டு கரெக்டா இருக்கான்ட்டு ஒரு ஜேஆர் கேடர்ல ஏஆர் கேடர்ல அங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் ஏஆர் கேடர் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட், அந்த இடத்துல they are putting the digital signature which the registry has procured for the அந்த ஆபீசர்ஸ்க்கு வாங்கி கொடுத்திருக்கிறது. இதை அப்லோட் பண்ணும்போது கீழே நீங்க பாத்தீங்கன்னா it then uploaded, the digital signature affixed files are then uploaded to the Madras High Court DMS server for storage. Next, இந்த இடத்துல இப்போ பாருங்க, கைண்ட்லி earlier I said scanned ஒன்னு இருக்குங்க அப்படின்னு போட்டாங்கன்னு. Now that the records are received back and digitized அப்படின்ற ஒரு சீலை இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றோம். Now that the particular file has been digitized. Next, so activities before returning the case record. இந்த கேஸ் ரெக்கார்டை நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரீடாக் பண்றாங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறமா எப்படி ஒரு இன்வர்ட் என்ட்ரி போட்டு நம்ம பிசிக்கல் ஃபைலை ரிசீவ் பண்ணாங்களோ நம்மளுடைய டிஜிடைசேஷன் ஏரியால, அதே மாதிரி இப்போ ஒரு அந்த பேட்ச் அந்த ஃபுல் பேட்ச் ஆஃப் ரெக்கார்ட் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ earlier ஒரு சலான் அப்படின்னு போடும்போது
ஒரு ஸ்லிப் ஒன்று வைக்கும் போது அதில் ஒரு 80 ரெக்கார்டு 60-80 கோட் கேஸ் ரெக்கார்டு இருக்கும். அதுக்கு ஒரு அவுட்வர்ட் என்ட்ரியும் போட்டு அதை வெளியே தள்ளிடுவாங்க. ரெக்கார்டு ரூமுக்கு திருப்பி அது போயிடும். ஸோ அப்லோடிங் ஆஃப் தி கேஸ் ஃபைல், இந்த டிஜிட்டைஸ்டு ஃபைலை நம்ம இப்போ அப்லோட் பண்றோம் டு என்ஷூர் தட் யூ கெட் ஆக்சஸ் இன் தி கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட், ஸோ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான், I told you earlier the digitized output is made available for retrieval through the DMS. அதுக்குன்னு தனி சர்வர் வாங்கி வச்சிருக்கோம். Kindly understand, இதுக்காக lot of infrastructure has been put into. Honorable Computer Committee was taken the matter on a war footing basis. இதுக்கு கவர்மெண்ட் கிட்ட அட்ரஸ் பண்ணி lot of storage capacity வாங்கி, standard operating procedure which was given by ECT Supreme Court of India ஓட இதை எல்லாத்தையும் எமுலேட் பண்ணி கரெக்டா ஃபாலோ பண்றோமான்லாம் we had a checks and balance out there. சரிங்க, டிஜிட்டைஸ் ஃபைல் பண்றீங்க, ஸ்கேன் பண்ணீங்க, போனீங்க, பிசிக்கல் ஃபைல் டேமேஜ் ஆகி போச்சு, டிஜிட்டைஸ் பண்ண ஃபைல் டேமேஜ் ஆகி போச்சுன்னா என்னங்க பண்றது? கொஸ்டின் வரலாம், நாளைக்கு உங்க சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகலாம், சர்வர் கிராஷ் ஆகலாம், என்னங்க பண்றீங்க, வாட் தி செகண்டரி பேக்கப் யூ ஹேவ் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, we have an alternative AR சொல்லுவோம், அல்டர்னேட்டிவ் AR டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி DR சைட்னு சொல்லுவோம். இத மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா we have our entire data which is being replicated and kept at Madras Madurai bench of Madras High Court. ஹைகோர்ட்ல பண்ற எல்லா ஸ்கேனிங்கும் பேக்கப் has been given at it been placed in another server. Same data is getting captured on a real time basis and is being stored at separate server as prescribed by the standard operating procedure at Madras bench. இது இல்லாம நீங்க என்னங்க கை காட்ற பார்க்க மாட்டாரா சார்? ப்ளீஸ் சார், ஆல்ரெடி we are induced sir. Please please right sir. Next sir. சார், இந்த மாதிரி பிசிக்கல் சர்வர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹைகோர்ட் இதுக்குன்னு தனியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்காங்க. இது இல்லாம செகண்டரி பேக்கப்புக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்லாம் ஹைகோர்ட்ல வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தா தெரியும். ஆக்சுவலா இது இல்லாம NAS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நெட்வொர்க் அட்டாச் ஸ்டோரேஜ், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபைல்ஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கும் we have facility. நெக்ஸ்ட், டேட்டா சென்டர் எல்காட்ல நம்ம ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர்லயும் we have that இதனுடைய பேக்கப் ஒரு இடத்துல அங்க நம்ம வச்சிருக்கோம். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா I am just reading that line actually because this has been a very initiative by the Madras High Court. The High Court has a proposal to address as a proposal, I actually address the நினைக்கிறேங்க, proposal to address the state government for sanctioning 4 petabytes of SAN storage. இவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்பரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே we have been into it actually. ஏன்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே we have been working on digitization over a period of time. அதனால just like that we took off. கமிட்டியோடைய அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதுனால தான் we were made the flagship project. Madras High Court was one among the key player on it. Next, we received sir. Sir, the next is a digital preservation. இதை எப்படி பண்றோன்றதை நான் ஏற்கனவே ஒன்று சொன்னேன், DR site மதுரை பெஞ்சில் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், so as I told you earlier, High Court of Madras is already in the process of digitizing records. Current filing judicial போறது. இப்போ நம்ம we have heard that commercial கோர்ட்டுக்கு பண்றோம், at district court லெவல்ல நடக்குது அப்படின்னு சொல்றோம். This real time data, we are sharing it with state government, where state is a party. State is the largest litigant we know. அவங்களுடைய ரெக்கார்டை வந்து எந்தெந்த வழக்குகள் அவங்களாம் இருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஒரு ப்ராசஸா டைரக்டா ரியல் டைமா ஒரு ஃபைலிங் நடந்தாலே we are transferring it to our server and state government is able to get the details immediately on the particular date of filing. கோர்ட் கேஸ் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, அதுதான் வந்து ரியல் டைம் டேட்டா. தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் we are pushing the data from the High Court. Next, as I told you earlier, administrative side we are working on district judiciary. This project is going to shoot off. எவ்வளவு பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு ஆல்ரெடி High Court has called for details from all principal district judges, where district court has given a lot of inputs, நிறைய வாங்கியிருக்காங்க. This digitization நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தாங்க, this will be the order of the day. This will eat your desk anytime in the coming years and we should be very prepared for it. அந்த அவேர்னஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டில் பண்ணணுன்றதுக்கு தான் I am more particular into it. நீங்க எந்த டாபிக் இந்த பேசப்பட்ட ஒரு 2-3 டாபிக்லயும் I was particularly very much interested to convey this message to all the judicial officers who have gathered in this virtual video conferencing mode. Next, அவ்வளவுதானே? We often give the training. இந்த ட்ரைனிங் நடந்துட்டே இருக்கு. The best practices எல்லாம் we have already implemented. We are getting cue from ECT Supreme Court of India. அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கோம். This digitization, இந்த digitization கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கும் ரொம்ப நாட்கள் தான் இல்லை. It is going to hit it. My earnest endeavor would be இந்த அவேர்னஸ் எல்லாம் we should இந்த இடத்தோட நம்ம வச்சுக்காம we kindly just have it in mind.
this could be the message to everybody. In the awareness, நம்மளுடைய ஸ்டாஃப்க்கு இன்ஸ்டில் பண்ணி all process are we ensured that the process are put in place அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவர் endeavor would be. That will be the real takeaway of this training session. And with this, I'm just concluding my part, and I thank Office of Registrar IT and the Board of Governors for giving me this opportunity, and especially to all the judges who have gathered through this VC for giving me a patient hearing. Thank you, one and all. Over to Mr. Nagarajan. Thank you, sir. Thank you, sir. It is very informative. More things are stated in a passive manner, speed, high speed, sir. Very nice. It's time for tea. Please take less time. We'll reassemble by 12:20. Thank you. Yeah, no audio. Sir, it's time for break. Thank you, sir. Thank you. 12:20 by resume, sir.
உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. மைக் ஆன் பண்ணுங்க. Good afternoon, senior brothers and judges. It's time to resume. Please resume all. Our next speaker is ready. Our next session is going to start. In the meanwhile, the session starts now. Our District Judge Ms. G. Saraswati, Special District Judge, Special Court for MCOP cases through Valluri's next session speaker. She is on Madras High Court Video Conferencing Rules 2020 and the utilizing VC facilities of our court hearings. Madam, the podium is ready. Please, I don't. Yes. Good afternoon. Hope my presentation is visible. Yes. So the topic assigned to me is Madras High Court Video Conferencing in Courts Rules 2020. So every time we would have gone through many acts, rules, but every time when we go through it, we'll be able to see new things, and also certain words would be new meanings to us. And in fact, we have answers, we'll get answers to all our queries. So, if we would have gone already through this video conferencing in Courts Rules 2020, now we are just, I'll take you along with this. So, believe me or not, the first video call in the world was made in the year 1920. Bell Telephone Laboratories had conducted a video call with Herbert Hoover. Actually, the audio transmission was so good, but the video transmission was not happening at that point of time. But you know that issue was not with regard to technology. On the other hand, it was only with the camera. Now, maybe after 10 decades, in the year 2020, the pandemic had made us to run behind this video conferencing. In fact, it has led to a boom. So with this note, let us go into the rules which is for video conferencing in the courts. So our Honorable Madras High Court has framed these rules, and this again, it is only for the purpose to enable and regulate the conduct of proceedings by the courts and the tribunals through video conferencing. So, at the preliminary, the title goes like this. It is Madras High Court Video Conferencing in Courts Rules 2020, and this applies to all courts and tribunals except tribunals established by Acts of Parliament, and the Tamil Nadu government has notified this on 15/7/2020. Again, the Rule 2 gives us definitions of various terms, including advocate, which includes officers of Department of Prosecution also, and the terms applicable law, wherever it is found, it implies any act and rules, let it be substantial rule or it is procedural. And authorized representative in the rules mean any person who represents a party to the litigation. And there is a definition for the word commissioner. So here the commissioner means the one who records evidence and who examines a person as a witness. So under CPC, the order 26
goes, and under CRPSC, it is chapter 22 and chapter 23. So here, section 271 goes power to issue commission for examination of witness in prison, and chapter 23, the part B, commissions for the examination of witnesses. So here you could be able to see the word commission in CRPC, but the implied meaning commissioner here means the person who records evidence for the purpose of the court, and it is appointed by under the required provisions of law. So when I went through these provisions, I was able to see that we have less utilized. In fact, in the CRPC, we have less utilized these provisions because in sessions, many sessions case, would have been held up, would have been not proceeded further for the purpose of this non-examination of witnesses for various reasons. But if such a commission would have been formed, then it would be easy for us to proceed with the trial. So, in the course of these rules, you could be able to see that even a commissioner is entitled to conduct the proceedings through video conferencing. So, it is not only the court or a judge, but also the commissioner is empowered to conduct and record the evidence through video conferencing. Next comes the coordinator. This term, the coordinator, we generally mean a coordinator should be a technical person, should be well versed with technical knowledge. But when we go through the rules, the coordinator should be such a person who is accommodative, who could be able to assist and facilitate. So these coordinators, it is required both at the court side and the remote side. But by going through the roles, you could see that coordinator at court side is mandatory for all hearings, while at the remote side, it is mandatory only when a witness or an accused person is to be examined. So we could feel free that we don't require a coordinator at the remote side for all other matters where witness or a person has to be examined. So, for example, when you require an interlocutory application to be heard, or in fact coming to the miscellaneous application of making out payments or conducting a small inquiries, you actually don't require a coordinator at a remote site. So let us make this point clear that mandatory for a coordinator at the remote site is only required when the witness or an accused person is to be examined. So in all other things, we don't require. So that we'll be able to proceed in the judicial matters with the facility of video conferencing. Now coming to the other definitions, it has been defined what is court and the court site, court user, remote site and remote user. So court site, again here, it is not only the courtroom, it is any other place. The only thing is it should be physically present by the presiding officer or the judge or the commissioner, as I said, or an inquiry officer. So the court user would be the person entitled or permitted to participate in court proceedings through video conferencing. So whoever are permitted from the court side are here termed as court users, and the designated video conferencing technology definition here means any software or hardware approved by the Honorable High Court. So it is. We all know that we have been provided with studio-based PCs, but again here we also would be saying that in all cases there is the availability of studio-based PC is not there. But again we should remind and we should be aware of the fact that laptops provided to us could be very well utilized.
So we know pretty well that there is an inbuilt camera, inbuilt mic and a speaker, and of course we have joined our this training session also through our laptops. So hardware is not an issue at all. And with regard to software, we have been provided with a license for Microsoft Teams, and though we are not utilizing in a full-fledged, we can very well utilize the Microsoft Teams at least among ourselves when we conduct a meeting and other things. So we can very well always use the other open source softwares, and there is circular also regarding this. So coming to the another wonderful definition of this term justifiable circumstance. See, we cannot define this term actually because there is no restricted meaning for this justifiable circumstance, and we all pretty well know that it can be interpreted by based upon the situation. So here the circumstance should be in such a manner it is not practicable to conduct in the standard practice of how a general court proceedings is conducted. That is all. So when we are not able to proceed in a standard procedure manner, what we are doing in a physical mode, if that is not practicable, then we could always opt for this justifiable circumstance. And the physical presence in court again here means even it can be any other place other than courtroom also, and as I said, it is the presence of the presiding officer or the commissioner or the inquiry officer matters. So in fact, before these rules are framed, the exact justifiable circumstance meaning you will not go and search for any citations. The Kalyan Chandra Sarkar and Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav, there it was in the year 2005, much earlier before these rules were framed, when a Bihar state accused, who was a political person after cancellation of bail by the Honorable Supreme Court, who was in judicial custody, had attended an election meeting during his custody when he was produced on warrant by the trial court. The Honorable Apex Court took notice of that and has ordered transfer of that particular accused to another state prison, Tihar prison. And in fact, it directed the trial court to continue trial only with video conferencing. And while going through this decision, it would be proud to notice that the Honorable Supreme Court has found that our presence at Chennai, Palayam Kotte, Vellore, Coimbatore are provided with those facilities apart from mentioning of one prison in Karnataka. So early in year 2005 itself, we have been recognized with this BC facilities at the prisons. Now we all know that BC facilities are available in all the prisons. So in this decision, the Honorable Apex Court will be referring to two other decisions. One is Sakshi versus Union of India and others, and State of Maharashtra versus Praful B. Desai. See, Praful B. Desai, it was related to medical negligence where a doctor was to be examined, who was in abroad. But it was raised on the side of the accused that the right of the accused being present in the court under section 273 CRPC is affected. But the Honorable Apex Court, in fact, the Bombay High Court sorry. In fact, the Bombay High Court holding that. Sorry. The Bombay High Court. Let me Bluetooth off.
audible இல்ல. நான் வந்து ஓப்பன் மோட்ல பேசுறேன். audible இருக்க மட்டும் சொல்லுங்க. Am I audible? Clear? I'm audible, sir. Thank you. So, in fact, the Bombay High Court, holding that it is violative of Section 273, did not permit for such video conferencing of examining such a doctor. But the Honorable Supreme Court again held that Section 273 does not give a strict interpretation that it should be a physical presence, and it is the term presence can be given a wider interpretation and is permitted to record evidence through VC. And again, in the Sakshi case, also by going into the facts that the presence or the full view of the accused need not be gone into by the victim or the witness, the recording of evidence through VC was permitted, again by referring to the Praful B. Desai's judgments. So, coming to the definition of live link, we all know that a link it is just created by any VC platform, and for fixing a particular date or time, we can go into that VC platform's calendar and create a new meeting. So this link will be generally live and near simultaneous audio-visual communication. It is near because there may be a slight difference of 1 or 2 seconds difference of the telecast. So live link and the participants again here is defined as the party, the witness, the advocate, the authorized representative, etc. And the practice directions with regard to VC is also provided in the rules. And again, the definition of remote site and remote user is defined. And rules wherever mentioned in the Madras High Court video conferencing rules means only these rules, and the tribunal definition and what does actual video conferencing mean. And coming to the general principles of governing this video conferencing, it is provided that wherever there is any conflict between these rules and any other applicable law, including the procedural law, etc., only the applicable law will provide. And these rules are only going to guide us and enable us to proceed with VC. So, and again, in justifiable circumstances, it is except to the extent excluded or prohibited by these rules. So, video conferencing may be used at all or any stage of judicial proceedings, and the transcript or order sheet shall specify that the proceeding was by video conferencing. Your order sheet doesn't mean means the docket order what you are entering daily. So, it should be on record that such a proceeding was to be needs to be conducted by the VC mode. Again, there is a restriction that recording of judicial confessions of accused shall not be conducted by video conferencing, and there is also a restriction that recording of settlement and pronouncement of award in Lok Adalats or Jail Adalats shall not be conducted by video conferencing. Here I would want to give an interpretation that this does not restrict us to conduct VC, conduct Lok Adalats or Jail Adalats through VC. But it is only the recording of the settlement or the pronouncement is restricted. So we all pretty well know that we will be conducting pre-sittings for Lok Adalats or any other Adalat. So we will have to negotiate, we will have to talk, and all those things can be made through video conferencing. There is no such restriction. Only the recording of the settlement and the pronouncement is restricted, and it shall not be conducted through VC mode. So, giving a wider interpretation, let us utilize the VC mode also for any pre-negotiation talks. So, for recording of settlement purpose, we can utilize the physical mode, and we can ask the physical presence of the parties to be signing the award as well.
So this is again to protect that there should not be any injustice done to the parties of any other wrong to be conducted. So only designated VC technology has to be used both at the court and remote side. And again here, when you go through the practice directions, there is always an exception. If such a VC technology, there is a technical glitch, then for justifiable reasons and reasons to be recorded, they can always opt for any other VC technology also. And that all the thing is it should be an open source and not paid for any not at the cost of any technology to be paid for such VC. So all proceedings conducted by a court by VC shall be judicial proceedings, and the courtesies and protocols applicable to the physical courts shall apply to the VC mode also. And this practice directions VC shall be substantially complied with regard to judicial proceedings conducted by way of VC. So as I said, the practice directions VC, it is found in the beneath the rules. You could also find these practice directions which would frame with regard to the duties of the coordinator and the manner in which the VC has to be conducted. So these rules, as I said, it is applicable to the court and also to the commissioner appointed by the court or the inquiry officer. And there is a restriction that no unauthorized recording of the judicial proceedings by any person to be permitted. Again, it is no unauthorized recording here doesn't mean that should not be any recording. There is always permission to be granted by at the court end. So without the permission, there cannot be any recording. So and all parties, all participants, there is a witnesses or the party has to produce their identity proof to the coordinator at the court site. So via the through that personal email. In case identity proof is not readily available, then what are the personal details to be given is the name, the parent's name, the permanent address, if any. Now, the court can swear notice or on the application of a party or witness can decide whether such a judicial proceeding has to be conducted by video conference. This again empowers the court to find out whether the circumstances is justified and move on with the mode of video conference for simple proceedings like hearing interlocutor applications and as I said any payment out or other applications wherein physical presence is not required. So except in case of urgent applications for ex parte ad interim orders, the court shall decide such application after serving notice to hearing all parties. So it is again the consent of parties also matters if they are very well ready for video conferencing, then we can very well proceed with VC mode. And an order permitting the conduct of judicial proceedings should contain may contain this, what is the date and time and the schedule of the video conference. It should appoint the coordinator at the court site and where appropriate at the remote site. As I said, it is not mandatory. So wherever applicable at the remote site, if a coordinator is required, it can be appointed. And public hearing has to be made. So public hearing is it has to be enabled, but here the public participation, public view is permitted only at the court end. So any person who want to view such proceedings, you should come to the court end and can view. And for in-camera proceedings, it should be made available. And with regard to cost of video conferencing and payment, all these things, it is dealt again in the practice directions, where the hearing is for purpose of examining a witness or accused and transmitting of deposition and documents. So there are possibilities of that even at the remote site, the documents is required to be produced or not.
So these things also has to be facilitated, and further directions as may be considered necessary, incidental or ancillary. These things also has to be kept in mind while passing such an order for video conference. So the service of summons, if it is going to be recorded to AOC, we'll have to mention the date and time, the venue of the relevant remote site, and shall direct the witness to attend in person along with identity proof or any other affidavit to that effect. And the summons should provide the contact details of the court site coordinator. In fact, it is required to provide the contact number and the court email ID or even the mail ID of the such coordinator to enable the witness to obtain live link. And here, I would say it is the court site coordinator duty is not only providing with live link. It also has many other things like collection of ID proof, and it is he who has to administer oath, the court site coordinator, and it is his duty to resolve the problems faced by the users. And as I said, transmitting of the soft copy of the possession to remote site after necessary certification, dispatching of documents, all these things have to be done by the court site coordinator. And as I said, the remote site coordinator is required only with regard to examination of accused or witness. He has similar duties of the court site coordinator, but again, his duties are a bit higher in the sense where he has to take care that no unauthorized person is present at the remote site, and if any such person is there, it has to be informed to the court site, to the presiding officer, and only if it is permitted, then such a person's presence can be allowed. Because this is again to protect the witness and also protect the accused or the other person, because the witness should not be assisted or tutored. So, and it is the duty of the remote site coordinator to secure the location and also see that there is sufficient internet coverage. So these things are mentioned in the practice directions. So existing rules regarding service of summons, other things applies as per the applicable law. And the conduct of certain criminal proceedings. Again, we know that we have been doing extension of remand to VC, but it also gives us to authorize police custody. And as I said, in this case, in this Kalyan case, where a political accused was misusing his right of being in judicial custody and being released in warrant by the trial court by attending a political meeting. So these things can be very well gone into and find whether such an accused person is of such a character, or at the safety of the accused when he is in prison, whether his physical presence is required, or otherwise we are authorized to even conduct police custody through video conferencing. And other things is in exceptional circumstances for reasons to be recorded in writing, we can examine a witness or an accused under 164, again except judicial confessions. And examination of witnesses and persons. Any person being examined, including a witness from a remote side, has to produce, as I said, a proof of identity. So this identity should be a document recognized by the government, or in the absence of such a document, an affidavit. And this affidavit must reflect that he is the same person who is shown to be the person to be examined as a witness. So this proof of identity, a copy has to be given to the opposite party. And the person being examined will ordinarily be examined during court hours or at such time as the court may deem fit. Here, this exception of other than court hours, we can give an interpretation where such a witness or a party to be examined is a foreign country where the timeline will be different. So there is always a possibility that examination is permitted even during non-court hours.
And the oath will be administered, as I said, by the coordinator at the court side. And the court shall obtain the signature of the person being examined once such examination is concluded, and the signed deposition shall form part of the record of the court. And other procedure with regard to signing is concerned, if digital signatures are available with both court and remote side, then soft copy of the deposition has to be transmitted electronically in a non-editable scanned format. We all know that the non-editable is not a Word format or any format where editing can be done. So it should be a soft copy of non-editable format. And the coordinator at the court side has to send it to the remote side. And again, at the remote side, it has to be digitally signed by a witness, certified by the coordinator at the remote side, retransmitted again in a non-editable scan format to the official email of the court side. So, soft copy of such deposition shall be on receipt by the court, digitally signed by the judge or the presiding officer at the court side, and that will form part of the court record. And the hard copy signed by the witness, duly again certified by the coordinator at the remote side, shall be dispatched within 3 days by the coordinator remote side to the court side by recognized courier or registered post. And again, the presiding officer, on receipt of such hard copy of the deposition, shall compare it and compare with the soft copy, and if identical, make an endorsement that it is verified, compared with the scanned copy, and found to be identical. Again, coming to the point of digital signatures are not available. So here, deposition will be transmitted electronically in a non-editable scanned format by the coordinator at the court side to the remote side. But the digital signature being not available, at the remote side, a printout will be taken, signed by the witness, duly certified by the coordinator at the remote side, retransmitted again in a non-editable format to the official email account of the court. A printout will be taken at the court side, signed by the judge, and it again be made a part of the court record. So what we will be signing is the scanned copy. So again, the similar provision for hard copy dispatch is applicable. Wherein again within 3 days it has to be dispatched, and the presiding officer has to verify with the soft copy and compare and make an endorsement. And the audio visual recording of the examination always shall be made at the court side and preserved, and an encrypted master copy with hash value has to be retained as a part of the record. The examination of witnesses and persons, here point 7 it says, the court may at the request of a person to be examined or on its own motion, taking into account the best interest of the person to be examined, direct appropriate measures to protect the privacy. So keeping in mind the age, the gender, and the physical condition and other things of the person, if it is to be recorded in camera, then those things has to be gone into. And as I said, the remote side coordinator has to see whether the witness is not muted or any unauthorized person is present at the remote side. And it is also to be looked into that the proceedings goes without any interruption. Most probable, we should not grant unnecessary adjournments, because we all pretty well know that how a DC precedence is going on. And again, if it is something like a continuation or thing, we mostly should avoid for that. And for effective conduct of the examination, we can also, the court can also impose such other conditions which is necessary based upon the facts. And reference and to an exhibition of documents. If in the course of examination of a witness at a remote site, if it is necessary for a witness to refer, or the advocate or authorized person or any other person to refer to a document, conference to a document, it has to be disclosed in the following manner. See, at the court side, a copy or image of such a document has to be transmitted to the remote site, and there is always a possibility that
A document may also be transmitted from the remote site to the court site. And all things has to be done through a document visualizer. We all have seen a document visualizer in our studio-based VC. A small light or study light object like that. But in case if the document visualizer is not present, then there is always a copy or image of the document could be shared. See, we are now sharing a PowerPoint presentation. This is the document as such. I am able to share at my end for new participants to see this presentation. So this is again showing of such a document to the required parties. So this is also permitted. And only when marking comes, then I will be assigning that document number, etc. So again, as I said for the deposition, the hard copies of documents which are exhibited has to be endorsed, and at the remote site, the document is at the remote site, it has to be sent to the court site by the coordinator at the remote site with the assigned document number which has been assigned by the court and dispatched thereafter through courier or post. And again, if the document is at the court site, the coordinator of the court site with the document number assigned by the court will make an endorsement. So all other things, the provisions of Evidence Act will apply. And enabling the public to view proceedings, as I said, the court shall endeavor to provide public view. So actually, there is no doubt that public should not do. And only for the reasons recorded in writing will be doing for in-camera proceedings. But however, this public viewing is based upon the available bandwidth. We all know the number of participants also matters with regard to video conferencing to take on without any interruptions. So that for any reason, a person unconnected with the case is present at the remote site. As I said, this public viewing is only at the court end. So purpose of the presence, if required, shall be conveyed to the court, and only then a person can view the proceedings at the remote site. So all other things, reference to words and expressions used in these rules shall have the naming, and the practice directions BC is there in the rules, and the power to remove difficulties and the residual provisions, it is always there, and the repeal and savings. And practice directions, I just brief you that in preliminary it goes on with the attire, the courtesies, how the participants has to follow the discipline in switching off their cell phones, the protocol to be followed, not involving in any other activity during the video conferencing proceedings. Everything are gone into this preliminary directions. And facilities recommended for VC. We all know that the hardware of desktop, laptop, devices, printer, scanner, camera, display unit, a document visualizer, adequate lighting, seating arrangements, a quiet environment, a secured space, etc. And with regard to preparatory arrangements, it again goes on with regard to the duties upon the coordinator both at the court site and the remote site. And preparatory arrangements, there is also a list provided who can all be in coordinators at remote site. In fact, the district judge can nominate coordinators of court as well as from the remote site. And again, this list is not an exclusive list. It is inclusive because it also provides beneath the list so that even persons not in the list can be included. The other thing is the court has to find that such a person is a fit person. And as I said before, the duties of the coordinator, what are the duties that has to be enumerated, you should be put to knowledge of those things. And with regard to, for example, in that list, jail, it provides for a superintendent or officer in charge of a prison, hospital, a medical superintendent or authorized person. Any other location, a relevant court can find a person who is ready and willing to be such a coordinator. And seamless
ensuring seamless video conferencing. Again, at the remote side, it has to be taken care, and certain preliminary verifications has to be done. That is the technical requirements, keeping up the timing. We all know that if it is it is the prescribed time of starting a visit, then we should be before 30 minutes. And on completion of the BC, the court shall mention the time, the duration of the proceedings, and the technology used, choose any method, what are the documents produced and transmitted all online. Also, the court has to record such satisfaction that the audio, video clarity and connectivity at both ends were good. And if any grievance has been expressed on the side of the remote user, then the court can very well declare the hearing to be incomplete, and it can ask either to reconnect or for appearing through physical mode. So again, the conduct of proceedings, you are recording the presence, waiting in the lobby or the waiting room, participation in the video conferencing provides as consent. So if anyone has joined the video conferencing and later expresses that he was not asked upon a consent and he was not given consent, will not be applicable, because once he has participated, it implies that he has given a consent. And as I said, the mobile number of the court-side coordinator has to be shared upon, so that the coordinator facilitates such proceedings. And in the general procedure practice directions, it also provides, as I said, designated technology. And again, it here mentions that, for instance, any other technology can be used, but what is its reason for not using the designated technology has to be recorded. So in civil cases, parties who represent for video conferencing have to provide location, willingness, time, place, and technical facility to court. So if any person applies for him to be examined within a VC in a civil proceedings, then you will have to disclose from where he is going to join and his willingness to proceed through VC. You will have to provide the place and the time, what is the possible time, and also what technical facility he has, so that he wants such proceedings to be conducted through VC mode. And again, in the case of criminal cases, if it is going to be a prosecution, court, or defense witness, then the counsel shall confirm the other details of location, willingness, time, place, and the technical facility to the court. And seventh is the oral arguments. Here it is the same procedure, and as I said, remote coordinator is not required. And where the counsel wants to cite certain authorities, you should see that before you make such arguments, you should those authority copies should be made available prior to commencement of video conferencing. And cause of video conferencing, it is for the court to order any apportionment, and whether such party has to bear the cost. And if it is in the case of civil cases where a party applies for VC, then he will have to bear the cost. The cost generally will be for preparing the copies, fee payable to the translator, interpreter, etc. And in criminal cases, it is upon the party the court decides. The court can order for expenses also. And again, there is also a provision that these costs can be waived if it is required. So with this, I have concluded. Hope I have done justice to my topic, and I thank our Honorable Madras High Court and the Judicial Academy for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, sister. Thank you for your valuable inputs. I think our officers are most benefited from these 3 sessions. It's time for questions.
Already we are having some question in the chat box. Already we are having some question in the chat box. Two minutes. Yes, brother. இப்போ காலையில் நான் வந்து ஒரு 4 கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். 4 கொஸ்டினுக்கு சேட் பாக்ஸில் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து ஜஸ்டிஸ் ஆப் எத்தனை மாதம் திறந்திருக்கும் ஜஸ்டிஸ் ஆப் நம்ம பார்க்கும்போதுன்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு 5 months நான் சொன்னேன். கரண்ட் மந்த்து ப்ளஸ் பின்னாடி வரக்கூடிய 3 மாதம், முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டிசம்பர் மாதம், இந்த 5 மாதம் ஓப்பனில் இருக்கு சொன்னேன். அந்த ரிசல்ட் வந்து 36 பேர் வந்து கரெக்டாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. 36 பேர் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. பேர் லிஸ்ட் நான் வச்சிருக்கிறேன். பேர் லிஸ்ட் வாச்சா லேட் ஆகுன்றனால அதை நான் விசாரிக்கிறேன். அடுத்து 2வது கொஸ்டின் வந்து அந்த டெம்ப்ளேட் நான் கேட்டது வந்து 4 டெம்ப்ளேட் கேட்டிருந்தேன். எக்ஸ்பார்ட்டி டெம்ப்ளேட்டு, சார்ஜ் அபைட் டெம்ப்ளேட்டு, போலீஸ் கேஸில் அக்யூட்டல் டெம்ப்ளேட்டு, ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டில் ஜட்ஜ்மெண்ட் டெம்ப்ளேட், இந்த 4மே வந்து கரெக்டான ஆன்சர் தான். அதனால் அதில் எந்த ஆன்சர் சொல்லியிருந்தாலும் அந்த கிரெடிட் கோஸ் டு தி ஜட்ஜஸ் ஹூ ஹஸ் ரிப்ளைட் த ஆன்சர். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் 3 வந்து மொபைல் ஃபோனை வந்து என்னவா மார்க் பண்ணணும், எப்படி நீங்கள் குறியீடு செய்வீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன். அதை வந்து எக்ஸிபிட்டாவா, மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்டாவா, அல்லது கோர்ட் டாக்குமெண்ட்டாவா, கடைசியாக வந்து விட்னஸ் எக்ஸிபிட்டர். அதை வந்து அப்படியே தான் கையில் வச்சுருக்கணும். அதை மார்க் பண்ணுறது எப்போன்னா கடைசியாக எவிடன்ஸாக அதை வந்து கொண்டு வரும்போது, டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி எவிடன்ஸாக வரும்போது யார் சைடில் கொடுக்குறாங்களோ, பெட்டிஷனர் சைடுனா பெட்டிஷனர் சைடு டாக்குமெண்ட் நம்பர் 1, அல்லது ரெஸ்பான்ஸ்னா ரெஸ்பான்சிவ் டாக்குமெண்ட்னு எக்ஸிபிட்டாக அதை மார்க் பண்ணிக்கலாம். டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணதுக்கு பிறகு எக்ஸிபிட்டாக மார்க் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி அவங்க கொடுக்குற அந்த மெட்டீரியலை வாங்கி அப்படியே வச்சுக்கலாம். அதுக்கு ஒன்றும் நம்ம நம்பர் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக 4வது ஒரு கொஸ்டின் கிடந்தோம்னா டிலே மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எத்தனை இயர் சொல்லியிருந்தான். கம்ப்ளீட்டாக எல்லாருமே வந்து 2 yearsன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் வந்து 7 yearsன்னு ஒரு 4 பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. 5 yearsன்னு ஒரு 6 பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. இதுதான் அந்த 4 கொஸ்டினுக்குள்ள ரிசல்ட்டு. மற்றபடி கொஸ்டின் சேட்டில் இருக்கிறதும் படித்து பார்த்துட்டேன். அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நீங்கள் 1 by 1 நம்ம சொல்லிக்கலாம். தேங்க்யூ. Very nice. Very nice attempt, brother judge. Today you have make new things for our judges to make their efficiency in the presentation. The presentation is very nice for all 3 judges, and also their presentation mode also very nice. Everybody is much benefited. It's time of question hours. Please raise your questions, sir. Already we are having some questions. Family Court Act Section 14 evidence. Yes, regarding the evidence in the family court side, we have to follow some loosey, not in the rigid form. Hence, we can follow the Section 14 of Family Court Act regarding the family court proceedings while recording the evidences and receiving the documents. No problem, sir. Next, sir, recording of evidence from the abroad. As far as in India concerned, we can record the evidence by way of court point and remote point. It is easy. As far as the recording the evidence in the abroad witnesses, it is quite some problems we are facing. For that, we have to approach our High Commission or the embassy in the abroad to recording the remote point. We have to use them as remote point. Even now also there is some hardship to make the time and also availability of the High Commissioner for recording evidences. Okay, regarding the cost of proceedings always goes with the person who applied for it, who request for it, or otherwise in the benefit of whom it is being mooted by the court, they have to bear the cost. This is the questions and answers. If any new questions, we can answer, or otherwise we can take some time for regarding the digitization, which already our learned brother CB Vedagiri completed. Now we are in the online avail. Sir, any questions, sir? If those who are having questions can unmute their mic or raise their hands. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். செங்கோட்டை ஜெயம் சுனில் ராஜா பேசுறேன் சார். எஸ் சார், சொல்லுங்க சார். ரவி சாரோட பிரசன்டேஷன்ல சொன்னாங்க ஒவ்வொரு ஜுடிஷியல் ஆபீசர்ஸும் வந்து மானிட்டர் பண்ணணும் அந்த சிஏஎஸ்னு சொல்லி. அதுக்கு ஜுடிஷியல் ஆபீசர்ஸ்க்குன்னு செப்பரேட் ஐடி இருக்குதா இல்ல சூப்பர் யூசர்னு ஒரு ஐடி வச்சிருக்காங்க? அந்த ஐடி தான் வந்து good presiding sir. officers. Super user ID is for the entire control, sir. Each and every court they must have their own administrator ID, sir. If you are not having such ID for your court, sir,
please ask your system officer to provide to you. They in turn provide a user ID with the name of administrator for exclusively for yourself. You can use it for your code, sir. அதுல அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆப்ஷன்ஸ், இந்த கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ், query Yes, sir. builders Yes, இந்த sir. மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஜுடிஷியல் ஆபீசர்ஸ் குடுக்குற ஐடியில வர மாட்டேங்குது. கண்டிப்பா வரும் சார். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னாக்க எல்லாமே பண்ணலாம் சார். ஓகே You can சார். use it, sir. ஓகே சார் அப்படியே இல்லைன்னா கூட you can ask your system officer to provide that type of usages for you, sir. Okay. Specifically, if any usage is not granted to you, you can ask them to grant, sir. Okay, sir. Immediately they'll grant across your table, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, and also it is my opportunity to share you, sir. Already our user document version 3.0 prepared by our honorable member human resource Madam Arulmozhi Selvi is already available in our website, sir. Please use it, sir. Yes, sir. அது இருக்குது சார். நாங்களும் பார்த்து யூஸ் பண்றோம் சார். Thank you. எடுத்துக்கங்க சார். கையில நீங்க உங்க போன்ல அல்லது உங்களுடைய லேப்ல எல்லாத்துலயுமே அதோட சாஃப்ட் காப்பியை வச்சுக்கலாம். Whenever you are having any question, please go through it, sir. It is a self-study material, sir. Or otherwise, you can find some videos. We are having video tutorial in our Honorable High Court website and also in YouTube, sir. You can just browse it and view it, sir. It will automatically guide you, sir. Yes, sir. Any other questions, sir? Madam, anybody? Yes, sir. One by one, sir. Nagarajan sir, Mr. Nagarajan sir. Yes, madam. Yes. Sir, you have told that while recording evidence in abroad, the persons available in abroad, some point will be there. You have said about that. But I heard that separate GO is there for that mode of recording evidence. During when I worked in Family Court Chennai, separate GO was passed. That GO was also amended and circulated. And this is one thing. My next question is the Honorable ARV Ravi Judge Family Court Theni clearly explained about digital evidence stating their steps 1 to 5. Yes, madam. To my knowledge, ஒரு ஆணவ கொலைக்கு வந்து இறந்து போன ஒரு ஜட்ஜ் வந்து ஏதோ ஒரு ஊர்ல திருப்பூரா ஏதோ ஒரு ஊர்ல மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனை ஏதோ கொடுத்தாங்க இல்லையா? அதுல வந்து அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவுனதா கேள்விப்பட்டேன். அப்போ நம்ம ஹானரபிள் ஆர்பி ஏஆர்பி ரவி சார் சொல்ற மாதிரி அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் அந்த செஞ்சாதான் அந்த எவிடன்ஸ்க்கு வேல்யூ இருக்குமா? அப்படியே அந்த ஃபுட்டேஜை எடுத்துக்கிட்டு அதை அப்படியே எக்ஸிபிட்டா மார்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அப்போ அவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் மேல போனா செல்லுபடி ஆகாதா? There is a possibility for changing or adding any new things into it, madam. That is why our learned brother ARV Ravi stated that the evidence, the video footage is to be taken as second wise. In second wise, it should be taken as nanosecond wise. If the picturization is not changed in continuously, it can be taken. Before that, it should be sent to the DFSL, madam. DFSL will give the certification. After the certification, they will give evidence. After that, we can take it, madam. Okay, sir. The same Ravi sir told in future, judges should two things must it will become mandatory. One, digitalization. Then studying ML, not above BL, not our subject BL. ML is not a master of law, madam. It is machine language, madam. At this time, you don't bother about this, madam. On what subject that ML should be studied? If you tell that subject, I am in a free court. Now fixers I will start studying. No, madam. No. Don't worry, madam. If it is requires, we will also provide the any informative courses for you, madam. Don't worry, madam. At this juncture, don't worry about ML, madam. That is regarding the machine language. Leave it, madam. No problem. Okay, sir. Thank you. As far as the digitization is concerned, it is on while, madam. It will automatically
come to your court as early as possible, madam, as per the order of the Honorable High Court, if it is passed now. Thank you, sir. Thank you, madam. One more request, sir. Yes, madam. Respected friend Judge Vedagiri, sir, had Yes. Stated many things, sir. Yes, madam. The over speed, sir. We are not able to follow, sir. Yes, madam. On the same subject, if it is taken, it will be useful, sir. Yes, madam, it is noted, madam. Madam, already the speech is recorded in the YouTube, madam. This video is very well available in the YouTube. Please peruse once again if you need, madam. Okay, sir. Okay, sir. Then I will look. Thank you, madam. Thank you, madam. Nagarajan, sir. Nagarajan, sir. sir. Yes, sir. There was a question by our judicial brothers and sisters, judicial officers in the chat box. Yes, One sir. question pertains to by Srinivasan district judge, sir, Yes, sir. was actually, what's the procedure to be followed in recording the evidence through video conference from the witnesses residing at abroad? Yes. அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குங்க. Yes, you can answer, sir. You can answer, sir. அதான் நம்மளுடைய வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ரூல் படி ரிமோட் சைட் கோஆர்டினேட்டர் யார் அப்படிங்கிறது பிராக்டிஸ் டைரக்ஷன் வித் ரூல்ஸ்ல வந்துருச்சு. ஒன் ஜட்மெண்ட் விச் அகாடமில டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது we were discussing இந்த ஒரு ஜட்மெண்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு நம்ம வச்சுக்கலாம். I read out the judgment, chat boxலயே நான் அதை டெக்ஸ்ட் பண்ணி போடுறேன். Yes, sir. It goes like this actually. International Planned Parenthood Federation. International Planned Parenthood Federation. This is Madhu Balanath. This is Madhu Balanath. That is by Delhi High Court judgment by Honorable Judge Sanjeev Sachdeva. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல வந்து ஐ வில் டெக்ஸ்ட் இட் சார். நான் அந்த சாட் பாக்ஸ்லயே நான் டைப் பண்ணி போடுறேன். இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல வந்து எம்பசி கவுன்சிலேட்ல வைக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படி ரெமுனரேஷன் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றது அப்படின்ற டீடைல் எல்லாம் இதுல இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இருக்கு. ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக நீங்க இது வச்சுக்கலாம் சார். இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்காங்க, ஜெசிந்தா மார்டின் அப்படின்னு ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் கேட்டிருக்காங்க, how to get the signature of witness when examined through video conference ன்னு கேக்குறாங்க. நம்ம we have the provision in the video conferencing rule itself. அந்த ப்ரொவிஷன்ல என்ன வருது அப்படின்னா, நம்ம இங்க எவிடன்ஸ் எடுத்து முடிச்சிட்டோம்னா கன்வெர்ட் இட் as an பிடிஎஃப் நீங்க அதை மாத்துங்க. மாத்தினதுக்கு அப்புறமா எந்த ரிமோட் பாயிண்ட்ல நீங்க வந்து எவிடன்ஸ்க்கு அவங்கள வர வச்சீங்களோ அந்த ரிமோட் பாயிண்டோடைய கோட் லொகேஷனுக்கு சென்ட் இட் இமெயில் உங்க பிடிஎஃப். அந்த பிடிஎஃப் அவங்க அங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும். எடுத்து விட்னஸ் எந்த இடத்துல ரிமோட் பாயிண்ட்ல இருந்து கொடுத்தாங்களோ அந்த இடத்துலயே விட்னஸ் சைன் பண்ணணும். ரிமோட் கோஆர்டினேட்டர் உங்களுக்கு வந்து சைன்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீன் அவர் சைட்ல ஒரு அட்டஸ்டேஷன் பண்ணுவாரு. அதை வந்து திருப்பி எந்த இமெயில் ஐடியில இருந்து அந்த கோர்ட்டுக்கு வந்ததோ அதே, ஏன்னா கோர்ட் எண்டில் இருக்க கோர்ட்டுக்கு திருப்பி அவங்க இமெயில் அனுப்பணும். அதை இவங்க பிரிண்ட் எடுத்து ஃபைலுக்குள்ள வச்சுக்க வேண்டியது. ஒரிஜினலா கையெழுத்து போட்டதை போஸ்ட் அனுப்பணும். ஒண்ணு அந்த போஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் கம்பேர்ட் வித் தி ஒரிஜினல் ஸ்கேண்ட் காப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் சேர்த்து உள்ள வச்சுக்க வேண்டியது. திஸ் இஸ் அ ப்ரொசீஜர். இட் இஸ் எக்ஸ்பிளிசிட்லி ஸ்டேட்டட் இன் தி ப்ரொவிஷன். அந்த ஆக்ட்லயே வருது. Super, sir. Very well said, sir. Nazir Ali sir கேக்குறாரு, in orders uploading are we expected to upload the orders pertaining to matrimonial matters? It's an emphatic no. We have ROC circulars. Nagarajan sir அந்த ROCs எல்லாமும் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இன்னொரு வாட்டி கொடுத்தா, ஏன்னா டைமண்ட் அகைன் ஹைகோர்ட்ல இருந்து வருது, இன்னொரு வாட்டி நம்ம அதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். மேட்ரிமோனியல் மேட்டர்ஸ், heinous offenses, serious crimes, இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல எல்லாம் ஜட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் நம்ம அப்லோட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றதுல நமக்கு எக்ஸெப்ஷன்ஸா ஹைகோர்ட் சொல்லி இருக்குது. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் திங் இன்னும் ஒன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க சார், அதாவது இஸ் தேர் எனி ப்ரொவிஷன் ஃபார் இன்சர்ட்டிங் தி கவுண்டர் கிளைம் நார்ம்ஸ் இன் தி ஜோட்ஸ்? அது நாகராஜ் சார் ஹேஸ் டு டேக் எ கால் ஆன் இட். அது நம்ம டீம் கூட உட்காந்து இது அதையும் அந்த கவுண்டர் கிளைமையும் இன்கார்பரேட் பண்ணணுமா, அந்த கவுண்டர் கிளைமுக்கு என்ன ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்து அதை உள்ள போடுறது கொஞ்சம் பார்த்து. I'll come sir. Regarding this counter claim question, already it is being mooted to the norms committee. Sir, if sir claim, counter claim, appeal, cross appeal, if it is decided in the same number, there will be no separate norms, sir. If it is decided as a separate number, there will be norms, sir. This is the basic foundation. The both appeal and the cross appeal is decided in the one case number. There is no separate norms for the cross appeal. Likewise, claim and the counter claim. The counter claim is decided in the same case number. There will be no separate norms points for that counter claim, cross appeal. Thank you, sir. The next question. Sir, counter claim ஸ்ரீகுமார் பேசுறேன். கவுண்டர் கிளைம் அப்படிங்கிறது ஒரே சூட்டுடைய நம்பர் தானே வரணும், அதுதானே நமக்கு வராது இல்ல.
வராது சார். சில ஊர்ல வந்து கவுண்டர் கிளைமுக்கு தனியா கோர்ட் ஃபீஸ் வாங்கும்போது சில பேர் அதை தனி ஓஎஸ் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. அது மாதிரிலாம் 1-2 நடந்திருக்கு சார். அதே போல கிராஸ் அப்பீலுக்கும் தனி நம்பரும் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க சார். அதனால தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க. இப்ப 4ஆம் வட்டத்துல வரும்பொழுது இப்ப அப்பீலோட வரும்போதே கிராஸ் அப்பீல் அதிலேயே சேர்ந்துரும். கிளைம்ல கவுண்டர் கிளைம் கேட்கறாங்கிறது அதுக்குள்ளேயே தான் வருங்கிற கான்செப்டை இன்னும் நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் மனநிலைக்கு கொண்டு போக வேண்டிய நிலையில ஜுடிஷியல் ஆபீசர்ஸ் நம்மலாம் இருக்கிறோம் சார். அதனால அது செப்பரேட் நார்ம்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம். இல்ல வராது சார். சார் next sir. Sir, any question? Good afternoon, sir. Soundarya, Good afternoon, madam. small classes. Yes, madam. Sir, இப்போ orders இதுல EP ல வந்துட்டு EP terminatedன்ற ஒரு இது இல்ல சார். EP dismissed. Disposal modeல நீங்க EP terminatedங்கற வேர்ட் உங்களுக்கு வேணும்னு கேக்குறீங்க. ஆமா சார். மேடம் ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. இப்படி இல்ல எங்களுக்கு இது வேணும்னு த்ரூ உங்களுடைய சீஃப் மூலியமா எங்களுடைய ஹைகோர்ட்டுக்கு நீங்க ஒரு தபால் மட்டும் அனுப்புங்க மேடம். இது வந்து கோர் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல வர்றது நாம போடுறது இல்ல. அதனால நம்ம இ கமிட்டிக்கு அனுப்பி அங்க இருந்து அந்த மோடையும் நாம சேர்த்து வாங்குவோம். Please send a communication regarding this matter, madam. EP allowed, EP dismissed இருக்கே தவிர. We'll do it, madam. We'll do it, madam. I understand your question right way, madam. Please send a letter communication through your chief, madam. Thank you, madam. Thank you, thank you. Thank you, madam. Next question, please. Sir, Jawahar, sir, PDJ Kannur. Sir, Jawahar, sir, please, sir. Sir, இந்த என்ஸ்டப்ஸ் சம்பந்தமா வேதகிரி சார்ட்ட ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. Yes sir, கேக்கலாம் சார். என்ஸ்டப்ஸ்ல வந்து எல்லா ஏரியாக்கள்லயும் சிக்னல் கிடைக்கலன்னு சொல்றாங்க நிறைய. Yes sir. Yes sir. சிக்னல் கிடைக்கல அப்படின்னு ஒன்னு சொல்றாங்க. Yes sir. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. ரெண்டாவது வந்து லேடி லிட்டிகன்ட்ஸ் வந்து போட்டோ எடுக்கும்போது பிரச்சனை ஆயிடுது. Yes sir. இப்போ நம்ம கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல 2 எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கிறோம். 2 எஃப்ஐஆர் போட்டு அந்த அக்யூஸ்டுக்குலாம் கேஸ் போட்டிருக்காங்க. Yes sir. அவங்க மேல இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த செல்லை யூஸ் பண்றதுல இன்ஸ்ட்ரப்ஷன்ல போகும்போது அந்த பப்ளிக் வந்து அதை வந்து ரியாக்ட் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு. அவங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் இல்ல. அதுக்கு என்ன நம்ம பண்ணலாம்? சார் சார் ஐ அம் வெரி சாரி சார். இது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஸ்டெப்ஸ் தான் சார். இருந்தாலும் அதை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையில நாம இருக்கிறோம் சார். With the assistance of their neighbor in the family members, we can get sir. As far as regarding the signal issue, sir, no problem, sir. அந்த இடத்துல அவங்க பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிட்டு wherever they are moving, எங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல அவங்க வந்து சிக்னல் இருக்கிற இடத்துக்கு வர்றாங்களோ அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே ஏற்கனவே அவங்க எந்த இடத்துல இருந்து சைன் ஆஃப் பண்ணாங்களோ அந்த இடத்தோட லேட்டன் லேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா லோட் ஆயிடும் சார். நோ ப்ராப்ளம் சார். சார் வேதகிரி சார், இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் மோர் சார். இல்ல எக்ஸாக்ட்லி சார். இந்த இஷ்யூ நம்ம வென் என்ஸ்டப் நம்ம ரோல் அவுட் பண்ணும்போதே சார் நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்லார்கிட்ட இருந்து ஒரு இன்புட்ஸ் வாங்கணும். எல்லா கோர்ட்ல இருந்து இந்த மாதிரி இன்புட் ரிசீவ் பண்ணும்போது என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்றோம்னு. அதுல ஒன் பர்டிகுலர் இஷ்யூ வாஸ் திஸ் ஆக்சுவலி. சார் சொன்ன மாதிரி நமக்கு நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் இல்லை அப்படின்றது. தட் வாஸ் ஆல்சோ ஃபேக்டர்ட் இன். என்ன பண்றோம்னா, இப்ப சார் சொன்னார் நாகராஜ் சார், அந்த இடத்துல கனெக்டிவிட்டி இல்லைனாலும் நீங்க சர்வ் பண்ண இடத்துல போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் வந்து வேற ஒரு இடத்துல எங்க கனெக்டிவிட்டி இருக்கோ அங்க அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்றோம். அதனால அந்த ஒரு இஷ்யூ வந்து ஆஃப்லைன்ல இருந்தாலும் அந்த இடத்துல பரவாயில்ல, கொஞ்சம் தள்ளி வந்துட்டு எங்க கனெக்டிவிட்டி இருக்கோ அங்க அப்லோட் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்றோம். திஸ் போட்டோ எடுக்கிறது டிஃபிகல்ட்டியா இருக்குன்ற பாயிண்ட்டை ஆஸ் அ ஒரு கம்பைலேஷனா பண்ணி ஹைகோர்ட்ல இருந்து ஆக்சுவலா இ கமிட்டிக்கு இந்த இஷ்யூலாம் சார் சொன்ன இஷ்யூ இல்லாம கம்பைன்ட் வித் லார்ஜர் இஷ்யூ என்ஸ்டப்பை பொறுத்தவரையும் ஹைகோர்ட்ல இருந்து நம்ம ஒரு 20-22 இஷ்யூ மாதிரி நம்ம போட்டு இ கமிட்டிக்கும் அட்வைட் பண்ணோம். அதுல இந்த ஒரு பாயிண்ட் சார் ரைஸ் பண்ண ஒரு கன்சர்ன்டு பாயிண்ட் இருக்கு. ஒரு லேடி இருக்கிறாங்க, எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க, எங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குதான்னு கொஞ்சம் காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. உங்களை யாரும் எங்களை போட்டோ எடுக்க சொல்றது அப்படின்னு சில இடத்துல வருதுன்னு இதெல்லாமும் நம்ம அனுப்பியிருக்கோங்க. ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் வந்தா அதை நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணா we will please follow sir. Can I say one point here? நம்ம இப்போ மற்ற குரியர் சர்வீஸ் இப்போ மற்ற ஆப்லாம் மூலமா நம்மளுக்கு சில பார்சல்ஸ் எல்லாம் வர்றதுலாம் பாத்தீங்கன்னா டேக் அ போட்டோ ஆஃப் அந்த பார்சல் வித் ஹேண்ட் ஃபேஸ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம இல்ல டோரோட நம்பரோட இருக்கிற அந்த இமேஜ் அந்த மாதிரி welcome to take an upload. We can take this as positive measure, madam. We can take this as a positive measure. Thank you. Apart from that, sir, sorry. Sir, this is my question. Sir, I am Murugesan. Second addition, Ponamali, sir. Yes, sir. Sir, இங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
இதுல எனக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு கேஸ்ல வந்து பிடபிள்யூ LW1 ஐ மீன் PW1 who has to see who has seen the accused, he wants to identify the accused, but he is residing in abroad. He says that my evidence may be recorded to the video conferencing. இப்போ நான் அக்யூஸ்ட வச்சுக்கிட்டு காலையில வர அவன் அமெரிக்காவில் இருக்கிறான். இப்போ இதில் எப்படி நான் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்றது இன்கேஸ் அவன் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணா? ஏன்னா அக்யூஸ்ட் கொண்டு வர நேரத்துக்கு அவன் டைம் ஒத்து வராது. சார் நம்ம இந்தியன் கோர்ட் டைம் யூஸ் டு பி இஸ் தி ஜெனரல் டைம் which is to be followed by them also sir. அவங்களுக்கு அது தூங்குற நேரமா இருக்கலாம் அல்லது ஏர்லி மார்னிங்கா இருக்கலாம். Wait. My question is that can the identification through the video conference on the screen can be accepted in evidence, sir? Please. சார் இதுக்கு நாம இப்ப இந்த நேரத்துல இப்ப உடனடியா இந்த ஹானர்ட் ஃபேரத்துல மொத்தமா பேசணும்னா சரியா இருக்காது. We can discuss sir. I will contact you sir. Sorry sir, this is the issue arise to me. Yes sir, I understand your issue sir. Thank you. Admissible in evidence இல்லையாங்கிறது வந்து இப்ப நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நம்ம வந்து டைம் டேட் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது கோர்ட் எழுது. ஸோ இப்போ அவங்க அவைலபிளா இல்லை இவங்க அவைலபிளா இல்லைன்றதை விட இந்த டைமுக்கு யூபி அவைலபிள்ன்றது கோர்ட். I am asking specifically that whether the identification can be properly identified on the video conference. நேர்ல ஒரு நம்மளுக்கு நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் பரேட் இல்லாம இருக்குமா இல்லையா? ஒன் மினிட். இப்ப ஐடென்டிஃபிகேஷன் பரேட் இல்லாம ஓபன் கோர்ட்ல ஒரு அக்யூஸ்ட் நிக்கறச்ச ஒரு 10 அக்யூஸ்ட் நிக்கறச்ச விட்னஸ் இன் தி பாக்ஸ் இந்த அக்யூஸ் தான் சொல்றது தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ அதே அக்யூஸ்ட் விசில வர போறா. ஸோ இப்போ நீங்க இன்னொரு 4 பேர் சேர்ந்து நிக்கணும்னா நிக்க வச்சுட்டு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ விசில பண்ணா இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள்ன்ற மாதிரிலாம் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. And one more question is there, whether we can use video call system to the witnesses who aren't able to move due to their age factor and illness with the consent of both sides. In the chat box la Ms. Jyoti avanga போட்டிருக்காங்க. என்னோட VC rules நான் போனது செஷன் வந்து முக்கியமா மறுபடியும் ஸ்பெசிஃபை பண்றேன். Justifiable circumstance அப்படிங்கிறது court has to decide. You will have to find out. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் இதை விட வேர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் கூட வரலாம். ஸோ மொபிலிட்டி மட்டும் இல்லை, பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் பாசிபிள் இல்லைன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணல. நான் இந்த கொஸ்டின் முடிச்சிடுறேன் சாட்ல. வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலமா நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறச்ச we will have to proceed. ஸோ ஜஸ்டிஃபைபிள் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ன்றது கோர்ட் ஹேஸ் டு டிசைட். இல்லை இது ஜஸ்டிஃபைபிள் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் இல்லை பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னா you will have to pass order. என்னன்னா காரணம் என்னன்னா 2.5 வருஷமா ஒரு அக்யூஸ்ட் உள்ளே இருக்கிறான் for want of identifying the accused. Sir, it is individual question sir. Please sir, it is individual question. It has to decide with the case on case basis. Please. Case on case basis sir. We'll discuss later sir. We'll contact you sir. Then you are not answering. Okay. No sir, we'll contact you sir. It's a question on specific sir. Sir, any other question? No, it's time over. Thank you. Sir, it's time sir. Time to close our webinar sir. On behalf of the Honorable High Court and on behalf of the Honorable Tamil Nadu State Judicial Academy and the participant judges, thank you one and all, and for the speakers, thank you one and all, and for the technical staffs, those who are backbone of this webinar, thank you one and all, thank you for all others, thank you. Particular case.